Беш кәпіклік файда етмек үшін ғалиба халық менфатларын сатмаға ода лайық дегіл. Doğru айтасыз, doğru. Onu pek yaxşı bileler. Mesela bir sınıf açmak için, onun başka yolları var, talapları var, çareleri var. Ama bir sınıf açmak için ya da bir kaç katlı evini korup bizim halkımızga vermek için mesela bizim simvollarımızın altın beşiğini öyle bir işgalcilerge bahşiş gibi vermege bu gerekli mi? Bu layık mı bir fiyatı? Benimce hiç yok. Yakına da gelmiyor. Onun için onu yaxşı düşünmek gerek ve bayağı yalanların aytıp, bayağı adamların ardında yaman sözlerin aytıp, son çıkmağa men yardım ettim ana o 1-4 uçaska bizim halkımızga almağa, elbette bu işte birbirine gelişmegen hareketler. Yapmağa yapsınlar, tırışsınlar. Kene de aytam, men degil, siz degil, halk ona bir kıymet kesecek. Halk aytacak. Eğer men öyle bir sözlerinde doğru aytmasam, halk bana aytacak. Nariman sen doğru aytmadın çünkü bu adamlar yaxşı işler yaptılar. Men onu eminim bana bu olacağına, onun için öyle açıktan, temiz yürekten aytmağa işte tırışam. Ve da azatlıkta olganda men er vaqt aklımda kaldı da Server Mustafaev aytkan böyle sözleri var edi. Ne kadar yol, ne kadar mektep kurulmak gerek ki babasız, oğulsuz kalgan kadınlarını, balaçıklarını, koz yaşlarını silmek için. Onun için bu insanlar galiba şimdi bilmem, kene de kıyaslasak keçken devrini, Gazpralının devrini ve şimdiki devrini mında 5 kapık fayda yapmak için böyle çare yol vermek için sen mecbursun olup geçken bütün siyasi şeylerge, bütün siyasi durumga kozunu yapmağa. Eğer de sen oğa kozlarını yapmasan, sen anda 5 dakika bile turup olamazsın. Men öyle görem. Doğru. Men yakında Facebook'ta güzel bir Kenne'de Kırım Tatar mevzusu etrafında okugan bir metinde güzel bir sözler öyle eşittim. Kursak patriotları. Adamlar kaysı bu toprak, ev, maşna, iş, mına böyle şeylerden tırışalar öz ömür bakışlarını işte bakmağa, serbestlik, adalet ve diğer öyle bir kıymetli şeylerden değildi. Mına işte öyle bir unuttum bu sözünü, materyal öyle bir şeylerden işte her şeyini işte kıymet kesmeye tırışalar. Öyle doğru değil. Öyle doğru değil. Çünkü serbestlik belki de öyle kolunda tutmazsın ama o olsa da onun ardından yürüsen, kureşse de o sana bütünle yollar açar. Son gerek olsa biznes açmağa, son gerek olsa istegen şeylerini yapmağa. Onu yaxşı bilmek gerekmez ve unutmamak gerekmez. Böyle sanki mühim değil ama aksine en mühim şeyler, serbestlik, adalet, şeyler, azatlık öyle bir şeylerden yüksek öyle siyasette halkının umurunda başka şeyler olmaz. Benimce ona eminim. Ve bilesiz kim şimdi Gazpralının mirası ile adının kullanmağa istey, bu açıktan aytan bu Rusya tarafı, devleti, şimdiki zemanevi peyda olası var. Eğer de onun öyle gururlansalar, eğer onu öyle hürmet etseler, şan etseler, ne için kim onu nasıl diyeyim tamirlarından çıktı, Gazpralı oturtkan urluklar, Çelebici-Han olsun, Cafer Seydamet olsun ve diğerleri, ne için onlar hakkında bir şeyler aytmaylar. Tek Gazpralı'nı sayalar, hürmet eteler, kimler odan çıktı, onu talebeleri, onların nasıl diyeyim, çorny spisak. Öyle yerdeler. Elbet.
bu devlete bir öyle kayde var. Olar derler ki, yo, bütün halkı elbet kabahatlı değil, bütün halkı yaxşı yaşayıp, birek pişirek kaytarmaları onlar. Onların arasında birek işte ekstremist var, evvelki zamanlara başka bir sözler belki kullanaydılar. Şimdi buna ekstremist bizge de şimdi tamam öyle aytalar deyler. Bir grup ekstremistler olar işte karıştırırlar bu vaziyetini halkı öz halkına öyle bir rahat yaşamağa vermiyorlar. Men yakında Gülnara bizim tarihçimizin Gülnara Bekirov'un kitaplarını Kenya'da okup 60. senede de tamam şu vaziyet idi. Kenya'da hatırlayımız o vakitleri bazı bizim semedeşler yazaydılar. Uzbekistan'da yaxşı yaşayımız Allah'a şükür işte bizim öyle bir soy öyle bir halk arasında ve KGB o vakitleri onların arasında birkaç öyle bir ekstremist adamları var. Cemilov olsun, Ayşe Seyitmuratova ve diğerleri işte onların eğer bir halktan ayrılsak halk rahat yaşayacak. Onun için bu devletin, Rusya devletinin öyle bir işleri belli endi. Onun için hürmetli halkım hiç aldatmayıp onların hareketlerini. Onlar bizge bir kapik fiyatına bir şeyler berseler 100 gümüşke alacaklar. Onu herkes yaxşı bilir. Onun için en birinciden özünün bir namuslığını saklayıp, serbestlik için kuruşayıp, İnşallah geleceğimiz bir hayır olur. Eğer bizler buna satılmasak, mutlaka buna Gazpramlı, Çelebijihan, Bekir Çobazade, Cafer Sedamet ve diğerlerin yapkan işlerini öyle bir doğru anlap, onların devam etsek mutlaka halkımıza büyük bir fayda getireceğiz. Ve bu mevzuda sonki sualım Nariman Bey, Gazpram'ın hayatı ve faaliyeti bizler için, şimdi yaşayanlar için sizince nasıl ders verebilir? Çünkü men her vakit tırışam bir hadiselerden, vakıyalardan ya da böyle tarihi şeylerden ders almağa. Çünkü eğer de biz tek informasiya, malumat köre onu kabul etsek, men belesem odan fayda yok. Şimdi Gazpram'ın tarihi, faaliyeti bizge nasıl ders vermekte sizince? Büyük ders menimce hizmet, halkımıza hizmet. Neler o yaptı ama en birincisi o özü mırzalardan idi. Onun çare edi rahat yaşamağa, çalışmağa. Babası aslında onu harbi öyle bir yönelişte çalışkanını bir umut etiydi. Ama bu adam en birinciden halkımızın vaziyetine lakayt kalmadı. Ve tırıştı bir şeyler yapmağa. Ve tamam Gazpramlı aytkan sözlerini halkımıza yardım etmek istesen koluna gelgen kadar ufak olsa da işlerini yap dedi. Onun için bu ders bugün öyle 100% aktualdir. Şimdiki zamanında da lakayt olmağa, lakaytsız bir olmağa yengil. Kenya'da bu benim işim değil, bu işte haflı bir iştir böyle. Ama tamam Gazpramlı bizge bergen ders, Kenya'da vaziyetine bakmayıp ya da vaziyetine uygun usullarda tırışmak halkımıza bir fayda getirmeye. Menimce bu tarafından o yapkan işleri pek kıymetlidir ve onlarını mutlak bir kullanmak gerek. O grenmek mümkün ve elbette özüne layık bir işlerini tapıp halkımıza bir fayda getirmeye mutlak gerek ve onun sonunda özüne de o kadar bir yaxşı duyasın, o kadar bir güzel duyasın ve elbette tek insanlarga değil Allah yolunda da bu büyük bir iştir. Öz semedeşlerine, öz dindaşlarına yardım etmeye bir hayır bir iştir. Ve men de bir iki söz aytıp bu mevzuda nokta koymak isterim. Kaydetkenimiz gibi Nariman ağa, bu yapılacak doğru elinden gelgen faydanı halk için yapmak gereksin, cemaat için. Ama yapacak faydan, misal böyle iki misal getirmeyi isteyeyim. Böyle zararsız halkın menfaatlarını satmaysız
5 kapık faydan kelse ve böyle şeylerge kırıp ama 20 kapık faydan olacak olsa men belesem 5 kapıklık fayda ona göre kıymetlidir. Bunu da her vakit belesem kaydetmek gerekmez. Doğru. Doğru. Ve Nariman ağa ikinci böyle kısa mevzuga geçmek isteyeyim sizden. Yazıklar olsun ki bilemiz Kırım'ı yanıdan yağmurlar ve yağanaklar sebebiyle su bastı. Ve Burskun, Belbek, Kokkos özenleri yollarından çıktı ve gene de çok köyler, kasabalar zarar gördü. Albat köyü ve diğerleri. Bilgenime göre anda bizim halkımızdan zarar görgenleri de var ve tunen siz öz Facebook'unuzda böyle publikatsiya yapkan ediniz. O vaziyet hakkında bizge ne aytabilisiz, ne olganını bilesiz o yerlerde? Elbette onu hepimiz yaxşı bilemiz. Mına siz şimdi көрсетесіз, o kadar büyük su bastı. Onun sebepleri de öğrenmek gerek. Bu işte tabiat öyle bir yaptı ya da adamların yapmagan işlerin sebebinden öyle birisi değil. Çünkü bu özenlerin işte yollarını temizlenmeyedi işte ve ilahre. Neyse bizim arkadaşlarımız zararlandı. Bayağı evleri mına duvarlarında yıkılıp öyle evleri yıkılıp yaramay oldu. Hatırlaysınız men yakın arada Ayvasil köyünde de bargan edim. Bilesiz anda pek zararlangan semedeşlerimiz var, az da zararlangan var ama hepsilerge de yardım gerek. Maddi olsun, manevi yardım, dikkat olsun informasyon tarafından. Çünkü bilesiz sen buna azbarga kiresin sanki işte anda bir şeyler slandı, mında işte birek demirler su tubunda kaldı ya da anda bir eski divan işte slandı ve ilahre. Ama bu adamlar için bu onların mal mülkü. Onlar bunun yaşaydılar. Onların için bu işte onların azbarı evi ve ilahre. Onun için halkımızını çağıram. Kolunda gelgen kadar mutlaka belki anda söyleriniz var, dostlarınız var. Aslında olmasa da anda sizin sevmedeşler, dindaşlar yaşaylar. Eğer isteseniz mutlaka Mına Facebook'ta, Instagram'da tolu endi telefonlar numarası var, adresleri var. Mında da yardım gerek. Anda bu evdekileri teknikası, urbaları, bir şeyleri her şey işte adamlar muhtaç çünkü zararlandılar çok. Endi devlet yapacak işleri yapsınlar ama halk olarak bizler de az mı çok mu işte söylerimizga semedeşlerimizge bir yardım көрсетейік elbette. Ve siz sebepler hakkında ayttınız. Çeşit türlü fikirler endi eşitmek olamaz. Siz aytkanınız gibi özenlerinin yolları temizlegiledi işte bu kuruluk vakitinde çöplükler, terekler yıkılıp onlarını kapatkan o bir mesela. İkinci mesele endi birkaç adamdan eşittim. Bu köylerinin arkasında olan dambalar, su anbarları tolup o dambaların aselet boşatkanlar, yibergenler. Öyle de laflar var. Bu hakta malumatınız var mı? Öyleydi mi ya da yok? Elbette çünkü bu sonki bu su baskanının endi bir ele kolgan insan da var. Evet. Evet. Hatırlaysınız Yalta'da da bir kadın yok oldu. Onu galiba öyle de tapıp olamadılar. Elbette öyle fikir var. Birkaç yerli sakinleri aytalar. Üstünde anda bu en tepede bir su ambarı var. Ve kaydeler öyle var ki eğer bu su ambarı tolsa ve damba belki de tutmaz ve zararı daha çok olabilir deyip şlüzların işte açarlar ve bu suyunu öyle bir yibererler. Ama öyle yapsalar öyle bir yaxşı devletlerde bir İlan etili evakuasiya. bir ilan eteler adamlar saklanınız işte öyle bir mecburmuz yapmağa öyle mecburi işler var ama adamlarga mutlaka bir haber etmek gerek. Hatırlaysınız birkaç yıl evvelsi Soçi'de de tamam öyle oldu. Galiba olimpiyadadan evvel anda da su ambarının şlüzlarını açıp bayağı işte adamların öyle bir evlerini suyla doldurdu.
Şimdiki zamanında da şu şehirde tamam bu Bahçesaray rayonuna oşağan bir biladır. Ama öyle olganı hiç öyle bir resmi elbette malumat yoktur. Bizler de öğreneceğiz şu anda. Elbette şimdiki anda politsiya dolu, MCS dolu. Vakit gelir yerli sakillerinin bir laf etip mutlaka biz öğreneceğiz bu vaziyetini. Çok sağ olun Нариман аға бізден бағланғаныңыз үшін халқымызға есе Алла тақат қувет берсін бұл musibеттен де шықмаға. Сайғыл телесерджілер, қатырлатам бізден жанлы бағда Милли Межлис рейсінің бірінші муавины Нариман аға Джелал бұлынды. Біз есе программамызны девам етеміз ве кележек меузымыз бұл ешіткендірсіз бір қач вақыт евелсі сияси мабус сервер Мустафаевның күнделігі нешір етілді. О күнделігін ады «Жизнь в камере под камерой». Бұл күнделікте сервер 52 күн девамында Эдем аға Бекировнен бір камерада олған деверні, вақтыны бөле тәфсілетліжа язды. Ve şimdi keliniz bizden canlı bağda Эдем аға Бекиров, sabık siyasi mabus. Selam aleyküm Эдем ağa, iştesiz mi bizni? Aleyküm selam. İşteyim Sedmer efendim, işteyim. İşteyim ama ilk oraya gidersin. Pek güzel Эдем ağa. Şimdi subetleşecek sizin mevzumuz eşitkendirsiz server Mustafaev. Sizin evvelsi olgan kameradaşınız böyle kundelik yazgan «Жизнь в камере под камерой». 52 күн siz serverden bulundunuz o vaziyette. O günlerini nasıl hatırlaysınız? Ende bilmeyeyim, okudunuz mu bu serverini, işini, kundeligini ya da yok ama siz onun o vaktini geçirdiniz. O vaktini nasıl hatırlaysınız? Ben daha bu kitap çıkmaya düşmedik olma ama server yazganda mı olar Çırnavik olganda mı olar okudum serverden. Her gün her akşam server yazganda oturup laf ederdik. O yazar edi işte. Onun için ben her şeyi bileyim. Ne yazgan her şeyi bileyim. Каждой буковки знаю. Onun için bu bilirsiniz adamlar bu dünyada her şey Allah'tan. Bu şeylerin geçirmeye Allah yüberi bu şeylerin geçirmeye. Allah yüberi, Allah çıkarı, Allah her şey Allah'tan işte. Ben aytsam bu 54 gün serverinin bu Allah'ın günü. Bir daha açık даже içinden Rusça aytayım не было сомнения. Это были самые светлые дни в моей жизни. O doğrusunu aytı, yürekten aytı. Bu balanın oturganda ukunlar da tez geçeredi. Vakit da tez geçeredi. Çok şeyin serverden öğrendim. Allah sağlıklı versin bu balanın. Bu bala, bu Allah'ın bala. Doğrusunu ayttım. Это послание от Аллаха. Это не громкие слова. Это на самом деле у бала bu kadar merhamet o adam bir adam içine akıl, merhametlik toplap verdi Allah oğa. Onun için bu günler не знаю, никто тюрьму не вспоминает никогда, но я вспоминаю только с хорошей стороны, потому что сервер Кардашем yanmayet. Это стоило пройти для того, чтобы с таким человеком встретиться, познакомиться и быть рядом. Білеміз, сізні о вақытлары бөле саулық тарафындан çok проблемлеріңіз бар еді. Ve server sizge nasıl aytas Allah'dan böyle bir yardımcı oldu. Kim sizge bu hastalıklarınızını bilmeyeyim bir özünüz kalgan olsanız belki de daha da çok tesir eter edi. Server yardım etti sizge. Şimdi bilesiz o günlerini elbette ki kaydetmege bir kimse istemez. Ama o günler nasıl geçiyordu sizde? Aytas 54 gün. Demek siz bir kamerada ikiniz ediniz. Bilgenime göre o kamera pek ufak. Ve
bu kundeligin adı kamera под камерой. Da bu vaziyette sizni kamera çıkaraydı. Demek siz bütün vakit başkaların kostümünde ediniz. Herkes sizni көреді. Edem ağa bağımız galiba joyuldu. Doğru mu men arnayım? Şimdi bağımız joyuldu, yazıklar olsun, ama onu tıklemege... Edem ağa, siz bizden iştesiz? Ne kamera? Da işteyim sizi. Edem Siz ağa, ne işteysiniz? eşiteyim. Siz o günleri bu bir kiçkene kamerada nasıl günler geçti? Server nene uğraşaydı. Demek gündelik yazganını indi bildik. Da ne 24 saat mabuslar işte bir yerge çıkarılmay, bir şey yapılmay. Nasıl vakit geçeydi? Bilesiz, bizim vaktimiz boş, bir daha boş vakit geçmedi. Her vakit, da gecelerinin de oraza günleri, Ramazan günleri işte. O gecelerinin laf edip çıkarırdık. O çok şeyini öğretirdi, aytırdı. Такое познавательно, именно İslam taraftan çok şeyini öğretti, çok şeyini көрсетті, anlattırdı. Ben уже 60 yaşına geldim, bile şeylerini işitmedim. Server çok şeyin gözlerimi açtı, çok şey. Çok şey öğretti, sağ olsun. Allah sağlıcını versin o balanın. Bu bala ne to... Alo. Yazıklar olsun, bağımız gene de bugün biraz zayıf, ama şimdi tırışacağımız bağlanmağa edemağa Bekirov'nin hatırlatam. Şimdi biz müzakere etken mevzu bu siyasi mabus server Mustafayev öz gündeligini neşir etti. Edemağa siz bizden? Da sizinle tam. Edemağa devam etiniz, bağ bozuldu. Alo. Siz mi işitiyorsunuz beni? Eşiteyim. Devam etiniz. Bağ düzeldi. Alo. Da. Biz sizni eşitemiz. Devam etiniz Edem ağa. Aha. Yazıklar olsun, gene de bağ uzuldu. Hatırlatam, şimdi biz sabah siyasi mabusnen Edem ağa Bekirov'nen server vatandaşımızın gündeligi hakkında sübetleşemiz ve şimdi yeniden bağ tüzmege çalışamız. Hatırlatam, bu gündelikte server Mustafayev siyasi mabus 54 gün böyle spets blokta, spets kamerada Edem ağa Bekirov'nen geçirgenini yazgan ve şimdi bu kitap ende neşir etildi, basıldı ve herkes istegen bu kitabını alıp o günler nasıl geçkenini, apis şarayetleri nasıl olganı çaresi var. Edem ağa iştesin de? İşteyim Setmer. Gelecek sualım Edem ağa, siz hapishanede olganda siz server hakkında şimdi eşittik öz fikirlerinizni. Başka mabuslarından de görüşüp olaydınız mı? Olar hakkında ne aytabilirsiniz? Kimden görüşken ediniz anda? Hepsinin görüştüm Setmer. O vakit oturgan ballarının hepsinin görüştüm. Osmanlı Arif Mehmetov, bu İbrahim Örnes, hepsinin görüştük. Biz de öyle görüşmeye çaremiz yok idi. Ama na следственный эксперимент alırken na boksi hepimiz o инспекторlarga bir пачка sigaret versen, ularga вот там твои, в том боксе твои, говорит, мы сейчас тебя туда отведем. Ularga alıp deredi, otunda görüşür edik. Bir saat, bir saat görüşür edik, yarım saat, ama her vakit görüşür edik. Öyle vakitleri işte server bu Ernest hepsinin, вот это вторая Бахчисарайская, нас ФСБ bir günde ulara na знакомление, а меня на тоже advokatlar bekler edi. Bunda haytmağa çaremiz var edi. Bir gün görüştük, onda da laf eterdik. Son aş suyun getirgende siz o vakit kanda опять нас бокс заводили.
Biz o getirgen akşlarımı 4 mü 5 mü oturup aşağı edik. Böyle vakitlarda da pek yaxşı günler edik конечно. Ama Асылда болесіз айтасыз, дегер набуслерінен де көріштіңіз, лаф еттіңіз, оларны насыл дейм, озны насыл тұтайдылар, дұрымлары озны дүнияға насыл көстерділер. Мисал, шынды қайд етсек, башқа мабуслерінің арасында эште білеміз, насыл Синцовны кім онен бір давадайдылар, оға қаршышты Ағнаймыз басқы түбінде іште вейлахри, ама показаниялар берген еділер. Ама біздің ватандашларымыз арасында, Аллаха шүкір, мен ғалыва бір оле да мисал, бір оле орнек көрмедім. Олар өзлеріні насыл тұтқанны қайд ете білесіз? Білесіз, Сетнер Efendim, вот уже çıkan son çok şeylerin переосмыслил, наверное, она бile doğru etmez, atarca bilmeyeyim nasıl etmez. Bu баллар — это истинное лицо мусульманского народа. Это истинные патриоты, крымские татары, истинные патриоты своего народа. Олар өзін тұтқанны мен de öyle adamların көрмедім. Dünya уже 60'ын geçirdim. Но абле балларын көрмедім. Столько силы духа в них. Это просто не передать. Он даже лaf yok айтмаған нас. Олар әр вақыт күлер еді. Әр вақыт бір кере іштмедім мен ağlaganlarım. Bir vakit айтмадар. Хиын, ана біле меселеге қалдық. Bir vakit іштмедім. Әр вақыт бетlerine күліш, әр вақыт шаха еді, әр вақыт өзін тұтар еді. Bir инспекторге, bir ФСБшникке vermeder олар минуты сомнения в их духе силы. Bir vakit vermedi. Onun için это гордость, bu баллар, erişte oturgan баллар, это гордость нашей нации. Bile баллар, bilirsiniz, çıkan son, bile içtiğim, bundan laflarını içtiğim, adamlar aytıyorlar. Bile yapmaya gerek, bile bunu yapmaya gerek. Bu баллар aytmayıp her şeyini yapar. Yapma, bir kimse aytmaz. Nasıl yapmaya gerek? Onlar durup yapar. Onun için benim bile балларым dünya omurda görmedim. Öyle bir yüreğimde niyetim var. Tez yarak o баллар evlerine kayıtıp bir stol başına oturup bu günleri kulüp geçirmeye Allah nasip etsin. İnşallah. Tez yarak bu баллар evlerine kayıtıp баллачıkların, orandaçıkların bakıp çareleri olsun. Ama inşallah bu günleri de görürüz. Обязательно görürüz. Edem ağa ve son ki sualım, şimdi böyle akılıma getireyim, daha 2 yıl evvelsi böyle değiştiriv meselesi çok taraftan eşitiledi, şimdi cedveller hazırlana, bir şey yapıla, şimdi bu meseleler hepsi tınıp kaldı bir taraftan. Bilmeyeyim onu hakiki sebeplerini, ama şimdi bilemiz 20 avgust günü böyle halkara büyük toplaşıv olacak Kiev'de, Krimskaya Platforma adlı toplaşıv, forum. Nasıl düşünüyorsunuz? Böyle forumlar yardım eder mi bu bizim vatandaşlarımızı bu hapishanelerden çıkarmağa? Bilirsiniz Setner Efendim. Bunda Giniski'de forum edi. Emine Capar da geldi. Son forumdan sonra bizge de aylandı. Biz oturup kahve içkende ben sorardım bu mesaj. Ne olacak, nasıl olacak, nasıl o balların çıkarmağa o aytmıştı. Bu forumda Allah kısmet etse 20 Ağustos'ta bu laflarını götürecek, birinci bu laflarını götürecek. Чтобы все политвязни были освобождены без каких-либо условий, без каких-либо это обязательно, что будет подниматься этот вопрос. Ни один политвязень не оставил в стороне. Поэтому ишанейм Allah kısmet etse belki bu platforma geçken son belki ballarında kaytarır. İnşallah. Bu işanı, pek işanı için var. İyi belesem bu hükümet все равно bak ama bu hükümetin de çaresi o kadar yok Rusya'ya bakmaya. Takatı yok. Ama bilirsiniz nasıl aytayım? Hükümetin çaresi olmadan son o lafların toktatıyla. Son aytmalar. Ama
Бугунге вот это по крымской платформе, помимо этой крымской платформы, еще сделали нас, политвязни, собрались и сделали свою платформу. Ularda toxtamaylar, ularda yapaylar işlerin. Fiyatları yazan, çevremizge koruyor yapılı işler. Ama o işler çok şu korunmuyor işte. Ama bir kimse unutmadı, bir kimse biz vermeyimiz, bir kimseye unutmağa o ballar. Будем постоянно этот вопрос проверять, чтобы он постоянно был на языке у всех, пресса, на языке везде. Я думаю, что, иншаллах, bu platformadan son bu ballarında bir şey olacak. İnşallah. Çok sağ olun Edem ağa, айтқаныңыз gibi olsun, o kun tezlaşsın da biz onu hepsini көрмеге алаталя насип елесін. Çok sağ olun. Sayıqlı telesiyerciler, hatırlatan bizden canlı bağda sabık siyasi mabus Edem ağa Bekirov bulundu. Biz ise birinci saatimiz soğuna kelmekte 5 dakikalık teneffüske ketemiz. Sonra ise bu studiyaga qaytıp programımızını devam edeceğimiz. Saat olunuz. Ah, ey yeşilada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede, yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Oksuzsun, esirsin, dep şimale inleyursun fakat dinleyin kana. Altın, destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyn Karaman şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханитлер де олды үлбет.
сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Selam aleyküm sayğılı teleseyirciler. Bugün programmasını seyir etesiz. Sizinle beraberlikte men Seytumerov ve bu saat devam edeceğimiz Kırım'da siyasi davalarının bakmağa neler anda olup geçe, mabuslerimizin vaziyeti nasıl ve ilahire. Elbette hatırlatam da keçken yayınımızda biz başlagan edik Server Mustafayev'nin kundeligi hakkında suhbetleşmege. Hatırlatam Server Mustafayev şunda hapishanede buluna bizim Kırım Tatar halkının faali ve o endi 2 yıldan ziyade ola ve onun kundeliginde ne olganı bugün ağnamağa tırışamız. Ve şimdi bağımız tüzeldi. Şimdi redaktorlarımız aytsa kim bizden canlı bağda onun koşulacağımız. Birinci bağımız bu advokat Rifat Яхин. Selam aleyküm Rifat ağa, вы нас слышите? Алло. Алейкум селям. Да, слышу вас. Вы меня как... Да, мы вас тоже хорошо слышим. Рифат ага, с вами мы связались по поводу того, что вы делали публикацию, что вам удалось все-таки посетить вашего подзащитного Джемиляга Гафарова, нашего пожилого заключенного. Скажите, пожалуйста, каково его состояние здоровья сейчас, как прошла встреча? Встреча прошла хорошо. Мы поговорили с ним о многом. Буквально час, может, полтора я у него находился. Даже может, часа 2 где-то. В 12 я к нему зашел, и до 2 часов мы с ним общались. Собственно, состояние здоровья у него стало в условиях тюремной больницы даже хуже, чем оно было, пока он содержался в следственном изоляторе. Вот. Его каждый день прокапывали капельницами. Он подозревает, что ему, возможно, может быть, вирус занесли через эти капельницы. У него несколько дней была температура, и он очень слабый. Выглядел очень слабо. Вот. Ну, говорит, с чем это связано? То есть он в больнице изолятора следственного, но при этом ему еще хуже стало. То есть не оказывается квалифицированная медицинская помощь, или ну, это как понять? То есть человеку стало хуже в том месте, где, по идее, должно быть лучше? Да, надлежащего лечения и надлежащего медицинской помощи надлежащей там не оказывается. Даже те лекарства, которые ему рекомендованы, прописаны там, они как-то их где-то через бюджет, насколько я с его слов понял, заказали, но пока они придут, в конечном итоге он все равно пил свои же лекарства,
которые ему передали волонтеры, родственники через волонтеров, но и давали их эти лекарства тоже не регулярно, как должны, например, вот, ну, как мы дома, если лечимся, да, мы же или в больнице лежим, нам режимно дают, там, утром, вечером или там 3 раза в день. Такого нету, короче говоря. 1 раз дадут, и все, понимаете, вот. И никакой, говорю, здесь квалифицированной медицинской помощи нет. Здесь вот такая ситуация в медицина пенитенциарной системы, она, в общем-то, это просто... Оставляет желать лучшего. Это даже мягко сказано. Мгм. Рифат Бей, вот я понять не могу, насколько, на ваш взгляд, законно вот нахождение Джемиля Гафарова, человека с таким букетом заболеваний, в СИЗО? Все-таки нет ли каких-то других вариантов, как, например, домашний арест там, на период, пока будет длиться следствие? Ну, как это понять, да? То есть человек, по сути, ну, Есть страдает, мучается, варианты. находясь в таких Конечно. условиях. Дело в том, что следствие-то у нас уже предварительное прошло, у нас идет судебный уже процесс, судебное следствие. Но мы что на протяжении предварительного следствия, что вот сейчас, как начался судебный процесс, мы постоянно просим об изменении меры пресечения на более мягкую в виде домашнего ареста. Нам постоянно отказывают со ссылкой на то, что не имеется в материалах дела заключения медицинского о том, что у него имеется тяжелое заболевание, входящее в перечень в соответствии с постановлением номер 3 постановления правительства Российской Федерации. Вот. В рамках данного постановления мы уже неоднократно через судебные и административные иски принуждали пенитенциарную систему как в Ростовской области, так и в Крыму провести эти обследования. Но проводя эти обследования, они, знаете, всегда проводятся из рук вон. Показатели, которые там должны вот, отражаться и являются ключевыми при принятии решения о том, является ли у него эта болезнь тяжелой и препятствует ли содержанию под стражей, эти показания, они всегда искажаются. Они всегда недостоверны. Они берутся неправильно, и в основном они искажаются именно с той целью, что вот как раз-таки это не стало основанием для изменения ему меры пресечения. Хотя, если говорить о, например, второй бахчисарайской группе, если я не ошибаюсь, то там, например, был другой следователь, и у них даже к молодому человеку, у которого было заболевание, следователь сам подошел с пониманием и обращался в суд с ходатайством не о заключении под стражу, а о домашнем аресте. А вот почему-то в нашей второй симферопольской группе к Джемилю Гафарову с какой-то особенной кровожадностью отнеслись еще с начала самого предварительного следствия. И оно просто так дальше и идет. То есть, И если я вас правильно понял, нет, по сути, банально бумажки, да, подтверждающей его болезнь. А нельзя ли, я не знаю, какие-то медицинские эти обследования провести, чтобы эта бумажка появилась? Проводилась в декабре прошлого года уже собственными силами родственников платная. Им удалось добиться вывоза его из следственного изолятора и провести платное за свой счет медицинское обследование, которое было более-менее уже таким объективным. Но понимаете, в чем вся проблема? По закону, к сожалению, вот это вот не является основанием для изменения меры пресечения. Вот такая самостоятельная, инициативная, там, по инициативе родственников, какая-то независимая платная там, клиника, которая обследовала их заключение. По закону у нас четко написано в Уголовно-процессуальном кодексе, который отсылает на вот это постановление правительства номер 3 Российской Федерации о проведении вот, метаобследований и выдачи заключений по наличию или отсутствию тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. И это входит в компетенцию именно медицинских
медицинских учреждений системы ФСИН России, то есть Федеральной системы исполнения наказаний, понимаете? И то есть вот этот формализм, он не позволяет использовать какой-то другой документ, то есть здесь является только то заключение легитимным у нас по закону, да, как у нас вот в законе предусмотрено, которое выдается по результатам проведения вот этой вот медицинским учреждением именно пенитенциарной системы, вот этой системы исполнения наказаний, которой, конечно, невыгодно там говорить о том, что вот он там страдает заболеванием, потому что, знаете как, все в одной системе. Мгм. Рифат Бей, насколько мне известно, вы в связи с вот ситуацией Джемиляга Гафарова писали очень много жалоб и в администрацию СИЗО, и там, насколько мне известно, в другие различные инстанции. Есть ли какой-то результат вот этого всего? Принесет ли он помощь? Я не знаю, вот это ляжет ли потом в дальнейшем в какие-то жалобы уже на международном уровне, что вот не было принято, было отказано и тому подобное? Это, безусловно, должно помочь, и мы надеемся и верим, что это именно должно помочь на международном уровне, потому что здесь сплошь и рядом происходит нарушение права на жизнь и здоровье. И говорить, конечно, об этом с полной уверенностью я тоже не могу. Я просто, знаете, делаю то, что должен делать. Я вижу нарушение, здесь очень серьезное закона, и всеми силами просто пытаюсь что-то сделать, что-то как-то помочь. К сожалению, вот все эти жалобы, о которых вы говорите, они пока что таких, конечно, кардинальных результатов не приносят, потому что вот эта система, она как стена. И вот эти показатели, которые все время искажаются, их невозможно, тот, кто их искажает, просто вывести на чистую воду. И последний вопрос. Вот нашими именно силами, вот силами адвоката, да, у которого не настолько широки полномочия, как, например, там, да, у того же ФСБ там, или следственного органа, да, вот о чем речь. И последний вопрос. Насколько мне известно, вы сейчас в Алуште на судебном заседании. Что за процесс? Можете сказать, что ожидается? Нет, в Алуште, да, я сейчас в Алуште, но я жду судебного заседания, оно не связано с нашими вот этими делами по крымским. Я вас понял. Огромное спасибо за то, что включились. По вот этим делам. Тахрир — это иное. Спасибо большое, Рифат Бей, что включились к нам в эфир. Çok sağ olun. Сайгыл телесерджилер, хатырлатам, бизнен жанлы бағдашында адвокат Рифат Яхин булунды. Венде дуядырсыз бұл Қырымда алып кешкен вазиеттің нәтижелерінде не қадар чоқ енді сияси мабус олды ки, Қырымда олған біздің ватандашларымыз, адвокатларымыз эпсіні бұл даваларыны қапатып оламайлар. Венде Русия қытасындан келген адвокатлар çok sağ olsunlar, олар да қошылып башлады ве біздің сияси мабуслеріміздің даваларыны алып баралар. Бұл бір тарафтан әмде güzel vaziyet. Ne için? Demek bu Kırım'da olgan problemalарны әнде қытада olgan advokatlar da көреler, ыз eteler. Ama ikinciden bu pek böyle acınılıklı vaziyet. Çünkü demek ki o kadar çok böyle davalar oldu ve onların sayısı gün-günden yazıklar olsun tek çoklaşa. Ve hatırlatam Cemil Ağa Gafarov 59 yaşındaki bizim vatandaşımız onu şimdiki günlerde hapishanelerde olgan mabuslarından sağlık meselesi en böyle yaman derecede, en yaman böyle şekilde Cemil Ağa'nı her vakit hapishanede körgende biz göremiz nasıl o çekişi her vakit de yata skemnelerde de ekim çağıralar de mahkeme salonuna getirip olamaylar çünkü hastalığı peyda olaya da fenalaşa ve ilahire.
çok аққор чалайчылар айтқаны кеби bu епсі меселелер чекіштіру, яғни пытки кеби танылмақ керек. Ve advokat бізге тариф еткені кеби yazıklar olsun, ne kadar şikayetler, ne kadar arızalar yazıla, ama olarga cevabını biz içte eşitip olamayız. Ve yayınımızı devam etemiz. Kim şimdi bizden canlı bağdamağa aytabilirsiniz mi? Şimdi redaktorlarımız aytqаны gibi bizden canlı bağda Server Mustafayev'nin anası Venera Tata Mustafayeva. Selam aleyküm Venera Tata. Aleyküm selam. Yaxşısızım. Şükür Allah'a yaxşımız. Elimizden kelgeni tırışamız yapmağa, bu Kırımda olup geçken proseslerini kaydetmege, müzakere etmege ve şimdiki bugün sizinle bağlanğanımızın sebebi o birkaç gün evvelsi server yazgan kundeligi Жизнь в камере под камерой adlı bu kundelik çıktı, neşir etildi, basılıp çıkarıldı. Sizden evvel biz Edem Ağa Bekirov'nin bağlanıp söhbetleştik. Çünkü bu kundelik olar ekisi olganda yazılgan edi. Olar ekisi bu spets blokta olgan vaxtında yazılgan. 52 gün bu kundelik hakkında yazılı. Neler olup geçkeni? Siz de bilgenimi körende o kundelik var. Neler okudunuz? Server neni kayd ete bu kundelikte? Çok sağ olunuz böyle emniyet bergeniniz için, bizge böyle söz bergeniniz için. Gerçekten de mına birkaç günler o güne bizge mına böyle bir kitap kelip çıktı. Mına bu kundelik, bu serverini yazgan kitabı, kundeligi. Elbette bu kundelikini okuganda bek yüreklerin taşıp kete, koz yaşların akıp kete. Elbette böyle bir neme ola, işte bir yengil kolaylı okulgan kundelik değil. Olarını anda Edem Ağadan beraber oturganları, işte olarını beraber nasıl betleşkenleri, olarını nasıl birbirine görüşkenleri, nasıl etip anda barıp çıkanı, nasıl beraber aşadılar, içtiler, beraberlikte oturdular, birbirine yeniden destek oldular, birbirlerine yeniden yardım ettiler. Nasıl server Edem Ağa öyle ahvalında, öyle hasta vaktinde yeniden yardımlar göstergenini, yeniden Edem Ağaға проверкалар арқалы жалобалар yazıp yeniden yardımlar gösterilgen hakkında işte bu şeyler için yazılandı. Serverine anda naz etip oğa ayttılar bu kameraga düşeceğini. Server o kamerаны evvelden bileyken yeniden bir ağır kamera olganını, anda yeniden şarayetler olganını, anda başka kameralarga bakanda daha da ağırca olganını anlay bileyken kelip oğa aytkanda sen bu kameraga keçirecekler degende o bek şaşkan, ne için o anda baracak, ne için 8 ay devamında oturan bir kamerada bir narушениялар yapmadım, ne için men anda keçireykenler dep bek kasiretlerge kalgan işte. Son barıp Edem Ağadan olganını anlagan son o da bek naz diyeyim sizge rahatlık duygan işte Edem Ağadan beraberlikte olacak ekenik dep oğa tekaran bir yüreği көтерілген. Aslında bu kundelik 220 sayfa. Bu 220 sayfada anda olup geçken şarayetini tolusundan duyup oldunuz mu? Elbette. Elbette. Bu kundelikte server yaza o даже resmi bile sızılgan, o kameranın içine resmi bile sızılgan, korup turasının yendayn olganını 2 metrge 5 metr, kengligi 2 metr, uzunluğu 5 metr, ve yendayn anda kravatlar duvarga nimetli koyulgan, işte kak koyulgan, yendayn demirden stol, demirden taburetka, nasıl o taburetkanın üstünde oturganda bütün içinden duyasın o taburetkanın soğukluğunu, nasıl anda bu sanuzel unitaz yendayn tura,
шкафы нендайын тура, нендайын қолайсызлықлар олғаны, нендайын раhatсызлықлар олғаны. 24 saat devamında işte anda kamera tubinde olunğanı, mına bu şeylerin hepsini yazar diye aytam da sızma şeklinde gösterile. Көргенде o kameranı anlaysın. Nendayın bir antisanitariya olğanı, nendayın duvarların şeylerin hepsini sızıp koyğanlar, hepsini duyasın. Okuğanda ve көргенде duyasın. Асыл да күнделігінің ады «Жизнь камерой в камере под камерой». Бұл адыны сіз ненен бағлайсыз? Білесізім, бұл камера өзі спецкамера оле, ve onun içinde 24 saat devamında kamera naблюдения seni aşağınında, yatqanında, turğanında hepsi işlerinde көріп отырады. Ve ne kadar adamға o rahatsızlık getirir. Ana şu 24 saat devamında kameranın içinde kamera tubunda oturğanını bana bunu server bildirmege istedi. Onun için onu adını öyle koydu. Bu gündelikin adını ve yazgan şeyleri ana şu kamera tubunda olğanını, kamera tubunda yazılğanını göstermege istedi. Önümcesine şay. Сіз насыл түшінесіз, не үшін оларны екісіні бөле камера қойып, оларны да бұтын çıkardılar? Ne için? Mana men o gündelikini okuğanda anladım. Server bu sualını, serverin asıl da o kelip oğa aytqanda bu kameraga baracağım degende server o'zini narazılığını bildirgen. Men niçin bu kameraga barmak gerekim? Men ne yaptım deb kelgen adamga aytgan. O degen, men bu suallarni çözmeyim. Bunu начальникке barmak gerek. Server neyse начальник o'zi kelgen anda kameralarına server начальник kelgende soragan. Ne için men вообще bu kameraga ketirildiler deb. Son начальник aytgan. Sen жалоба yazgansın Denisovaga, ombudsmenге ve o da Moskalkovaga жалоба yazgan. Sen oturgan kameranın şarayetleri yaramay deb. O 101. kamerada oturaydı. O kameranın şarayetlerini beğenmeyip sen жалоба yazgansın. Ve onun için bana sağa steyip göstermege. Eğer de sen anda beğenmegen olsan, bana mında daha böyle şarayetler var deb, onu göstermege istegenlerini anlatkan. Son server demında men anlaşmamazlık vardır deb şaştım di. Şu arada onların lafların arasında kelgen помощник ombudsmena. O yerge o da şu iş boyunca kelgen, şu sualler boyunca kelgen ve kağıtını göstergen. Server alıp kağıtını okusa anlagan. Bu жалоба kamerada için dugul, sizodakı жалоба dugul. Bu ondan o güne psixiatrический больницада yattı. Psixiatrический больницада yatkan şarayetlerini yazılgan жалоба eкен. Son o начальникке aytkan. Mına bakınız. Men bunu mında siz için yazmadım. Bu siz onu даже soğunacı da okumagansız, yaxşı da okumagansız. Bakınız bu psixiatrический больницада olgan şarayetlerge yazılgan жалоба. Начальник sesini çıkarmayıp ketken son. Ana bu şeylerde karışkanlar, bana böyle bir anlaşmamazlıklar da olgan. Ama server kenede işte gelip edemagadan her şey Allah'ın emrinden ola. Server şaydı ki bu di öyle olgansın demek öyle olmak gerek edi. Allah-u Teala'ga öyle gerek edi. Men anda düşkenim. Ve oğa da o kuvandı, oğa da bir hayır var dep edemaga destek etip olganı. O anda kelip düşkenne baştan bir razılığı olmasa da sonundan bir kuvangan. Mana men bu yaşında adamga, böyle kasta adamga demek meni mında kerekli edim. Men mında kemek gerek edim dep ana işte özüne öyle bir nemeler çıktı. Venera da bu күнделігіні оқыған сізінше не ағынай білер? Böyle eserler diyeyim, böyle yazgan күнделікler nasıl mühimligini taşı cemaatga, cemiyetke?
Ebette, bu da bek doğru sual. Білесіз, мына кенеде бұл күнделікте сервер яза, мені де келіп өзіні отырған камерасынан шығарып алып кеткенде, мен айтқаным кібі, о бек яман түшінжеге далған, не үшін мені мында алып кетелер деп. Сон өзіне юрек берген. Айды, қайда кетсем де бұл Аллахын емірінден кетем, ве Аллах олмаған жерге мен бармам. Қайда барсам Аллах олacak деп. Мен айтмаған не істеймін. Ве келіп, мына бұл Едем Бекировтан көріштілер. Мен айтмаған не істеймін. Бұл күнделік көстере адамны Аллахқа иманет етсе өзіні, Аллахқа ишанса, Алла yolunda olsa, Алла әр вақыт ярдым еткенін көстере бұл күнделік. Мен дайын біздің динімізде адамға мына бөле бір-біріне инсаниетлік, наз деймін сізге, дестелік динімізден келген шей бұл. Динімізде олған шей. Бұл ислам динінде олған адам бұл шейлеріні аңламақ керек, білмек керек, бұл шейлеріні бөле бір-біріне дестек көстермек керек. Анауле шейлеріні білдірмек, оқыған адам оны аңлайжақ. Біздің Қырым татар халқында бір-біріне дестек көстермек бұл бек мұйым кереклі бір шейдір. Келіп бұл яшында олған қаста адамға мен дайын емиет бермеге керек болғаны, мен дайын ондан өзіне құласалар шығарғаны, мен дайын оны өзі істеп жүректен еткенін, бе халыққа оны білдірмеге істеді, адамлар бір-біріне дестек етмек керек деп. Бе бұл шарайтыны көстермеге істеді. Мен дайын шарайтлерде, оны оқыған адам іште, мен дайын шарайтлерде бұл біздің бір зиян кетірмеген балаларымыз мен дайын шарайтлерде отыралар. Мен дайын анда күрешіні албаралар. Венера тата білгеніме көре бойынды бірінші күнделік дегіл, ондан да евел сервер бір күнделігіні адвокатлардан yolлап, о да басылған еді, бірінші күнделігі не қандай еді? Оны бірінші күнделігі, мына бұл апсханеде, немеде, психиатрический больницада олған аққыда еді. Ол бірінші күнделігі оны язды. Сол екінші күнделік енді бұл Едем Бекиров үшін берабер отырғанлар үшін язды. Шты айтам да бұл күнделікте о Едем Бекировтен мен дайын бек мұнасибетлештілер, мен дайын бек бір-біріне яқынлаштылар, бір-біріне бек яқын олғанларын көстерешті. Андан олар енді шығып кеткен сон, серверні баша ерге ауыштырған сон, Едем Бекировын санчастқа ауыштырған еділер. Олар бір-біріне бек асіретлікте олдылар. Едем ағадан лақ етсек, Едем аға да шай дейеді. Мен серверден лақ отырғанымыздың, берабер чай ішіп, печеньялардан чай ішіп отырғанымыздың, берабер ашағанымыздың бір өмір көзім оғынден кетмейжек дейеді. Серверде шай мектеплерінде шай язайды, ште ода мағаны бек көзім оғыны кетіріп, бек ақылымдан шығарамайып отырам, бек о күнлеріні ақылымда бек қалды деп, ода ер вақыт шай айтайды, бе айтады ште. Я бірінші күнделігі сіз айттыңыз о психиатрик әпісханесінде олғанда язған, анда насыл малюматлар берілді, не ақында о күнделік? О күнделікте о язған еді, андақы больницадағы мен дайын мұшкүл шарайтлерде олғанына. Мен дайын әр шичігіні о қадар бір даққасындан, вақтындан язған, бөле даққада, бөле саатте мына тырнақларын кесмеге келген еділер, бөле даққада сашын қырқмаға. О шилер мен дайын пис ақвалда, мен дайын шарайтте олғанларын, мен дайын андақы докторлар мұнасибетлері іште. Мына бөле ақвалда не ашағанларын, наз жүргенлерін, мен дайын адамларының берабер лікте олғанларын, мен дайын бұл ерлер оларға лайық олмағанын көстеріп язған іште, бұл шилерін язған еді. Венера тата, бұл күнделіклерден ғайыры да сервер бөле әдеби тарафындан өз білгілерінен құланмаға тырышқан ве 2 ел девамында
o böyle Kırım İnciri adlı edebi yarışlarda iştirak etken ve geçken yılı yanlışmasam server şiir yazgan edi ve bu şiir bazı bir nominasyada galibi kazangan edi. O şiir bilem böyle kısa değil ama siz en beğenген satırlarını bizge okup beresiz mi, olasız mı? Evet, şimdi okurum. Men bu şiirini başından sonuna acı bek beğendim. Er yeri yürekte bek tesirli, bek yürekte yatkan bizim tarihimiz boyunca, bizim şimdiki vaktimiz boyunca bütün hepsini bir kompleksde etip koygan, bizim tarihimizin de gösteriyor, şimdiki vaktimizin de gösteriyor, hepsini gösteriyor. Bir yerinde özünü bir mühim yerleri var. Ama men sizge şimdi okurum. Bu endi başından okuyayım. Nasıl yazganı bu? Mana böyle bir kitap. Mana böyle bir kitap. Mana mında şimdi men sizge okurum. Ant etkenmen, söz bergenmen, Rabbim üçün ölmege, dinim üçün kureşmege, cemaatıma fayda getirmege. Bilip, görüp milletimnin göz yaşını silmege. Elhamdülillah Müslümanmız. Çok kereler biz aytamız. Bu sözlerini aytkanda neler ola hayatımızda, neler ola başımızda. Günler geçe, yıllar geçe. Milletim Kırım Tatar, dinim İslam. Elhamdülillah hep Müslümanmız. Bu laflarını bilip anlat, vermek gerek bizge cevap. Mana böyle sözler mümkün olsa bir nemesini de okuyayım. Okudunuz, buyurunuz. Kim doğurdu? Elhamdülillah dinimiz. Türlü halklar arasında çeşit aram bakışlardan İslam dinini layık gördü. Esi sağlam geçmişimizdir. Dünya bakış adetimiz dinge göre değişildi. Maşallah. Şu vakittan peyda oldu. Elhamdülillah deyip halkım. Bana böyle sözlerden aytam da bu şiirini başından sonuna bir taşlamağa mümkün yeri yoktur. Yeri bek men yüreğime bek yata maşallah bek böyle Allah razı olsun. halkımızga gerekli sözler bu günde. Venera Tatada bu yıl ise server yanlışmasam iştirak etti Kennedy bu yarışta ama endi böyle hikaye gibi eser yazdı Yusuf Medresesi adlı. Bu hikaye ile o Kennedy bilgenimizge göre bir nominatsiya boyunca galibi kazandı. Bu hikaye Yusuf Medresesi ne hakkında? Bu hikayede bilesizim o sti göstermege o yaza mana o barıp bu hastanelerge düşkende hastanede oturganda böyle şaraitlerini görüp bu pisliklerini görüp onu anda kitap okugan bu Yusuf Aleyhisselam peygamberimiz için yazılgan kitapını okugan ve bir geliştirilgen ve bu şundaki şaraitlerge o vakit oturgan vakti şundaki vakitke bir gelişkenini tamam o vaktin kadayın şunda de bu pislikler bu şaraitler bir gelişkenini ve o özne düşüncege dalgan gerçekten de bu Yusuf peygamberimiz Aleyhisselam peygamberimiz gerçekten de yazgan ve onu hapishaneden çıkanda Yusuf peygamberimiz onu kapısına yazıp ketken mana böyle sözler. Bu yer felaketlerinin yeri. Sağ insanlar için bir mezar. Düşmanlarının beftan iftirasız manaçık ve dindar için bir sınavdır dep yazıp ketken Yusuf Aleyhisselam peygamberimiz. Ve mana bu sözlerini şimdiki vakitte geliştirip server bu hikayesinde anlata. Niçin o öyle yazgan? Her bir bu sözünü manasını yazar. Niçin öyle olganını. Gerçekten de bu bizim dindar, bizim
темізлікте болған біздің инсанларымыз, біздің динімізде темізлік бірінші жерде тұра. Бөле инсанларны бөле мушкул ерлерге кетіріп қойып, бөле мушкул адамлардан қошқанлары үшін. Андағы оле керчектен де халыққа зиян кетірген, халыққа ярамазлық япқан адамларын içine кетіріліп қойылып, анда оле ерлерде тұтылған үшін ол біздің инсанларымызны, біздің диндашларымызны, мұсылманларына ана шо шилеріні аңнатмағас деп оларына аңната. Асылда бөле бақсақ, сервер бұтын мабыслерімізге көре чоқча тырыша бөле халқымызнен, жемаатнен, девлетнен бөле бақ тұтмаға әрдайымшты әмді бөле икәйелер яза, әмді іштірак әті чешу түрлі бөле ярышларда дейім, çok mektuplar yaza, çeşit türlü sebeplerden bayramlar olsun, hadiseler olsun, bir problemler olsun. Bunun hepsinin server halkımızga nasıl mesajlar yollamağa istey? Doğru айтасыз. Bu mına serverden birkaç vaqtlar ogine, tekaran oginece bizde официальный звоноклар ola turgan. Ole звоноклар olsa, ya da mına advokatlarımız barsa, ya da mına konsolumuz barsa, o vakit ole selamlar jiberiyor. Çok teşekkürler bizim halkımızga bildiriyor. O vakit ayta, bizim halkımızın böyle bizlerge, demek mabuslerimizge, korantalarımızga etken destekleri, etken yardımları bizlerini bek yüreklendiriyor, bek gururlandırıyor, bek kuvandırıyor. Çoktan çok sağ ollar bildiriyor bizim kartlarımızga. Vakit öyle ayta, sağ olsun bizim emcelerimiz, bizim analarımız, yaşlarına bakmayıp, bizlerge öyle desteklerle, sözlerle korkmayıp çıkıp öyle destekler eteler. Çok sağ olsunlar. Biz onlar için, hepsi için vakit mında dualarımızda okuyumuz. Allah'tan onlara sağlık ve tinçlik sorayımız deyip böyle çok teşekkürler bildiriyor. Ve o şimdi otura Ender Ağa Ömerov'le ve onu da men Ahmetçte olganda 58. kamerada Erem Ağa'dan Kirov'dan oturaydım ve anda oğa destek gösteriydim ve onu bek istep etken edim. Şimdi mında Ender Ağa'dan oturamız. Ender Ağa da bek istep desteklerini, yardımlarını etem. Oğlanları etip olamağan yardımlarını men etmek isteyim. Çünkü men onun yanındam. Bizim cemaatimiz meni kurantama, anama babama etken desteklerini men de mına şimdi mında yanında Ender Ağa var. Oğa etmek isteyim bu desteklerini. Oğa yardım etmek isteyim. Babam yerine koyayım onu deyip bana öyle sözler ayta. Ve çok sizler dayın jurnalistlerge ve advokatlarımızga, pravozащитникlerge, hepsilerine olarga da bek teşekkürler bildiriyor. Bizlerden böyle передачаларга, böyle malumatlar alıp bütün dünyaya bildirgeniniz için. Çok sağ olunuz ve onlardan size teşekkürler. Çok sağ olurlar bildiler. Allah razı olsun. Venera tata, şimdi endi serverden ne vakit sonki kere konuşup oldunuz ve aranızda bağ var mı? Bilmeyim, telefonla ya da konuşuvlerle. Yok, konuşular bizge şimdi bu pandemiya dep bermiler, karantin dep konuşular bermiler. Biz son keresi serverini kurduk. Bu sentyabr ayında, geçken yılda prigavorga barganda ko'rgan edik. Ondan son bir daha serverini ko'rdik. Son bağımız tek ofitsialniy звонокlar. Bu bağ, başka bağlarımızda olma. Şimdi yakın günlerde onu başka kameraga değiştirdiler. Bu yakın günlerde bağımız yoktur. Advokatımız aytganımda kıdayın kirip çıkan edi ve konsul barıp kelgen edi. Ondan haberler aldığına turamız. Sağlık boyunca işte durumu boyunca onlardan haberler alıp turamız işte. Çok sağ olunuz Venera tata, bizden bağlanganınız için. Allah Teala sabır bersin. Tez günlerde bütün siyasi mabuslarımız azatlıkta olsun. Çok sağ olun.
Сайгыл телесерджилер, хатырлатам бізнен жанлы бағда Сервер Мустафаевның анасы Венера Тата Мустафаева болынды ве бағланғанымыздың себебі сервер ватандашымыз аписте болынса да, ама өз фаалиетіні етмеге девам ете ве нетижеде дүнияны оны жизнь в камере под камерой адлы күнделігі дүния көрді ве шынды бұл китап демекте мүлкін чүнки бөле қысқа бір эсер дегіл 220 сайфелік бөле иш 52 күн девамында сервер ватандашымыз Эдем Аға Бекировнен сабық сияси мәбуснен бір камерада отырғаны ве анда о күнлер девамында олып кечкені тариф етті. Умут өтем, әлбетте ки бұл китап тарқалса ве чоқча инсанлар оны оқыса, бұл апис шарайтлеріні да терен огрене білерлер. Не үшін? Чүнки білмем етерлі, не қадар біз япамыз әрекет бұны ачықламаға білдіртмеге, ама анда данда тавсилатлы же әрше язолы. Ве біз яйнымызны девам етеміз, ве шынды бізнен жанлы бағда сияси мәбус Эмиль Зиядиновның анасы Эдая Ильясова. Селям алейкум, Эдая Тата, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Алейкум селям. Эдая Тата, 7 июля 2020 года, к сожалению, в Крыму прошли очередные такие массовые облавы. Беда не обошла стороной и ваш дом. К сожалению, в этот день был задержан ваш сын. И сегодня хотелось бы познакомить наших телезрителей с вашим сыном Эмилием Зиядиновым. Расскажите, пожалуйста, начнем с того, как вам помнится то утро, когда это произошло? Ворвались в дом, обыскали, увезли. Что происходило в тот день? 7 июля, 4 часа утра, когда мы еще спали, тут внезапно кто-то нам начал стучать в дверь. Мы с просонья не поняли, кто нам стучит. И тут стали потом как-то усиленнее стучать, громче. Муж вышел, тут ворвались силовики в масках и зашли к нам в дом. И начали требовать у нас мобильные телефоны. Мы отдали телефоны, они забрали наши телефоны и начали спрашивать, где ваш сын? Но я, конечно, показала, что рукой, что вот до другой половины дома. И значит, еще спросили про второго сына. Я сказала, второй сын, его нету дома, он в Симферополе. И тут они пошли к Эмилю в дом, начали стучать. Эмиль тоже сначала не понял, почему стучат, кто пришел. И тут, когда он открыл дверь, тут к нему ворвались, и человек, наверное, 10, и стали идти с прихожки в другие комнаты. Кто-то Эмиль спросил, а на каком основании вы пришли? Почему так рано вы меня разбудили? Тогда они, несколько человек, отошли назад, остался следователь, там оперуполномоченный, человек 5-6, наверное, осталось, и зачитали постановление. Но когда зачитали и прочитали статью 205.5 «Организатор террористической организации», мы поняли, что нашего сына заберут, арестуют. И после этого они начали свою работу. Тут вышла невестка, и спросили у невестки, где детская комната, она показала, сказали, мы эту комнату будем в последнюю очередь обыскивать. Невестка, потом у сына забрали телефон, дети еще тогда спали, но потом при таком шуме, конечно, и дети проснулись. Тут третий внук, кажется, захотел в туалет, невестка повела его в туалет. И совершить намаз. Тут один силовик схватил его за шею и сказал, не двигайся, стой на месте. Ну, потом, конечно, отпустил его и начал проходить обыск. Обыск у нас проходил где-то
3 часа. Мгм. За это время, конечно, собрался народ, джимат, который пришел поддержать нас. И когда увезли, я забыл, да, они же прошли по всем комнатам, обыскали, потом вернулись еще к нам в дом, и у нас провели обыск, забрали всю технику, какая была, и таким образом в тот день увезли моего сына, забрали, арестовали. Мгм. И вот завтра, 7 июня, будет ровно год, как ваш сын находится под стражей. Как изменилась ваша жизнь, жизнь семьи вашего сына за этот год? Наша жизнь за это время, с того дня, изменилась, конечно, кардинально. Мне, как матери, его очень не хватает. Он потому что является нашей опорой, надеждой, помощником, всегда помогал решать вопросы наши. Для детей он был не только отцом, но и другом. Они всегда старались подражать ему. Они у него спрашивали, советовались, он давал им советы, уделял очень много внимания своим детям, занимался с ними, спортом занимался, водил их на прогулки. Они его очень любили. И после того, когда забрали, мой 3-й внук стал заикаться. Невестка водила его к невропатологу. Ну, сейчас уже, конечно, чуть-чуть лучше стало. Аллах шукур. Да, ночами плакал и спрашивал, не убьют ли нашего бабашу, когда он вернется. Почему пришли эти бандиты, забрали нашего папу? И их дети тоже спрашивали. Каждый день они вспоминали о нем и по сей день. Недавно старший внук говорит, уже вот скоро будет год, как нету нашего бабашки. Неужели он не вернется? Еще вот этот 3-й внук, тот, который плакал, ему 4 года, он говорит, задавал мне, наверное, полгода тому назад, почему забрали нашу бабашку? Ведь он не своровал, не убил никого, он же не преступник. Я говорю, конечно, он не преступник, он ничего не совершал, Балам. И даже когда при виде полицейского, случайно как-то увидел, Виташка, а я видел полицейского, он меня не забрал. Я говорю, почему он тебя должен забрать, Балам? Он говорит, не знаю, ты его не бойся, ты же ничего не совершил. Вот вы знаете, остался такой отпечаток в сердце у детей. Мгм. На самом деле очень тяжело слышать такие слова, особенно когда они касаются детей. Это, безусловно, для каждого ребенка своего рода такая психологическая травма, когда он просыпается среди ночи, по сути, и видит вот это все происходящее. 4 мальчика, насколько известно, насколько я знаю, у вашего сына. И вот, конечно, очень тяжело сейчас им. Какова роль джемата нашего в данный момент? К сожалению, я захларолсын бағымыз жойылды, ама ғалбат түзелді. Вы с нами? Да. Я задавал вопрос, наверное, вы не услышали. Вот сейчас 4 сыночка вашего сына без отца. Они очевидцы вот этих утренних походов, да, силовых структур. Какова роль джемата сейчас в этом вопросе? Язықларолсын кенеде бағымыз проблемлер башлады шығармаға біздер үшін шынды тырышачамыз бағымызны тіклемеге. Дета, вы с нами? Да, с вами. Мой вопрос, наверное, вы не расслышали, я задам его еще раз. Какова роль джемата сейчас вот в поддержке вашей семьи? Ощущаете ли вы ее? Да, с тот день, когда забрали моего сына, по сей день наша дверь не закрывается. Люди постоянно приходят, спрашивают, чем помочь. Они помогают нам и материально, и морально, и психологически. И они всегда с нами рядом, всегда помогают. Сейчас вот мы ежедневно ездим на суды, еженедельно ездим на суды,
И нам ребята постоянно помогают во всем. Машалла, сау болсунлар. Мгм. Безусловно, сейчас вашего сына, как и других крымских политзаключенных, обвиняют в терроризме, в стремлении свергнуть конституционный строй Российской Федерации. Вот такие вот громкие обвинения. И мне кажется, нужно стараться максимально раскрывать личности этих людей. И вот что можете рассказать о своем сыне, чем он занимался, какая у него профессия, хобби, увлечения, как жил, собственно говоря, ваш сын? Эмиль по жизни, он такой был всегда активным, позитивный, светлый, такой несущий добро человек. Он всегда старался всегда помочь, очень отзывчивый, никогда не оставался в стороне. Любая беда его тоже касалась. Где-то, если где-то кому-то тяжело, он бежал на помощь. И никогда не отказывал никому ни в чем. Он такой смелый, решительный, постоянно занимался самообразованием. Он закончил Таврический национальный университет, факультет физического воспитания с отличием. Машалла. Занимался с детства, занимался спортом. И вот эти вот навыки спорта он старался передать не только своим детям, но и ребятам нашего поселка. Он еще проводил кружки по тэквондо. Когда у него, конечно, было свободное время, куда дети с удовольствием ходили, посещали вот этот кружок. И всегда спрашивали, когда Эмиль Агашка опять будет нам проводить этот кружок по тэквондо. Они его очень уважали и любили. Вообще Эмиля всегда в любом обществе очень воспринимали положительно, потому что он по жизни такой добрый, улыбчивый человек, несущий свет людям. Вот сейчас, знаете, какие мысли еще напрашиваются? Вот Эмиль же, кроме этого всего, был активистом Крымской солидарности. Насколько мне известно, он принимал активное участие, ходил на судебные процессы, ездил на суды в Ростов, в Москву даже на апелляции. И кроме этого даже выходил с одиночным пикетом. Он выходил на одиночный пикет, ездил в Симферополь на все суды, ездил в Ростов, ездил в Москву. Он посещал семьи политзаключенных, оказывал посильную помощь и еще осуществлял передачки как в Ростов, так и в Симферополе своим соотечественникам. Ну, он постоянно был в действии, он старался всегда помочь. И он, конечно, понимал, что рано или поздно, может быть, и к нам тоже постучаться в нашу дверь. Он даже меня готовил к этому. Мама, ты имей в виду, что в любой момент в нашу дверь тоже могут постучаться. Конечно, я переживала за своего сына, так как любая мать, но я понимала, что мой сын поступает правильно, что он должен так поступать, что нужно помогать друг другу, потому что, помогая друг другу, мы можем и продержаться, и победить. Иншалла. Знаете, вот здесь вопрос такой. Сайгыл телесерджилер, бағымыз кенеде узылда, ма умут этем бағыны тиклерлер режиссерларымыз. Эдет Ата, вы с нами снова? Да. У нас очень мало осталось времени, буквально вот пару минут. Скажите, пожалуйста, каково сейчас его состояние здоровья и что сейчас происходит в процессе его? Сейчас он находится в Ростове-на-Дону в СИЗО номер 1. Состояние здоровья у него удовлетворительное. Наверное, 1,5 месяца тому назад у него болел зуб. Конечно, ему не оказали никакую помощь, просто посоветовали пополоскать рот. Ну, Аллах шкур, благодаря Аллаху у него это прошла боль. Но еще в сентябре, когда он находился
психиатрической больнице, он переболел ковидом. Это мы узнали уже потом через адвоката. Когда уже оттуда он вышел из психиатрической больницы, переболел ковидом, температура была 39-38, но медперсонал к нему не подходил, никакую помощь медицинскую они не оказали. Чох сағолың это, что включились к нам. К сожалению, наш эфир подходит к концу. Я от всего сердца желаю, чтобы эти дни разлуки как можно скорее закончились. Ваш сын Эмиль и все остальные политзаключенные вернулись к своим семьям. И насколько у нас есть сил, мы стараемся этому содействовать, как минимум хотя бы в информационном поле. Чох сағолыңыз. Сайғыл телесерджилер, хатырлатам бізнен жанлы Бағдашынды Эдайы Ильясова, сияси Мабус Эмиль Зиядиновның анасы болынды. Язықлар олсын ки программамыздың вақыты соңына келмекте ве сағлықлашмаға мечбурiyеттем. 5 даққадан соң АТР телеканалының эфиріні Гүлсум Халилова давам етecek. Еліклерді көрішейік. Сенденішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Сен айланма достчығым, ақ yolundan, doğru қара, iç үркіме сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялнызның бек болғанын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız, takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü.
Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Ко мне передвинуться. Да. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам онлайн, мы будем обсуждать самые основные новости событий сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу, atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, вкладываем все наши программы в записи. А наш эфир я хочу начать с такого информационного сообщения. Верховная Рада Украины сообщили, что мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы прибыла в Украину. Она проверит способность нашего государства выполнять обязательства, взятые при вступлении в Совет Европы. Об этом сообщают пресс-служба партии «Слуги народа». Я предлагаю вместе послушать их цитату. Мета місії – перевірити здатність України виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе при вступі до Ради Європи. Йдеться про моніторинг реформ судової влади та децентралізації, успіхи у боротьбі з корупцією, про становище нацменшин та засади мовної політики. Также в сообщении указано, что представители ПАСЕ встретились с членами постоянной делегации в Ассамблее и ее руководительницей Марией Мезенцевой. А я рада представить гостя нашей студии Валентин Гладких, эксперт аналитичної групи «Левіофан» та порталу «Слово і діло», политолог. Пане Валентину, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Есть ли чем нам сегодня похвастаться нашим западным партнерам, в частности, представителям Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые прибыли к нам? Ну, я думаю, що залежно від того, що вважати на увазі хизуватися. Я думаю, що нам є що продемонструвати нашим західним партнерам, і є речі, які нам доведеться пояснювати нашим західним партнерам, тому що вони там з відстані можуть бачити ситуацію в Україні дещо викривленою. Це стосується передусім і закону України про корінні народи, це стосується і закону України про освіту. Пам'ятаємо, да, там були певні дискусії з приводу 7 стаття, здається, з приводу права здобувати освіту національними мовами рідними. І я думаю, що взагалі-то це ті питання, які їх будуть дуже турбувати. Ну і плюс, я думаю, що останнє рішення Верховної Ради України стосовно міжнародних експертів під час відбору ВККС, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Заявлений порядок денний буде, я думаю, виглядати саме так. І я думаю, що, в принципі, у української влади є достатньо аргументів для того, щоб обґрунтувати свою позицію і її донести нашим західним партнерам і розвіяти всі ті
ну я би так сказав, страшилки, які часто використовуються для того, щоб дискредитувати ті чи інші рішення, які схвалюються українською державою. Тобто, коли ми говоримо про, наприклад, про закон про корінні народи, то треба усвідомлювати, що визначення корінних народів зовсім жодним чином не впливає і не є дискримінаційним по відношенню до такого поняття і явища, як національні меншини. Просто це докорінно різні поняття. Більше того, якщо ви читали наші громадяни текст закону, то за великим рахунком це просто імплементація в національне законодавство цієї декларації ООН про права корінних народів. Більше того, що є відповідний закон Російської Федерації про права малих корінних народів. І він схвалений Російською Федерацією ще 1999 року. І чомусь там ніхто не говорить про те, що він є дискримінаційним по відношенню до багатонаціональної Російської Федерації, де, до речі, так само є и национальные меньшины. Да? Ну, мы видим, как пятая колонна России внутри нашей страны сейчас пытается дискредитировать всячески этот закон. И недавно мы видели заявление Юрия Бойко, который сказал, что они планируют обжаловать этот закон в Конституционном суде. Есть ли вот такие вот угрозы? И могут ли вот эти атаки России против этого законопроекта быть успешными? Ну, думаю, що вони не можуть бути успішними. Єдине, що вони, звичайно, можуть принести певні електоральні бали тим політичним силам, які будуть це використовувати. І коли Бойко говорить про те, що він буде звертатися до Конституційного суду, ну, то треба розуміти, що так, та цільова аудиторія, на яку він орієнтується, вона дійсно поставиться до цього з розумінням і швидше за все з підтримкою. Тому що ніхто не візьме на себе працю читати текст законопроекту і швидше за все і далі будуть думати про те, що там цей закон є дискримінаційним по відношенню до якихось національних меншин. Ну і плюс, знову ж таки, це дуже кумедно чути цю історію про те, що росіян не визнали корінним народом України. Ну, тобто, це вони якось мають визначитися, вони взагалі хто? Тобто, це і національна меншина, тобто діаспора росіян в Україні, вони є корінним народом, ну, вони, ну, взагалі хто є, тобто їхній статус який. Ну, і головне, що насправді це питання не хвилює, насправді, російську якраз діаспору, тому що, ну, росіян, відповідно до останнього перепису, який, правда, відбувся достатньо давно, це в 2001 році, в Україні було лише 17%, і це, я наголошую, з Кримом і Донбасом. Ну, я думаю, що відтоді чисельність, ну, суто росіян, які етнічно визначали себе як росіяни, на сьогоднішній день стала ще меншою. Ну, а коли намагаються представити це як мовну ідентифікацію, да, вигадуючи цей термін російськомовний, то треба розуміти, що немає юридичного визначення терміну російськомовний. Тобто це можуть бути українці російськомовними, можуть бути росіяни україномовними, тобто це трошки інша історія. Ну і просто на завершення, просто дивіться, що хотів би ще звернути увагу. На превеликий жаль, деякі слуги народу також дають підстави для того, щоб потім проти них використовували. Да? Той же самий Бойко, коли виступає з критикою, то треба задати пост одного з депутатів від «Слуг народу», який там написав і доволі викривлено витлумачив саме поняття і корінних народів і зміст закону про корінні народи. Да? Ну, я вже на прізвище, чесно кажучи, не задав цього депутата, він потім видалив свій пост на Фейсбуці. Ну, але ми ж розуміємо, що в 21 столітті все одно вже заскриніли, все одно вже розігнали, все одно вже, ну, це було абсолютно неадекватна якась інтерпретація закону, за який ти проголосував. То нащо було це робити? Ну, заради справедливості просто треба сказати, що, ну, я думаю, що він видалив якраз через те, що у фракції йому популярно пояснили, що насправді корінні народи – це трошки інша історія. Тому в даному аспекті треба розуміти, що і інтерпретації вони мають місця хибні, як з одного, так і з іншого боку. І, ну, було б краще, якби ми виносили все-таки за дужки політичної боротьби такі питання. Бо мова йде лише про збереження етнічного різнобарв'я, ну, в Україні. Треба розуміти, що корінний народ – це той народ, який сформувався на території нинішньої України, і народ, який не має іншої держави, власної держави. Тобто, чи відрізняється від національних меншин. И все же, почему закон о коренных народах вызвал такую бурю эмоций, негодования, истерики в России?
Ну, в Росії все викликає істерику, все, що відбувається в Україні і йде в розріз з їхнім баченням того напрямку, в якому повинна розвиватися Україна. Хоча я наголошую, в Російській Федерації є аналогічний закон, який був схвалений ще в 1999 році. Ну, тобто, коли аналогічний закон схвалюється в Україні, чомусь вони забувають, що в них діє аналогічний закон. Ну, основна істерика, я думаю, пов'язана з тим, що цей закон стосується 3 народів, які проживають на території Автономної Республіки Крим, яка анексована Російською Федерацією. І я практично впевнений, що якраз цей закон буде використовуватися і українською дипломатією для того, щоб міжнародні партнери тиснули на Російську Федерацію з вимогою захистити права якраз цих етнічних меншин, які на сьогоднішній день опинилися під юрисдикцією Російської Федерації. Тобто це все-таки більше підв'язано, я думаю, під президентську ініціативу з Кримською платформою. Тому що коли я почув, навіть я ще не прочитав, тільки почув, що є такий законопроект про корінні народи, і почув, що там 3 корінних народи, я зразу для себе сказав, які це швидше за все є народи. Ну і в мене зразу виникло питання, чому туди не потрапив ще один народ, гагаузи. Да, тобто, з гагаузами я потім знайшов відповідь, чому вони гіпотетично туди не потрапили, тому що вони проживають не лише на території України. Да. Тобто є ще також тут один нюанс, да, причому в Україні якраз менша частина проживає. Ну, але, знову ж таки, це предмет іншої дискусії, я думаю, що можна цей закон доопрацювати, внести, але те, що ці 3 народи, да, тобто караїми, кримчаки і кримські татари однозначно попадають під означення корінних народів, це ні в кого сумнів немає. Достатньо просто відкрити цю декларацію ООН про корінні народи, і все стане на свої місця, все стане зрозумілим, що якраз ці 3 народи однозначно попадають під означення корінних народів. Так само, як стане очевидним, що росіяни однозначно не попадають під це означення. Це точно. Ну нічого тут особливого, до речі, тут просто також люди чомусь думають, що там дискримінаційний закон. Я вам скажу, що насправді цей закон і взагалі ці ініціативи спрямовані на те, щоб зберегти ті етнічні, культурні спільноти, яким загрожує зникнення. От чому є тут основна мета. Тобто мова йде не лише про ці 3 народи, які є в Україні, це ж мається взагалі в глобальному вимірі. І насправді так, є дуже багато спільнот, чисельність яких на сьогоднішній день доволі мала, і їм реально загрожує зникнення. А від цього взагалі бідніє людська культура загалом. Пане Валентине, я предлагаю к нашому ефіру зараз підсоединити Сергія Пархоменка, директора Центру зовнішньополітичних досліджень. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас, салям алейкум. Алейкум ассалям. Да. Пане Сергею, закон о коренных народах и закон об отмене свободной экономической зоны в Крым входят в пакет законопроектов Крымской платформы. Вот каким образом принятие этих законов укрепит Крымскую платформу и как она повлияет на процессы в направлении деоккупации Крыма? По-перше, цей закон було потрібно прийняти ще в 2014 році, або взагалі раніше, тому що лише на території України повноправно реалізувати свої права можуть кримські татари, караїми, кримчаки. Більш жодна інша держава не може забезпечити їхні права. І це треба було робити ще на зарі незалежності, але ми якось цих людей згадали тільки коли Російська Федерація прийшла з війною на наші землі. Але зараз прийняли, і це теж добре. А це означає, що Україна є величезний козир перед світовою спільнотою. Ми зайвий раз підтвердили, що лише Україна може забезпечити колективні права корінних народів, які сформувалися на території Криму. Російська Федерація ніколи цього робити не буде. Вони думали там в Москві, що українська політична еліта настільки продажна, що вони не будуть приймати подібні речі, їм це не потрібно. І ми далі будемо маніпулювати про те, що ми захищаємо права народів Криму. А насправді Росія цього ніколи не буде робити. Вона і свої корінні народи не захищає. Тому що якщо вона почне захищати права корінних народів самої Російської Федерації, це закінчиться чим? Це закінчиться ростом сепаратистських тенденцій в самій Росії. Росія цього дуже боїться. Ніколи. Ні за яких обставин нам не дала такі права, наприклад, кримським татарам, які дасть Україна. Тому, звичайно, ми по Росії дуже жорстко вдарили цим законопроектом. Дуже прикро знов-таки, що до цього 2021 року ми не спромоглися підготувати і прийняти цей проект, але краще пізно, ніж ніколи. Тому перед Кримською платформою, звичайно, цей закон додає нам великих бонусів. Ми ще раз підтверджуємо, що саме Україна забезпечить розвиток корінних народів, які сформувалися в Криму, і що саме Російська Федерація
буде нести відповідальність за переслідування людей з національними ознаками, зокрема представників корінних народів. І зайвий раз світова спільнота побачила, що Російська Федерація нічого, крім війни, ненависті, геноциду, не може нести. Ми перед Кримською платформою побачили історичну реакцію Путіна і його посіпак. Це дуже добре. Зайвий раз показали світові росіяни своє обличчя, і це означає, що сентиментів до Російської Федерації явно не прибавиться. І це теж великий позитив. Тобто симпатії до Росії явно не збільшаться у тих держав, які гіпотетично можуть взяти участь в Кримській платформі або будуть брати участь в Кримській платформі. Тому і оце, коли ми розворушили цим законом це кодло російське, власне, ми зробили все-таки серйозний крок до деокупації, тому що Росія почала панічно якось реагувати, почались обстріли, я теж думаю, що це пов'язано з нашими діями. Ну, вони зараз взагалі футбол програли, обстріляли українські позиції. Українська збірна виграла, обстріляли. Прийняли закон про корінний народ, знову збільшилась інтенсивність обстрілів. Це означає, що у них немає адекватної відповіді на ті кроки, які робить Україна чи світова спільнота, і ті кроки, які не подобаються Росії. Росія може тільки силою щось там доводити. І це показує слабкість Росії. Це дуже добре, що ми таким чином змушуємо Росію історично і неадекватно реагувати. У них немає більше ніяких козирів, щоб протидіяти нам в дипломатичному чи політичному плані. У них є тільки істерика, погрози, якісь примітивні пропагандистські заяви і нічого більше. Це викликає відразу у західних партнерів України. І це правильно, тому що Росія, чим вона частіше покаже своє справжнє обличчя, тим краще для нас. Тому що, вибачте, таку звірячу Росію ніхто за кордоном особливо підтримувати не захоче. Дякую вам дуже, пане Сергію. Дякую за змістовну відповідь. Сергій Пархоменко був з нами на прямому зв'язку, директор Центру зовнішньополітичних досліджень. В подтверждение слов пана Сергея относительно угроз, озвучиваемых Россией, хотелось бы привести цитату руководителя украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, который вчера на всеукраинском форуме «Украина-30. Международная политика» заявил, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участие в Кримській платформі. Вот його цитата. Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участь у платформі, деяким вкрай важко під тиском Москви. На цьому тлі участь держав в Кримській платформі – це дуже простий тест про те, з ким ти в питанні окупованого Криму – з Росією і агресією чи з Україною і міжнародним правом. Постоянный представитель президента Украины в РК и Севастополе Антон Кореневич отметил, что Крымская платформа будет работать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины. Одним з ключових завдань для нас є деокупація і реінтеграція. Тому для нас Кримська платформа завершиться тоді, коли український прапор повернеться туди, де він повинен бути. В Сімферополь, Севастополь, Ялту, Бахчисарай і в наші інші міста. Тому з 23 серпня у нас тільки все починається. Це не кульмінація, це початкова точка руху. Кримська платформа закінчиться тоді, коли Крим повернеться під контроль України. Окей, давайте представим. Крымская платформа, 23 августа, собираются страны, представители различных стран, лидеры и так далее, может, министры иностранных дел, обороны и так далее. Что дальше? Вот какую институциональную модель Крымской платформы вы видите дальше после этого саммита? Ну, я думаю, що в подальшому вона має використовувати лише один інструмент. І може використовувати лише один інструмент. Какой? Дипломатичний тиск на Російську Федерацію. Ну, все, тобто, навряд чи це буде створений якийсь там, я не знаю, силовий блок, який буде в силовий спосіб намагатися вирішити це питання. Це нереалістичний сценарій. Тому, ну, тут Кулеба, він то, звичайно, правильно сказав, але надмірно категорично. Тому що, насправді, тестом є не стільки участь в Кримській платформі, скільки визнання чи невизнання факту анексії. На сьогоднішній день жодна цивілізована країна в світі не визнала юрисдикцію Російської Федерації над Автономною Республікою Крим. І великий плюс є те, що в першому, бо з 2014 року ми повернули на порядок денний активне обговорення кримського питання. Тому що до того основна увага була зосереджена все-таки на розв'язанні конфлікту на Донбасі.
в ОРДЛО. Ну, можливо, дійсно так складалися тоді пріоритети, але на сьогоднішній день, знову ж таки, нагадали, що питання Криму не вирішено і що, ну, факт анексії, він як мав місце в 2014 році, ну, так ця анексія і триває. І це є, ну, брутальним порушенням міжнародного права. І заплющувати на нього очі не можна. І те, що поставили сьогодні вже нинішня влада це питання на порядок денний, на глобальний порядок денний, ну це, я думаю, великим є кроком вперед. Чи вирішить це Кримська платформа в осяжному майбутнє питання анексії Криму? Ну, відповідь є очевидно і ні, не вирішить. Ну, але знову ж таки, чи є це кроком в правильному напрямку? Так, безумовно. Чи треба використовувати ще інші інструменти? Так, безумовно. Але, ну, не замість, а разом з тим. Я думаю, что это важливый и символичный акт, крім того. Скажите, а вот какие дипломатические механизмы давления на Россию вот на саммите этой крымской платформы могут быть еще разработаны? Вот что может быть разработано, что не было до этого применено, либо разработано, либо имплементировано? Ну, дивіться, навіть я би тут сказав, що це скасування спеціальної економічної цієї зони, яка існувала з 2014 року і була своєрідною такою, ну, тіньовою сірою зоною, якою зловживали багато економічних суб'єктів і продовжували, ну, постачання туди сировини, отримання певних товарів, послуг. Ну, і те, що її скасували, це означає, що закрили ще одну тіньову схему, корупційну схему. Ну, ми розуміємо, що на території Криму є чимало підприємств, які отримують сировину українську. Да. Ну, те, що вони її отримують за сірими схемами, да, коли виходять з Іллічовська кораблі і нібито за документами йдуть в Стамбул, а потім зі Стамбула в Крим. Це ви про Єльменіт Фірташевський. Ну, про багато інших теж можу розказати, а насправді вони напряму туди їдуть, і так же само в зворотньому напрямку. Ну, то зрозуміло, що такі схеми, вони, ну, я не знаю, є відвертим плювком просто в обличчя. Да? І зрозуміло, що це не могли не помічати наші західні партнери. І я думаю, що Петро Олексійович Порошенко неодноразово звертало його увагу на наявність таких схем. Ну, реакції чомусь тоді не було. Я розумію, що, можливо, там були якісь інші інтереси, але тим не менше. Ну, те, що сьогодні це припинили, це є великим кроком. Але далі виникає запитання, чому взагалі на яких підставах кораблі зі Стамбула тоді хоча б по документам заходять. Ну, хоча б відповідно до норм міжнародного права, ну, це є порушення. Ну, ми знаємо, що туди не літають літаки, туди жодна авіакомпанія, навіть російська, не літає. Да? Тобто туди літають тільки ті компанії, які створені спеціально для польотів винятково в Крим. Ну, тому що якщо тільки Аерофлот туди прилетить, то це потягне до певні наслідки для Аерофлота. Ну, те саме так там же схема така, що з портів Турції кораблі їдуть в порти Росії, і вже з російських портів їдуть в Крим. Але це зазвичай відбувається лише за документами. Тобто це все також є нюанси. Але це, знову таки, певне змагання, да? Коли запроваджуються якісь норми, завжди знаходяться механізми, або починають шукати механізми, як це обійти. Те саме стосується банківської системи. Ну, ми ж розуміємо, що там не діють за великим рахунком банки. Да? Тобто, якщо діють, то це, знову ж таки, доволі специфічні, ну, утворення, і як вони функціонують, також, м'яко кажучи, ну, в сірій зоні. Ну, так далі можна продовжити щодо господарювання інших суб'єктів. Пам'ятаєте, якою була реакція, коли там, ну, деякі відомі бренди відкривали свої магазини. Також була ця реакція. Я, наприклад, припинив купувати після того Adidas взагалі. Ну, тобто, хоча до того, да, у мене, по суті, вся екіпіровка спортивна була цієї фірми. Ну, і я думаю, що, ну, мій індивідуальний вибір навряд чи був таким болісним ударом, да, по цьому бренду. Ну, але я думаю, що є і інші механізми, які дозволять завдавати значно серйозніших ударів по репутації. І коли, ну, бо люди подумають 1000 разів перед тим, чи варто їм насправді там відкривати своє офіційне представництво, чи варто там відкривати свої фірмові магазини. Ну, але, знову ж таки, не обходять, да, тобто реєструють інші суб'єкти господарювання, да, і давайте ж не будемо забувати, що і українські суб'єкти господарювання там також під іншими брендами, ну, продовжують свою, ну, і присутність, і діяльність. Тому, ну, все це також повинні ми реагувати більш пильно. І, ну, змушувати наших західних партнерів також на це реагувати. Пам'ятаєте історію, ладно, з цим Адідасом? Сіменс? Сіменс. Ну, розуміємо, да? Тобто вони прикинулися, що вони не розуміють, в який спосіб це потрапляє, ну, але з іншого боку, вони ж також, їх можна зрозуміти. У них є контракт з Російською Федерацією, вони продають, ну, це Російській Федерації. А куди вже Російська Федерація це, ну, перевозить і як використовується, це проблема Російської Федерації. Тому тут є дуже багато таких делікатних питань, і треба вивчати просто досвід інших
регіонів світу, де мали місце аналогічні проблеми, і як там намагалися їх вирішити. Але треба розуміти, що насправді Крим приречений стати сірою зоною. От в такій моделі, в якій він сьогодні перебуває. Так само, як це сталося з Абхазією, так само, як це сталося з Південною Осетією, так само, як це сталося з Придністров'ям, і так само, як це сталося з багатьма іншими частинами світу, де от такі аналогічні ситуації відбувалися. Але гіпотетично це мало спонукати місцеве населення до якоїсь протидії і активній позиції на окупаційному режиму. Але я схильний думати, що навряд чи варто на це розраховувати, тому що російський репресивний режим, по суті, унеможливить будь-яку активну громадянську участь. І будь-які протестні настрої будуть репресуватися, ліквідовуватися задовго до того, як вони будуть оприявлені. Тому, я думаю, що будемо працювати в напрямку тому, щоб посилювати тиск на Росію в сфері захисту прав людей, які живуть в Криму. Це також перспективний напрямок буде. Але Росія, ми ж бачимо, що вони за великим рахунком чхати хотіли на все це, і на всі закиди в свій бік роблять, вибачте, вислів, морду кирпичом. І продовжують цю риторику, чи нас там нема, чи ми це не робимо, чи це взагалі не ми. Возвращаясь к крымской платформе, Кулеба говорит о том, что Россия шантажирует и угрожает странам, чтобы те не принимали участие на этом саммите. Кто может поддаться этим угрозам и этому шантажу? Які страни? Я вам скажу, що у Російській Федерації є чималий обсяг інструментів і ресурсів, причому як легальних, так і нелегальних, для того, щоб досягати своїх цілей. Тобто двірні ручки новачком вони мазати давно навчилися. І я думаю, що дуже багато... Не тільки ручки. І не тільки ручки, і не тільки новачком. Тобто треба розуміти, що насправді російська корупція, це ж є лише також складовою глобальної корупції. І треба розуміти, що і російська організована злочинність є частиною глобальної організованої злочинності. І це також можуть бути тими інструментами, через які будуть впливати. І треба розуміти, що і західноєвропейські політики, і політичні партії не є такими білими і пухнастими, як нам дуже часто це видається. І так само вони люблять гроші, і жінок вони люблять так само, і красиві машини, і маєтки, і дуже багато інших речей, які змушують їх подекуди відходити від норм функціонування цивілізованого світу. Як тільки вони туди відходять, під спокусою з боку росіян, автоматично вони потрапляють на їхній гачок, як то кажуть. І рано чи пізно, як то Маріо П'юза, пам'ятаєте, можуть попросити фунт їхньої плоті. І це є дуже показовим буде не лише з точки зору міжнародних відносин, хто піддасться, хто не піддасться. Це буде дуже показовим, я думаю, для місцевих громад. Які політики перебувають під більшим впливом з боку Російської Федерації. По суті, все праве середовище в Європі, воно тією чи іншою мірою орієнтується на Путіна. Хтось і в силу матеріальних інтересів, хтось світоглядно, оскільки це консервативний режим, всі ці ультраправі. А кто это может? Давайте попробуем представить, кого нам стоит ждать точно на Кримській платформі. Я впевнений, що нам гарантовано там варто очікувати представників країн Балтії. Гарантовано можемо розраховувати на присутність країн Східної Європи, Центральної Європи. Це, я думаю, що однозначно. І плюс ті країни, які значною мірою орієнтуються не стільки на Париж і Берлін, скільки на Вашингтон. І це також додає впевненості в тому, що вони менш, або більш резистентні до російського тиску і шантажу. Для нас дуже важливо, щоб там були присутні Франція і Німеччина. І тут треба розуміти, що і у Франції, і у Німеччини є така доволі делікатна ситуація, бо у них є також специфічні взаємини з Російською Федерацією. Тому не впевнено, що це буде найвище представництво, але я думаю, що буде знайдена якась формула, яка дозволить цим державам з одного боку сказати, що вони там нібито були присутні, але з іншого боку бути присутніми там в такий спосіб, який дозволить їм у разі необхідності подвійно, так, тлумачити свою присутність. Можуть бути проблеми з цим постановою, проєктом, який виник вчора в Верховній Раді України про те, щоб повернути чи надати звання Героїв Україні Шухевичу і Бандері. Зрозуміло, що це може викликати негативну реакцію з боку поляків, щонайменше. Чи це може вплинути на їхнє бажання взяти участь у Кримській платформі? Це також тест на зрілість.
зрозумілість просто буде для польського істеблішменту. Ну, тому що це відверто. Ну, плюс там є ще нюанси з приводу того, що не факт, що їх скасовували, це звання, да, або його скасували як рішенням суду. Ну, а в законі відповідному прописано, що позбавити звання Героя України може лише президент України, а жодним чином не суд. Тому, можливо, те рішення суду Донецького є з юридичної точки зору нікчемним. Да, і, можливо, Шухевич і Бандера і так є героями України відповідно до того указу Ющенка. Це предмет юридичної дискусії. Але факт лишається фактом, що в пропагандистському просторі це буде використовуватися, звичайно, ну, і у внутрішньополітичній боротьбі, і для зовнішньополітичної боротьби. Але мені здається, що все-таки це питання є другорядним по відношенню до питання анексії Криму і по відношенню до цього зухвалого нехтування Російською Федерацією, ну, міжнародним правом. Тобто наші взаємини, да, з приводу історичної пам'яті, які ми маємо, безумовно, з багатьма своїми сусідами, вони не повинні затмарювати того, що, ну, росіяни, анексувавши Крим, брутально порушили міжнародне право. І, по суті, розхитують нинішню систему міжнародних відносин. По суті, відкриваючи якраз шлях, можливо, до повторення тих от трагічних подій, ну, які ми сьогодні якраз намагаємося переосмислити і якось піти на примирення, а не на нескінченне повторення. Вы сказали про серую зону Крыма, и сегодня первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джипар на том же всеукраинском форуме сообщила о том, что Россия продолжает обустраивать инфраструктуру в оккупированном Крыму под размещение ядерного оружия. Вот ее цитата. Росія активно розбудовує військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї. Крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України у світі та Південно-Східній Європі. Действительно, какие, насколько серьезные угрозы несет вот эта милитаристская политика России, которую она ведет в оккупированном Крыму? Что это для нас означает? Так це будь-яка мілітаристська позиція і політика несе загрозу. Причому несе загрозу не лише сусідям, але і регіону в цілому, і глобальній безпеці загалом. Ну, тому це і викликає таке, ну, обурення і жваву реакцію з боку міжнародного співтовариства. Ну, тому що цілком очевидно, що ядерна зброя в Криму, вона не проти України може бути використана. Ну, навряд чи росіяни будуть завдавати ядерний удар, ну, по Україні, бо ядерні ці відходи, і це гарантовано досягнути Російської Федерації. Ну, тому я думаю, що це якраз і викликає жваве невдоволення і реакцію з боку світового співтовариства, тому що вони усвідомлюють, ну, що потенційними цілями для цієї зброї може бути якраз, ну, Західна Європа, Сполучені Штати Америки, Туреччина. Ну, що не може не викликати занепокоєння, ну, у політиків та громадян цих держав. А какая реакция должна последовать международных партнеров на эти действия России? Будут ли они ограничиваться только резолюциями Парламентской ассамблеи Совета Европы, резолюциями ООН и так далее, где призывают Россию остановить свою милитаристскую деятельность в Крыму? Тут я би ще сказав, що росіяни швидше за все не стільки насправді це роблять, скільки демонструють. Тобто це різні речі. Це вони трошки далі пішли мультиків, які вони раніше малювали. Да? Тепер вони вирішили, що мультики вже нікого не вставляють про їхні потужні ядерні бомби. Ну, тому давайте робити вигляд, що ми там якісь носії у нас є, чи шахти будемо відбудовувати. Хоча, ну, насправді є обґрунтовані підозри, що є великі проблеми у росіян з їхнім стратегічним ядерним щитом, да? Як це називається. Ну, це один момент. Другий момент, що треба розуміти, що вони ж є, ну, дуже серйозно імпортозалежною економікою. Ну, і значна частина, по суті, всього обладнання, да, військового, да, і запчастини або те, що називається товари подвійного призначення, вони купують в інших державах. Да, і коли їм там мікросхеми, наприклад, перестають продавати, то вони починають розказувати, що у них ракети чомусь не літають, бо це не вони винні, а тому що мікросхеми не продають. Тому насправді є дуже багато механізмів суто економічного формально плану, які дозволять їм трошки свої апетити і ці от наміри вгамувати. І це стосується технологій. Ну, ми розуміємо, що для росіян технології – це дуже хвороблива тема. Тому що ресурси нібито є, але видобувати їх стає дедалі складніше, тому що, ну, по-перше, кліматичні умови специфічні, по-друге, ну, розвідані чи не розвідані, бо більшість цих
місць, де вони зараз видобувають енергоносії, це ще в радянські часи були обладнані і відкриті. Для того, щоб відкривати і використовувати інші, потрібні нові технології. Росіян їх нема. Відповідно, треба залучати західні технології або західні компанії. Зрозуміло, що західні компанії можуть опинитися під санкціями, і вони не палають бажанням це все робити. Те саме стосується інформаційних технологій, це саме стосується просто банально ресурсів і матеріалів, які вони купують за кордоном. Бо втратили можливість їх самостійно виробляти. Тому я думаю, що у світу є чимало інструментів для того, щоб стримувати оцю експансіоністську політику. А зараз вони в повній мірі використовуються, ці інструменти? Ні, вони не повною мірою використовуються. Чому? Тому що завжди може відбуватися адаптація. І треба розуміти, що іноді ці інструменти вони можуть провокувати агресію. Тому що давайте не будемо забувати, що Перл Харбор йому передувала паливне ембарго. І коли японці зрозуміли, що у них за великим рахунком альтернативи нема, то вони зробили, власне кажучи, той крок, після якого вже повернення в минуле було неможливо. Тому треба розуміти, що мета цих санкцій – це не спровокувати Росію на агресію, а повернути російське військово-політичне керівництво до адекватної оцінки світу і до адекватної поведінки. Тобто, чи вони на це здатні, я не знаю. Але я думаю, що також вони, в принципі, всі діти живуть за кордоном. Вчаться за кордоном, маєтки за кордоном, гроші за кордоном, активи значною мірою за кордоном. І російське військово-політичне керівництво геть не палає бажанням перетворитися на радіоактивний попіл. Себе і своїх дітей не хочуть перетворити на радіоактивний попіл. Ні, вони хочуть насолоджуватися всіми тими благами, які вони наскердували, по суті, визискуючи свій власний народ і свою власну державу. Тому, попри цю войовничу риторику, яку вони демонструють на внутрішньополітичній арені, на міжнародній арені, я впевнений, що вони демонструють значно більш російською мовою покладістою позицією. Попри те, що це дуже часто люблять розказувати, які вони там непримиренні. І я впевнений, що так само, як вони мають інструменти тиску, як легального, так і нелегального, на своїх опонентів за кордоном, так само і на їхню військово-політичну еліту є інструменти тиску, як легальні, так і нелегальні. Просто що в умовах цивілізованого світу і демократичних суспільств на використання нелегальних інструментів тиску, воно завжди є ризиковане. Так, а как вы видите смену режима в России? Как это должно произойти? Вот с игрой в долгосрочную, давление, санкции и так далее. Деньги заканчиваются в руководстве России, российского истеблишмента, и они начинают себя жрать в банке как тараканы, или что должно произойти? Тут також є Катерина Шульман, така відома російська політологиня. Вона на цю тему дуже багато писала. І є результати досліджень інших автократичних режимів, які належать до категорії так званих петростейт. Себто ті, які існують за рахунок експлуатації природних ресурсів. І там чітко показує, що насправді так, падіння доходів до якогось рівня, воно зменшує агресивні настрої, але зовсім їх не ліквідує. Це один момент. І далі, що зменшення цих агресивних настроїв абсолютно не веде до трансформації режиму, тому що режим все одно буде просто перерозподіляти ці ресурси в інтересах силовиків дедалі більше. Тобто буде ставати за великим рахунком дедалі більш репресивним по відношенню до своїх власних громадян. Це треба усвідомлювати. І якщо так поміркувати, то я думаю, що найкраща стратегія – це та стратегія, яка була використана свого часу проти Радянського Союзу. Просто мають відбуватися певні поступові зміни. Зміни світоглядні, зміни економічні, зміни геополітичні. Я наголошую, нема мети зруйнувати Росію. Немає мети, щоб знищити Росію, щоб її не було. Як це люблять розказувати російське військово-політичне керівництво, про те, що Росія – це фортеця в облозі, що всі тільки хочуть прийти, забрати, всіх зґвалтувати, продати в рабство всю цю маячню. Ні, мета в тому, щоб Російська Федерація зрештою повернулася до цивілізованих норм своєї існування, щоб Росія стала частиною глобальної системи безпеки, щоб Росія стала складником цієї безпеки. А не джерелом небезпеки, як це на сьогоднішній день відбувається. І це буде відбуватися все одно неминуче, тому що ми ж розуміємо, є така схильність у всіх українців також дивитися на Російську Федерацію винятково крізь призму і офіційного дискурсу російського. Але цей офіційний дискурс далеко не вичерпує всього
всього, ну я не знаю, плюралізму, да, світоглядного, який має місце в Російській Федерації. Те, що там деякі думки репресуються, їх вони не виголошуються, це не означає, що їх там нема. Бо в Радянському Союзі так само всі ходили на паради, виголошували партія «Ум, честь і совість нашої епохи» і всю цю маячню, але натомість на кухнях говорили абсолютно інші речі. Ну і буквально за кілька років той режим, який здавався просто непорушним, він просто колапсував. Ну, мається на увазі комуністичну партію, комуністичний режим в СРСР. А СРСР, повірте мені, був значно потужніший, ніж нинішня Російська Федерація. І значно ефективніше вирішував ті проблеми, з якими стикався. Тобто Російська Федерація і близько не наближається за ефективністю радянської моделі. А головне, що політична і військово-політична еліта Радянського Союзу була значно меншою мірою кооптована і задіяна, пов'язана з глобальною елітою, ніж нинішня російська еліта. Тому я думаю, що насправді це питання лише поступових змін. Є японська приказка, скільки дерево за листя не тягни, воно швидше не виросте. Тому я схильний думати, що і нема смислу особливого форсувати ці події. Тому що ці можуть потягнути за собою і негативні наслідки. Тому що треба розуміти, розвал неконтрольований Російською Федерацією, країни, де купа техногенних об'єктів небезпечних, де ядерна зброя, ядерні технології, хімічна зброя, хімічні технології, бактеріологічна, біологічна зброя, де, по суті, може бути радикальний ісламізм, так само вибух. Тобто все це є стримуючим фактором, який говорить про те, що значно краще все-таки повернути просто Російську Федерацію до адекватної поведінки. А як воно там буде, це дуже складне питання. Але я схильний однозначно в цьому питанні дивлюся доволі оптимістично. Це питання лише часу, коли трансформується і російський політичний режим, і коли трансформується Російська Федерація в нормальне якесь утворення. Тому що все одно вони є частиною глобального світу. Тобто і подобається їм це, не подобається. Вони автаркію побудувати не зможуть. Тобто, пам'ятаєте, як оця дискусія, можна ли построить соціалізм в отдельно взятій країні? Русський мір в отдельно взятій країні построїти їм не вдасться. Тим більше, коли цей русський мір, основні його апологети їздять на німецьких автівках. Тримають гроші в швейцарських банках і розважаються з французькими манікенницями. Все це, власне кажучи, трошки підважує авторитет цього режиму в очах громадян. До речі, якщо ви звернули увагу, риторика про русський мір, після 2014 року вона якось пішла серйозно на спад. Тому що всі побачили, що таке русський мір у втіленому варіанті. От так само, як ГУЛАГ поховав марксизм, хоча марксизм лишається досі одним із провідних світоглядних напрямків в теоретичній думці, тим не менше на практиці ніхто більше його втілювати в життя не хоче. От так само ЛДНР поховали ідею русского мира, бо всі побачили, що таке русский мир на практиці. Давайте поговорим еще про Донбасс и про переговорные процессы вокруг Донбасса. В России допустили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный и спокойный подход ко всему тому, что происходит в Украине. Об этом заявил заместитель Лаврова Рябков. Давайте его послушаем. Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом. Россия, долгое время выступавшая против расширения нормандского формата, после саммита в Женеве изменила мнение и теперь руками своих донецких, луганских марионеток пытается добиться присоединения к Нормандии Соединенных Штатов. Украина же к расширению формата готова и считает присоединение Вашингтона переговором разумным и справедливым. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Вот его цитата. Вважаю, що найголовніший сигнал для нас – це запрошення Володимира Зеленського після телефонної розмови президентів України та США відвідати Вашингтон із візитом. І головна розмова відбудеться саме там. Під час неї, у тому числі, обговорюватиметься і розуміння американцями мінських домовленостей. Понад те, я думаю, ці домовленості будуть їм обов'язково детально роз'яснені. І тоді ми точно знатимемо, що та як саме розуміє американська сторона. До кінця липня, до речі, не так уже багато часу залишилося. А тем временем уже глава Офиса президента Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд возможность участия Вашингтона в нормандском формате. Об этом сообщил Арестович. Я предлагаю послушать.
Питання швидше полягає в наступному. Чи буде досягнуто принципової домовленості такого характеру? Зараз тривають інтенсивні консультації між Єрмаком і Нуланд, яку призначили у США головною посадовою особою з питань України та врегулювання конфлікту з Росією. Такі варіанти готують, але ми не можемо їх анонсувати. Переговори люблять тишу. Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія, і ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо. Как вы думаете, стоит ли нам сейчас реально рассчитывать на то, что Соединенные Штаты присоединятся к нормандскому формату и сыграют роль дефибриллятора, реанимируют полностью вот этот процесс, который сейчас находится в стагнации? Я сумніваюся, якщо чесно. Чого? Те, що Сполучені Штати Америки вже залучені в процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, ну це є очевидним ще з моменту, коли з'явився спецпредставник, пам'ятаєте, да, Курт Волкер в Україні. Да. Ну, потім це якось зійшло на нівець, ну, але зараз пожвавилися ці розмови знову. І я думаю, що Сполучені Штати і далі будуть відігравати важливу роль. Але я не думаю, що вони формалізують свою участь у переговорному процесі і тим більше формалізують свою участь, долучившись до нормандського формату. Це моє припущення. І ну, тут треба розуміти, що от те, що там розказує, да, це з боку російської сторони, це ж вся риторика про зовнішнє управління, да, про те, що Україна є несуб'єктною, про те, що американці мають переглянути питання України, все, що відбувається навколо України. Таке враження, що вони нав'язують думку про те, що вони хочуть врегулювати питання України зі Сполученими Штатами Америки. Але це лише їхні абсолютно міфологічні якісь уявлення про те, як влаштований світ. Тому що американці не можуть вирішити питання України напряму з росіянами, навіть якщо б дуже того хотіли. Це рафінована просто маячня з боку росіян. Якщо б можна було Україні накинути Дейтонські угоди, так звані, пам'ятаєте, чим завершилися боснійські війни, так звані, то їх би давно вже Україні накинули. Але треба розуміти, що в Україні все одно трошки інший політичний клімат. І будь-які варіанти вирішення конфлікту на Донбасі для нас є неприйнятними. І спроба їх реалізувати буде наштовхуватися на суворий опір українського суспільства, а відповідно і української влади. Тому що в умовах демократії влада розуміє, що вона залежить від позиції суспільства і не може діяти в суперечності суспільства. Бо інакше вона просто буде відсторонена. І це може потягнути до доволі драматичні наслідки для української держави, а в свою чергу це може потягнути драматичні наслідки для наших сусідів, для Європейського Союзу. Я думаю, що всі ці ризики треба прораховувати і вважати. А те, що в результаті розмови Зеленського з Байденом вдалося досягнути, по-перше, деескалації напруги на російсько-українському кордоні. Росіяни пішли, власне кажучи, трошки на поступки, скажімо це так, щоб не сказати, відповзли. Крім того, що коли напередодні зустрічі з Путіним від Байдена лунає заява про те, що конфлікт з Російською Федерацією, агресія Російської Федерації, війна на Донбасі не стане на заваді набуттю членства в НАТО. Ми ж розуміємо, що це чіткий меседж, який направлений якраз Путіну напередодні зустрічі з Путіним. Тому я думаю, що Путін даремно думає про те, що йому вдасться домовитися з Сполученими Штатами Америки і з Байденом персонально про те, що Україна – це лише одна із ставок на цьому великому геополітичному полі. А те, що Путін намагається представити себе як великого лідера великої держави, то насправді, коли зустрічався Байден і Путін, там був лише один великий лідер. І одна велика держава – це Сполучені Штати Америки. А росіяни в кращому випадку – це країна регіональний лідер. Причому, чи є лідерство навіть в регіоні на сьогоднішній день серйозно оспорюється. Тому що вони ж в Азії знаходяться, так і не будемо забувати, що в них там є також потужні конкуренти, передусім Китай, який також, знаєте, такий собі чекає слушної нагоди. Тому в даному моменті я, честно кажучи, дуже чекаю ці зустрічі Зеленского и Байдена. Вот, кстати, поговорим по поводу ожиданий. Я предлагаю сейчас подключить к нашему ефіру пана Ігоря Козія, військового експерта Інституту євроатлантичної співпраці. Він зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Ігорю, вітаю вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Вітаю вас.
Да, пане Игорю, в руководстве Украины сегодня всерьез обсуждается вопрос присоединения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату. По крайней мере, Андрей Ермак говорил о том, что они сделают все для этого. Насколько это реально, насколько реально участие США в нормандском формате и какую роль там они смогут сыграть? Ну, давайте скажемо так. От однозначно, що з військової точки зору бажано, щоб Сполучені Штати приймали участь в цьому форматі. І ясно, що Російська Федерація буде робити все задля того, щоб цього не відбулося. Тому що фактично, ви правильно сказали, є один серйозний світовий гравець, який сьогодні навіть не розглядає. Алло? Пропала связь, к сожалению. Ігор Козій був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці. Надеюсь, что наш сейчас инженер попробует настроить еще раз связь с паном Игорем Козием относительно того, что Зеленский планирует визит в Вашингтон. Как вы думаете, удастся ли ему убедить Байдена принять участие даже на той же крымской платформе, о которой мы с вами говорили выше, и, возможно, участие в нормандском формате? Ну, я думаю, що Байден особисто навряд чи візьме участь в Кримській платформі, але в який спосіб буде представлені Сполучені Штати Америки. Це дуже важливий буде і сигнал, і такий символ, я би сказав. І це принципово важливо для України. Ну, а з іншого боку, треба розуміти, що цей візит би не відбувся, якщо б не було попереднього якогось спільного бачення. Ну, тобто лідери не зустрічаються просто так, аби поговорити. Тому що попередньо вже була ця телефонна розмова. Ну і треба розуміти, що все-таки останнім часом і є певні зрушення у риториці як у Сполучених Штатів Америки щодо України, щодо членства України в НАТО. Ну, щодо позиції найближчих союзників Сполучених Штатів Америки, Британії, наприклад, нещодавний цей інцидент, який мав місце біля берегів Криму. Ну, все це складається в картинку того, що все-таки Україна серйозно поліпшила свои взаимные зі Сполученными Штатами Америки. Ну вот, кстати, по поводу НАТО, ведь тут же тоже, знаете, неоднозначная ситуация, потому что, с одной стороны, Байден говорит о том, что территориальная проблема не является препятствием для вступления в НАТО, а с другой стороны говорит о том, что вот победите коррупцию, потом будем говорить про вступление в НАТО. Но ведь тема коррупции – это огромное поле для маневра. Мы же понимаем, что во многих странах того же Европейского Союза, даже я думаю, что в самой демократической стране все равно есть коррупция. И до конца ее искоренить, вот там 0-0, это же нереально. Ну так, безумовно, але ж треба розуміти, що є інші способи забезпечити собі безпеку. Тобто і НАТО, членство в НАТО – це лише один з інструментів. В даному моменті давайте не будемо забувати, що можливо статус союзника США поза НАТО також є перспективним напрямком для роботи української дипломатії нинішньої влади. І знову ж таки, давайте не будемо забувати, що НАТО створювався як військово-політичний блок, але жодного разу не продемонстрував своєї військової звитяги. І питання більше ніж дискусійне, наскільки там НАТО готове захистити і здатне захистити там всіх своїх членів і в який спосіб, як далеко вони підуть. Тому що всі рішення схвалюються одноголосно. Ми вже говорили про те, що у росіян є чимало цікавих інструментів, які можуть заблокувати будь-яке рішення. Там є дуже багато цікавих членів в НАТО, які значною мірою орієнтуються на позицію Російської Федерації. Я не хочу сказати, що не рухаються в фарватері інтересів Російської Федерації, але які, м'яко кажучи, мають доволі специфічний характер взаємин з російським військово-політичним керівництвом. Тому треба розуміти, що в тому анекдоті вам їхати чи шашечки. От мені здається, що нам треба забезпечити собі участь і гарантії безпеки. Це одна історія. Якщо ми хочемо просто формально набути членство в НАТО, і просто якийсь фетиш, що нам це вдалося, от дивіться, тоді це інша історія. Але я просто в даному моменті знову ж таки звертаю увагу не на те, чи набуде, чи не набуде. Я просто говорю про те, що сама заява Байдена про те, що членство України в НАТО є цілком ймовірним сценарієм,
ну, є чітким меседжем для Російської Федерації. Тобто це підвищення також ставок. Тобто росіянам конкретно говорять, що ну, можуть бути варіанти. І ви дивіться, чи вас такі варіанти влаштовують, і як ви будете реагувати на такі варіанти. Я навіть не говорю, наскільки це там в інтересах України. Просто мова йде про те, що такі сценарії розглядаються. Давайте дивитися далі. Ситуація з цим військово-морським флотом Британії. Ну, також достатньо чіткий меседж. Тобто сторони обмінялися меседжами і один одному зробили, як би сказати, певні жести, а далі як займаються інтерпретацією. Дуже показовим є ситуація, коли американці випробували свій авіаносець. Ядерний вибух провели, да, і продемонстрували, що у них є авіаносці, виявляється, які їх витримують. Я пам'ятаю, в Радянському Союзі до цієї заборони, да, і угоди про ядерне випробування, ну, сторони симетрично проводили випробування. Да? Мовно кажучи, якщо одна сторона провела, то і друга могла продемонструвати. Ну, а чим росіяни можуть зараз відповісти, що вони можуть продемонструвати? Вони дізельний підводний човен десь там занурили на 200 метрів. Ну, це, я думаю, адекватна абсолютна відповідь. І ну, всі також побачили і зрозуміли цю всю історію. Тобто тут же є і блеф також, і елементи блефу, і елементи тиску. А головне, що значна частина інструментів, які використовуються у протидії в сучасному світі, да, гібридному, якщо хочете, протистояння, ну, вони не часто потрапляють ну, під світло софітів і журналістських студій, і експертних обговорень. Ну, тобто це працюють спеціально навчені люди, які використовують складні, надто складні оперативні ігри, да, такі, які називаються агентурні, інформаційні. І, ну, я чесно думаю, що у росіян ж також ми можемо, звичайно, їх недооцінювати. Ну, але представляти собі росіян, це балалайка, брага і дресировані ведмеді, ну, це трошки зверхньо і неадекватно. У них є люди, які здатні проаналізувати ситуацію і зробити адекватні висновки, і будувати свою стратегію, спираючись не лише на міфи, які вони використовують для внутрішнього споживання, але й на реальність. Пан Ігор з нами зараз на прямій зв'язі. Пан Ігор Козі. Пан Ігорю, вітаю вас ще раз. Селям алейкум ще раз. Да, вітаю вас. Да, мы остановились с вами на возможном участии Соединенных Штатов в нормандском формате, пожалуйста. Однозначно, це річ корисна, її треба використовувати. Однозначно, що це підсилить тільки позицію України. Разом з цим ми повинні собі чітко усвідомити, що Російська Федерація буде робити все, щоб це не відбулося. Тому тут багато різних можливостей, як в студії сказали, різних інструментів, які будуть використовувати. Але чим, може, я трошки не погоджуюсь з студією, тим, що не треба забувати, що НАТО, коли питання стосується фактично 5-ї статті, воно вже підписало договір, воно вже ратифікувало договір, і повторної ратифікації чи прийняття рішення на застосування Збройних сил, я думаю, що не буде виникати, тому що представники всіх країн є в НАТО. Тому тут, скоріш за все, на політичному форматі, так, дійсно будуть деякі обговорення, деякі дискусії. Але разом з тим, з військової точки зору, договор підписан, стаття 5 діє, напад на окремо взятий корабель чи літак – це вже напад на країну – це вже напад на НАТО. Тому тут механізм запускається. Що стосується, будемо казати, які ставки буде ставити Російська Федерація, які дії буде впроваджувати Російська Федерація. Мені здається, що, знаєте, не треба її теж і лякатися. Да, їй не треба показувати, що вона примітивна. Ми її бачили танки на параді, які глохли новітні. Ми бачили ракети, які підривалися. Але ми розуміємо, що не все так просто. Тому що ми чуємо і про новий вид носія, який фактично дуже швидко здатен ядерну зброю чи ядерну боєголовку з одного континенту на інший доставити. В якому стані на сьогоднішній час є розвиток цієї зброї гіперзвукової, того носія, це поки що дійсно проблема і завдання для фактично розвідувального співтовариства, тому що ці питання треба знати і чітко відслідковувати. Що стосується Китаю, я вам скажу, що в даному випадку, знаєте,
Росія по великому рахунку не є абсолютно світовим лідером. І фактично те, що Сполучені Штати звертають увагу більше як на Китай, на супротивника, це багато про що каже. Але Китай для України стосовно фактично спорних територій, які начебто врегульовані 2005 роком підписанням договору, може виступити і союзником, але використовувати цього союзника треба дуже вміло і розумітись, про що ми взагалі сьогодні пробуємо акцентувати. Дякую вам. Пане Игорю, и еще вот такой вопрос. На этой неделе в Брюсселе должно состояться заседание комиссии Украина-НАТО. Что нам ожидать от этого заседания? Ви знаєте, я не вважаю, що рівень комісії Україна-НАТО спробує показати нам щось нове. Точно так же, як я не бачу на сьогоднішній день серйозних підстав сказати, що ми здатні показати щось нове. Тобто 5 років чи 7 років з початку війни минуло. З початку першої річної національної програми минуло значно більше. Вона була 9-го року. Тому ми повинні чітко розуміти, питання ж не тільки в корупції. Питання ж полягає в першу чергу, що нове з'явилося, абсолютно нове з'явилося в комюніке НАТО. Це питання пов'язане в першу чергу з такими речами, як інклюзивна фактично політична система, створення інклюзивної політичної системи. На жаль, поки що у нас екстрактивна політична система, тобто політична система олігархічно-кланова. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Ігор Козій був з нами на прямому зв'язку, військовый эксперт. Пане Валентин, я еще хочу обсудить одну тему с вами, очень важную. Это вопрос Северного потока-2, учитывая, что вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что сейчас Киев продолжит блокировать завершение строительства Северного потока-2 и не рассматривает пока вопрос компенсации, однако имеет свою позицию на случай, если все же этот проект достроят. Це пряма безпекова пастка для всіх. Потрібно і надалі протидіяти реалізації цього проекту. Вся Європа повинна об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі. Сейчас мы уже понимаем, что Северный поток-2 все же, наверное, достроят. А что дальше? Можем ли мы хотя бы остановить запуск этого Северного потока? Ну, я, чесно кажучи, сумніваюся. Нам треба міркувати над тим, як зберегти транзитний потенціал української ГТС в цих умовах. Це один момент. Другий момент, як може змінитися ціна на газ в Україні у разі втрати транзитного значення. Про це дуже багато останнім часом пані Тимошенко говорить, що єдина альтернатива – це нарощування видобутку власного газу. І, можливо, останні зміни, ротації, які Зеленський робить зараз в Нафтогазі, Вітренко поставили чітку задачу – наростити видобуток газу, власного видобутку. Бо інакше можуть бути складні часи, тому що те, що Зеленський там на особистій зустрічі з Путіним досягли якоїсь згоди про транзит газу через українську ГТС, то це до 2024 року. А що буде далі, питання дискусійне. Єдине, що треба зважати, що все-таки Північний потік-2, він не є повною мірою альтернативою українській ГТС. Він не може перебрати повністю всі ті обсяги транспортування газу. Більше того, що все-таки європейська економіка зростає, відповідно, обсяги споживання також нарощуються. Плюс є значення величезне підземних сховищ української ГТС, які також навряд чи будуть нівельовані. Але тут все-таки треба думати про те, які безпекові будуть виклики. Якщо буде альтернативний шлях, умовно кажучи, то відповідно європейці якось будуть менш мотивовані для того, щоб захищати цілісність української ГТС, назвемо це так. І росіяни, можливо, будуть більше розкуті в своїх діях, бо будуть не так побоюватися, що якимись проблемами з українською ГТС можуть підірвати і національні інтереси західних держав. Но если предположить, что газ будут качать только через Северный поток-2, что нам за это может дать Европа или вообще все равно?
Ні. Ну, дивіться, по-перше, так не буде. Це один момент. Там є інша загроза, що, можливо, ті обсяги, які перебере на себе Північний потік-2, ну, критично зменшать рентабельність експлуатації української ГТС. Це єдиний сценарій. І тоді треба дійсно думати про те, ну, які компенсаторні механізми можуть бути задіяні. Це один момент. І другий момент, ну, як буде газ тоді постачатися і в Україну, да? Тобто в реверсному режимі де-факто, бо сьогодні він в реверсі лише де-юре у нас відбувається, бо фізично він же заходить все одно з того боку. Ну, тому тут є купа нюансів, і треба розуміти, що да, Сполучені Штати Америки в даному аспекті є нашими безпосередніми союзниками. Тому що ми бачимо, що в даному випадку позиція європейських держав, передусім Німеччини, різко дисонує. И з інтересами української держави, і з інтересами Сполучених Штатів Америки. Більше на позицию России. Но мне все же до конца непонятна позиция США, нынешнего руководства США относительно Северного потока-2, потому что, с одной стороны, они не додавливают санкциями Северный поток-2, хотя могли бы, да, а вот с другой стороны говорят о том, что это энергетическая безопасность, мы поддерживаем Украину и так далее. А вот как на действиях они будут дальше? На діях, і ми ж не знаємо, які досягнення є домовленості між Німеччиною і США, між Європейським Союзом і США. Яка буде доля майбутня американського скрапленого газу на європейському ринку? Яку частку вони зможуть американські компанії зайняти там? Далі, можливо, американці долучаться і до видобутку газу в Україні. Да? Пам'ятаєте дискусію ще, я не знаю, 10-11 років про сланцевий газ в Україні? Да? Тоді ціна на газ просто піднялася, була велика рентабельність видобутку. Це питання технології. Знову ж таки, коли РНБО і Зеленський відкликають ліцензії на видобуток газу у певних компаній, які його не здійснюють, це значить, що комусь ці ліцензії будуть передані, які компанії будуть видобувати. Тобто, насправді, тут просто ті люди, які лінійно дивляться на те, що є там Північний потік-2, і це все там катастрофа, бросе ружье і спливає, вони просто не хочуть подивитися на ситуацію трошки ширше і глобальніше. Зрештою, давайте не будемо забувати, що газ потрапляє в Європу і з півдня. І ще є так само альтернативні проекти побудови відповідних газогонів в Європу з півдня, які також зашкоджують інтересам України. Але водночас треба усвідомлювати, що так само, як ми говоримо, що росіяни використовують свій газ як зброю, та так само ж багато хто розглядає використання Україною ГТС так, як інструмент тиску. І зрозуміло, що ніхто не хоче бути заручником потенційно цих російсько-українських взаємин в частині транспортування газу до Європи. І будуть по-любому шукати альтернативні шляхи, диверсифікувати шляхи постачання. Тобто було б варто диверсифікувати ще і джерела постачання, не лише з Російської Федерації. Але наразі хоча б диверсифікують шляхи постачання. І давайте не будемо забувати, що і альтернативна енергетика розвивається. Тому росіяни в даному аспекті також роблять дуже таку небезпечну ставку, бо світ змінюється, а вони ні. І знаєте, є така приказка, що кам'яне століття доба закінчилася не тому, що каміння скінчилося. І нафтова доба також може скінчитися не тому, що нафта скінчиться. І газова доба може скінчитися не тому, що газ скінчиться. Тому що технологічний уклад може змінитися. І може змінитися вже на наших очах, тому що є вже перспективні розробки, навіть ті, які оприлюднені. А я схильний думати, що є і ті, які ще не оприлюднені. Тому в даному аспекті Україні взагалі варто також на це міркувати. Якою буде Україна без ГТС? Потенційно, тобто все одно колись може статися так, що взагалі це буде не настільки актуально. А ми чомусь знову ж таки намагаємося жити по принципу «остановить мгновение, ты прекрасно». Пане Валентине, и еще одна тема для обсуждения, это, конечно же, Беларусь. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что прокомментировал, точнее, заявление Лукашенко о закрытии Беларусью границ Украины. По его словам, наши граждане все же смогут ее пересекать. Вот его цитата. Заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден факт-чекінг, тому що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює. Я напомню, что 2 июля Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь. Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь, поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.
З нами сейчас на прямой связи засновниця Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан» Олена Васильєва. Телефоном. Пані Олено, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день, Гульсум, рада слышать. Да, взаимно. Пані Олена, сегодня мы увидели такую новость, что Бабарыка посадили на 14 лет. Как бы вы прокомментировали такое информационное сообщение? Естественный, ожидаемый процесс. Совершенно неважно, сколько Бабарика дали. Бабарика, конечно, 14 лет не просидит. Они могли дать ему хоть и 75. Бабарика – это председатель Белгазпромбанка. Это основной пророссийский кандидат, на которого Москва делала, собственно, ставку. Лукашенко, безусловно, может говорить все, что угодно, винить Запад в угрозе, но он прекрасно понимает, откуда исходит угроза его власти. Она исходит, безусловно, от Путина и соответствующего российского олигархата. Поэтому Бабарика – это предмет торга на сегодняшний день. 14 объявленных лет – это торг с Российской Федерацией для каких-то собственных преференций. Там. Откладывание подписания дорожных карт. Вот сейчас Лукашенко приглашали поехать в Крым. Ему это, безусловно, невыгодно. Песков выдал это приглашение от Путина. Лукашенко все-таки при всех нюансах в течение 7 лет Крым не посещал и не признавал. Поэтому ему нужно что-то, чем он будет торговать с Российской Федерацией. Пророссийский кандидат газпромовский, безусловно, это тот человек. Так а нужен ли России сейчас такой Александр Лукашенко? Почему бы его не заменить на более компромиссную фигуру, да даже на того же Бабарыка? Вполне может быть. Но, с другой стороны, это создать прецедент победы революции. А такой прецедент, ну какой-никакой, да, там протестов, в общем, победы какого-то волеизъявления. Россия это тоже не может сделать. Поэтому все зависит в дальнейшем. Я не исключаю такой вариант. Если Лукашенко ведь то периодически подчиняется, вот мы видим, да, он запустил там следователей ЛНР тогда к Протасевичу. Раньше об этом и подумать было невозможно. Неважно, может, они там чай попили, но факт остается фактом. Они туда приезжали. То есть он на какие-то шаги ведется, потом он пытается дальше сделать шаг в сторону. Я единственное, что хочу сказать зрителям, чтобы, может, никак не путали, что Лукашенко там радеет за независимость. В данном случае в некоторой степени так происходит, конечно, только потому, что Лукашенко боится за собственную власть. А остатки независимости – это и есть его власть. И относительно взаимоотношений Беларуси и Украины, а именно самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, к нам мы видим, как он смотрит враждебно. Вот недавно было заявление о том, что он поручает белорусским пограничникам полностью закрывать границу с Украиной. Чего ждать нам от Лукашенко? Я думаю, что он это не сделает. Он обижается, он ждет какой-то поддержки, к которой привык от Украины. Тем не менее, какие-то взаимоотношения не были. Он на самом деле очень маленький, мстительный, обидчивый человек. С определенной, совершенно выраженной психопатией. И вот эта неподдержка, он ожидал все-таки, что Украина, оставит больше свобод, что ли, лака для него, да, в этой борьбе там с Россией. Его, так скажем, пускай видимости борьбы или там нежелание войти в состав России. А позиция Украины для него болезненна. Я думаю, что он рассчитывал на большее. У меня есть информация, что Лукашенко пытался вести переговоры там, с кабинетом Зеленского еще в августе 2020 года. Были направлены какие-то гонцы там, или какие-то прошения в кабинет президента, но он не получил такого ответа. Соответственно, он борется, у него борется прагматизм и собственные обидки. С одной стороны, он сейчас рассчитывает на взаимоотношения с Азербайджаном, потому что Азербайджан может стать тем заместителем нефтепродуктов, которые идут сейчас с России, но нефтепровод идет через Украину. Плюс, Украина для него некоторое спасение, все-таки какой-то лак, да, экономические взаимоотношения там относительно России. Но Украина не идет на эти соглашения. Он ничего не сделает. Вот я уверена. Он будет он любит говорить просто, чтобы говорить. Мы таких заявлений слышали миллион за 27 лет. Но это ничего не изменит. Границу он не закроет. Практически, 90% уверена, что это так.
Дякую вам дуже, вот пані просто Олена. такое пускание обидок. Да-да-да. Так, дякую дуже. Олена Васильєва була з нами на прямому зв'язку, засновниця Українського благодійного фонду «Белорусский Майдан». Пане Валентино, помните, Порошенко, Лукашенко обещал приехать в Украину только на комбайнах и тракторах, намекая на то, что нападения с его территории не будет. А сейчас? Изменилось ли что? Я думаю, що в цьому аспекті нічого і не змінилося. Я не думаю, що Білорусія стане плацдармом для військової операції з боку Російської Федерації проти України. Зрештою, давайте не будемо забувати, що у нас тут кордон, Чернігів, 130 кілометрів до Києва, і там поруч кордон російсько-український. Да. Скільки тут до Харкова, я пам'ятаю риторику ще 2014 року, пам'ятаєте, коли говорили про те, що там дідуть з Донецька чи з Луганська до Києва. І тоді хтось абсолютно сказав, а чому вирішили, що вони будуть йти з Донецька і Луганська на Київ? Просто географічно це не той напрямок. Питання просто полягає в іншому, що перетнути кордон України російськими військами – це означає війна. З усіма, так би мовити, міжнародно-правовими наслідками. А те, що росіяни не хочуть насправді, щоб це була російсько-українська війна формалізована, і вони хочуть і далі проводити її в гібридному режимі, то це, власне кажучи, говорить про те, що вони без шевронів досі своїх військових постачають, в так звані ЛДНР. Техніку без знаків розпізнавання постачають туди. Це означає, що вони прекрасно усвідомлюють, що, це може потягнути і мати катастрофічні наслідки і для Росії, і для європейського континенту, і взагалі глобальні наслідки. І я не думаю, що тут Білорусь якось стратегічно поліпшує позицію Російської Федерації. Я думаю, що і Лукашенко навіть з залишками свого суверенітету, тут просто треба розуміти, і пані експерт про це сказала, що просто так співпало, що на сьогоднішній день суверенітет Білорусі, по суті, співпав з збереженням суверенітету Лукашенка. І Лукашенко, борючись за збереження свого власного суверенитета, посередковано буде якось намагається зберегти суверенитет Беларуси. А ему удастся это сделать? Ведь сейчас Беларусь абсолютно изолирована от цивилизованного мира. Европейский Союз вводит санкции, а в особенности после того, как Лукашенко приказал посадить самолет Ryanair, похитил Протасевича, вот эта вот вся история. И сейчас, так складывается такое впечатление, что у Лукашенко, у Беларуси, которую он ведет, остается только один путь в Росію, інкорпорація повна. Але я думаю, якраз саме це дає нам відповідь або підстави для припущень, хто насправді стоїть за всіми цими подіями. Тому що все це в інтересах Російської Федерації якраз. І я не думаю, що Лукашенко настільки дурний, а боротися за владу він любить і вміє. Інша справа, що, мабуть, якось складається не дуже вдала кон'юнктура для нього. Але я впевнений, що насправді це ж розуміємо не лише ми, і це розуміють дуже багато людей в світі. Тому я не виключаю, що і Європейський Союз може переглянути свою позицію, Сполучені Штати Америки. Інша справа, що позиція є публічна, символічна, і є прагматична, реальна. Тому я думаю, що можуть бути використані достатньо багато інших інструментів, які будуть допомагати Білорусі. Тому що люди просто розуміють, що ми або нищимо до кінця Лукашенка, але це може потягнути за собою і знищення Білорусі, як просто суверенної держави. Або якщо ми хочемо зберегти суверенітет Білорусі, можливо, нам доведеться погодитися на якийсь суверенітет Лукашенка. І крім того, тут правильно також сказали, що, по-перше, швидше за все, має бути конституційний процес зараз в Білорусі триває. Якою буде нова конституція? Чи потягне це за собою вибори? Тобто, чи не підіжмуть Лукашенка, що він не піде на це вибори? Тобто, там є дуже багато таких запитань, відповіді на які не є самоочевидними. І Україні також треба розуміти, що краще мати на увазі, під боком. Тому я розумію, тут деякі політичні сили, які в опозиції перебувають, вони зараз закликають Зеленського робити якісь широкі жести, але забувають, що насправді є національні інтереси України, і все-таки для нас пріоритетом є захист своїх національних інтересів, а не роблення красивих жестів просто тому, що ми хочемо там свою позицію продемонструвати комусь. Чохсагунс, пане Валентину, дуже дякую вам. Валентин Гладких, експерт аналітичної групи Левіафан та порталу «Слово
Мировой делу политолог, был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы прерываемся на 5 минут, а далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкинджи. Сем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымды сайылер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise yaradanını bilmeyim ben akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurrashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publicist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde bir-birinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise
Авропанын атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингилтерияның Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. Иште бізім факырымыз будыр, евлятларым. Селям алейкум, хайрлы шамлар, сәғылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеке яйынымызның Қырым татар тілімізде алы баражақмыз. О себептен яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасын тақдим ете 073-419-41-58 Вайбер бастасыйлы студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар. Яда Skype адресімізні де құлана білесіңіз. atr.tv біздің адресіміз. Бұрыңыз телефон ашыңыз. Сізін сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. ATR телеканалының YouTube сайфесіне де абоне олмаға имканыңыз бар. Біздің режиссерларымыз оның адресіні экранларыңызға шығаралар. Анда біз жанлы шекілді çalışаңыз, де эпосы программаларымызны Чыққан программаларда мирақлы қысымларыны анда юклейміз, сайғылы достлар. Шу сырада шуны да қайд етмеге істейм ке, біздің ATR телеканалымыздың сайтына абоне олмаға ұнытмаңыз ве бұ қатенде біздерге бұйық бір дестек бередір. Маневиенде мадди жеттен ярдымыңызны біздің патреонымызға абоне оларақ ифаде ете білесіңіз. Бұл күнге қадар біздің янымызда олған әркеске тешекүрлеріміздің білдірмеге істейміз. Бұл ел қатенде чоқ мирақлы адиселер ола, адиселер сырасында да әлбеттеке мұйым бойле тарихымызда кечкен мұйым күнлеріні де қайт етеміз. Хусусан бұл күнлері чоқ файл шекілде бойле музакире етілген ве біздің семейдешлеріміз бұл ақта Facebook сайфелерінде язалар. Біз бұл меселге қайта жақмыз. Менісе бойле бір хаберден яйынымызына башламаға істейм. Бүгін Судақ региональ милли мejlisi рейсі Эльвира Аметовның махкемесі бақылды, махкеме давасы бақылды. Насыл екінленді бізге шымды Эльвираға өзі айтмаға азыр. Телефон вастасы еле біздің мұхберлеріміз онен бағыланған. Ве оны селемламаға бізде шымды мемнюнымыз. Эльвираға, селям алейкум. Эльвираға, бүгін сізін махкеме даваны солып кешті. Тарифетіңіз біздерге лютфен, яғни насыл нетижені, насыл қарарнен екінленді не олып кешті бұйырыңыз? Geldik saat 3'te başlanacak mahkeme tıkanın задержка oldu. Girdik onda. Gene bu üçüncü eksperti yollamışlar. Hem de üçüncü ekspert baktı. O da заключение yapmış. Benim advokatım onlara dedi. Что гены нарушением yaptınız. Ну, в общем, подделки этими занимаются, короче, эти эксперты. Судья переносит это altısına, 16'sına, saat 9.30'da. Sabah yeniden olacak bu bizim mahkememiz. Ben görüşten sonra ne yapıyorlar, ne yapmayı size? Onlar diler, zakaz aldılar seni приговорить etmeye işte bu. Çaresini takamaylar. Zakon boyunca bir şey yaptırmamaylar var sana diye. Ну, проблема резонансыз ойлар. Эльвираға, я шымды сізні насыл мадде бойынша қабатлайлар, яғни қабат неден ибарет? Қабатлайлар, то, что бұл музейімнен абы-еске парчасын таптылар шет екен. Оңа да түші сөйлемен кәресі yoqtur. O muzeyden canlı dibinden almışlar da amon gelende bana. Eki oyunda gerçeği bu şey. Uğraşıyorlar işte. Бұл сізден алған шейлеріні қайтармақ бойле бір беклентілеріңіз бар ма? Яғни олар асылда қайтармасы керек ме махкемеге күнленген соң? Anladım. Bana advokatım dedi. Onların borç kaytarmaya. Abi süt tükensen kaytarmak gerekmiyor abi. Cemliğinden alan vidaller muzeyden.
Я Эльвираға, асылда да адвокатыңыз айтқанына көре да не қадар ижғажилер бұл сізін даванызны бақажақлар, ве насыл бір білмеймін, прокурорлар асылда адвокатыңыз білемін, насыл жеза талап етелер, не талап етелер деп? O cevapını bana verip alalım. Ben kendim ondan soradım bu şeyi. Cevapları çok hocartıya. Я bu şeyi nasıl bırakayım? Реально нарушение da yapıyorlar. Kayıtlarına. Например, bu neler sözsel ekspertize yaptı. İkinci нарушение. Şimdi üçüncü. Этим занимается. И это будет длиться долго, если они пока не исправят. А исправить они просто не могут. Заказ получили, чтобы тебе вынести приговор. Приговор не выносить 5 миллиард. В общем, насчет отряд. Ne kadar böyle çözecekler bunu da, ne kadar devam edecek, ne kadar andamında gelip gideceğiniz? Bilmeyeyim. Gülçüme bir şamarırdım Çırıkasa'nın ayvazın babasından. Endi çözdü işte. Ne yapacağız? Elvira, sizin fikrinizce ne için sizge böyle baskılar yapılıyor? Evinizge birkaç kelereler keldiler, bazırganğa anda demek tintuvlerinin keldiler, işte bu mahkeme davalarını böyle çözmeye devam edilir. Yani sizge nasıl bir baskı, ne sebepten böyle baskı yapılıyor sizince? İşte bir Gülçüm, biz boysunmadık da böyle. O bir. İkinci ben kırmayayım. Ben bulardan iş tutmayayım. Buları bizden etmeyeyim. Bir de uğraşacak var. Varıp avlar gibi onlardan öpüştüm, şey ettim. Belki de güzel olursa ama ne isteyeyim öyle olmaya. Benim olmam bir vakitlerine. Elviraға da şunu soracak edim. Birinciden sizge şahsen teşekkürler bildirmege isteyen böyle cevap ve hakikaten de böyle ayakta durmağa devam etkeniniz sizinki bu bütün halkımız olganı için teşekkürler. Şunu da soracağım Elviraға, bilesiniz Ukrayna naqıtasında tamir halklar ile bağlı kanununu kabul etti Ukrayna parlamentosu. Sudakta sevindiler mi? Siz sevindiniz mi bu kanunun kabul edilmesine, ne düşünüyorsunuz? Sevindik. Bunda da çok bana çan kataylar, kayırlaylar, çekiler. Ben de pek sevindim ama bu Ruslarda var da лучше поздно, чем никогда diye. Sigara geç kalıp çıktı ama zararı yok. Yani devamını bakacak da. Bu kalk pek sevindi doğrusu. Bunda tutaklarında ne bilenler. Çok sağ olunuz Elviraға, bizle bağlanıp mahkeme davanızın tafsilatları hem de mında Ukrayna naqtasında yapılgan faaliyetlerge hizmet keskeniz için teşekkürlerini bildiremiz. Sudak regional bağışlanız. Sudak regional Milli Meclis azası bizle şimdi canlı bağda Elvir Ağa Kurtiyev aytam şimdi Elvir Ağa'nın bağlanacağımız. Elvir Ağa Ahmetov bizle canlı bağda edi ve ona da teşekkürler bildiremiz. Söz bergen mahkeme davası hakkında aytıp geçti bizlerge ve hakikaten de biz bu günleri ve şahsen men bu günleri yayınımızga bağışlangan vatandaşlarımız sonki alıngan haberlerini, sonki alıngan mühim kararlarını muzakere etemiz ve elbette ki böyle bir tarihi karar sonki Ukrayna özünün istiklalini ilan etkenden sonra 30 yıldan son kabul edilmesi bizlerge bir taraftan ruh bergeni ile bir sırada elbette ki bu kadar yıl beklemek gerek edimi buna da ertece yapılsaydı belki de şimdi vaziyet başka olur edi degen fikirler de başımızını ve kafamızını işte sarmay değil. O sebepten biz bu meselelerini muzakere etemiz ve endi mühim olgan şeyler sırasında bu kanunun çalışıp başlaması zira kabul edilmekten en önemli olan şey endi yazıp geçilgen maddelerinin işke kirsetilmesi ve men endi böyle bir spoiler berdim yukarıda sizlerge elbette ki musafirimiz kim bağlanacak dep zaten anladınız endi Kırım Tatar Milli Meclis azamı Enver Ağa Kurtiyev bizle canlı bağda. Enver Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Enver Ağa, şimdi malum olğanı ki 1,5 aydan sonra demek Kırım platforması başlayacak ve bu kabul edilgen kanunlar hem
Тамыр халықлары ile bağlı kanun hem de Kırım iktisadi zonasının ile bağlı kanunun lahu etilmesi bu Kırım platforması paketine kire. Sizin fikrinizce nasıl etip Kırım platformasının semerliligine tesir edebilir bu alıngan kararlar? Birinciden men aytmak isteyim, Tamır halkı hakkında, Tamırlı halklar hakkında kanun kabul edilgeni pek güzel oldu bizim halkımıza. Ve bu kanun şimdi mesela Ukrayna'da bu opozisyonel platformada çok fikirleri eşittim. Onlar memnun değiller ve Rusya'da da memnun değiller bu kanunga. Pek isterikaları var. Ama ne de olsa bu anlatmaya isteyeyim o memnun olmayan insanlara. Bu kanun Rusya'da da var. Rusya'da mesela için Hakasya ve diğer Tamırlı halklar için kanun kabul edildi. O коренных народов, малочисленных коренных народов diye. Düşündür böyle kanunlar Rusya'da mümkün çıkarmağa, Ukrayna'da yok. Sebepten diğer demokratik ülkelerde çoğusunda böyle kanunlar var. Mesela bana Amerika Koşma Ştatlar'da bu kanun boyunca misal için yer kaynaklarını almak için ve ondan paralar kazanmak için Tamır halklardan izin alırlar birinciden. Ve ikinciden bu gelirleri yer kaynaklarının gelirlerini Tamır halkıyla beraber paylaşıyorlar. Demek bu madde bunda da bizim kanunlarımızda da var. Demek böyle şeyler başka devletlerde de var. Ve bu kanuna karşı çıkan insanlara aytmaya isteyeyim. Bu halkara seviyede, halkara kanunlara binaen yapılmış. Demek bu halkara kanunlara uymuş kanundur bu. Demek Ukrayna halkara kanunlara yakınlaşa ve demokratik şeklinde yönetişini alıp var. Elbette bu kanun beraber platforma gelgenleri yaxşı olacak. Çünkü eşin degende bu platformaga pek bağban emniyet men vermeyeyim. Çünkü bir kereden meselelerini çözüp olamazlar anda. Ama konsultasyon şeklinde bu demokratik ülkeler anda toplaşsalar, bu meselelerini müzakere etseler ve elbette Ukrayna'ya bir destek olabilir ve konsultasyalar alıp varırlar. Birinci adım işte konsultasyon şeklinde duyamıyorum bu meseleyi. Mına biz gördük ki endi bu kanunun peyda oluğunun Kırım Tatarlarının daha da çok kanuni cihetten endi öz ana vatanında akıbetini belgilef maddesinde, belgilef meselesinde demek aklarını talep etmege imkanları peyda oldu. Sizin fikrinizce bu Rusya'ya ne kadar güçlü bir darbedir? Ben bilirsem birinciden bu kanun boyunca çok anlamadan şeylerini aytmaya isteyeyim. Birinciden başka milletlerge, şahsen Ruslarga bu kanun bir zarar getirmiyor. Bunu anlatmaya isteyeyim. Çünkü Ukrayna'da var kanun o национальных меньшинствах и правах национальных меньшинств. Bu kanunda bütün şeyler anda yazılgan. Demek Rus dilini öğrenmek ve Rus dilinde lakırdı etmek, ne kadar istesen ve yayınlar Rus dilinde var Ukrayna'da. Her bir şeyler var. Bu sebepten bir tehlikesi onlarga yoktur. Ama niçindir ular anda koşmaganlara, uların canları ağırdı. Ben ona aytmak isteyeyim. Anda açıktan açık yazılmış. Bu kanun milletler hangileri ozu devletleri yok. Rusların ozu devletleri var. Yok ya onların canı pek ağırsa demek onlar özlerinin devletleri var olanlarına inanmayırlar yoksa. Onu onlardan sormak gerek. Demek anda devletleri olmayan halklara koyarlar içine. Anda karayemler
Kırımçaklar ve Kırım Tatarları. Ukrayna devletinde ve Kırım'da başka devletleri onlarda yok. Ama diğer milletler, mesela onlar değiller ne için demek Yevreyler de Tamur halk değil yoksa. Elbette Tamur halk değil çünkü onların İsrail degen devletleri var. Bu sebepten onların can ağırtısı pek demek boşuna. İşte bunu birinci anlatmayı isteyeyim. Diğer halkların karşı halklara bakanda başka kanunlar var ve bütün demokratik ülkelerde Tamur halk hakkında kanunlar var. Elbette biz mesela dil hakkında Kırım'da şimdi Kırım Tatar dili devlet dili ilan edildi. Bu rehabilitasyon. Ama çok yazık ki çalışmıyor devlet dili seviyede. Ukrayna dili de devlet dili ilan edildi, yazıldı. Ama o da gerekli kadar çalışmıyor. Çünkü mektepler yok, sınıflar da yok. Kırım Tatar sınıfları bazı mekteplerde açılgan ama çok mekteplerde seviyesi azalgan. Bu sebepten mesela devlet dili olgan memleketlerde o ana dilinde okumak için ariza yazmak gerekmiyor. Bu otomatik olarak demek bu mektepler olmak gerek. Ana dilinde okutan mektepler olmak gerek. Ama öyle şey yoktur bunda. Ariza yazmak gerek ve sonra bu arizanı bakacaklar ve kabul edecekler. Yok bundan bağlanan bir sual. Bu sebepten bu mesele elbette Ukrayna tarafında bu kanun çalışabilir ama Kırım'da daha yakın vakitte bu kanun elbette çalışmaz ama yine bizim ruhumuz kötüyerli ve propagandik tarafından ve diğer taraflarından halkara bakışlarından, halkara devletler bakışlarından pek bağlan emniyet vermek gerek bu kanunda. Ya Enver ağa, mına siz til meselesini aytıp geçtiniz. Şunu soracak edim. Aslında tilinin saklanılması, inkişaf edilmesi ve ilahire o til meselesi etrafında ilmi işlerinin alıp barılması, öğrenilmesi, yanı bilmeyim sözlerinin kırsetilmesi ve ilahire. Yani bu yapılacak şeyler, bu hususan devlet yardımı ve devlet desteği tarafından yapılması gerek olan şeyler mi ya da tek halka bağlı olan şey? Ben bilsem birinci adım halk yapmak gerek. En mühim mesele halk tarafından yapılmak gerek. Çünkü insanlar, ana babalar, şahsen kartabalar ve ular ozu evlatlarının Kırım Tatar dilinde, ana dilinde lafız etmek gerek. Mesela işten geldin mi, bir adım evge yaptın mı, Kırım Tatar diline geçmek gereksin. Ama devlet de yardım etmek gerek. Devlet taraftan misal için balalar bahçelerini açtılar şimdi bunda Kırım'da. Çok balalar açtılar ve onu gösterdiler. Bakınız biz ne kadar çok iş yaptık. Bala bahçelerini açtık. Ama hep bala bahçelerde Rus dilinde terbiye edilir balacıkların. Bu sebepten ben diyeyim, ben o torununu anda alıp varmam, alıp gitmem. Ama alıp gitsem ariza yazarım. Birinciden. Buna benim torunum bu bala bahçesinde Kırım Tatar dilinde terbiye alınmak gerek. Ve ondan başka daha bir iki denesi olsa bir gruppa yapmak gerekir. Çok yazık ki bizim insanlarımız buna çok balaban emniyet vermiyorlar. Ama ben bilesem yavaş yavaş şimdi adımlar başladılar yapmaya, arizalar toplamaya başladılar. Bu birinci taraftan. İkinci taraf mektep. Mektepte Kırım Tatar dili mektepleri olsa elbette balacıklar o da ana dilinde bütün fenlerini okusalar, bilseler demek serbest ana dilinde laf edecekler. Biz misal için o ana dilimizde mekteplerini görmedik. Hep Rus dilinde, Sovyet hükümetinde Rus dilinde okuduk. Ama gene de anadan babadan alıştık bir vakit etmeye. Ama şimdi onlar mekteplerini bitirseler daha da seviyeleri kötürülecek. Demek ana babanın emniyeti pek büyük ama devlet de yardım etmek gerek. Onun için bu kanunda bu yardımlar var. Demek devlet
devlet para ayırmak gerek, devlet mekteplerini kurmak gerek, devletten bala bakçalarını açmak gerek ve illahı yüksek okullarını da yapmak gerek. Ve medya taraftan da anda yazılmış devlet ozu redaksiyalarını açmaya mümkün ve bu milli redaksiyalarga devlet para ayırmak mecbur olacak bu kanun boyunca. Onun için ana babaların milletin seviyesi pek büyük. Devlet de yardım etmek gerek ve birinci adımını yaptılar. Allah'a şükür. Bununla birlikte bu kanunda bu yer altı kaynaklarının tamırhal ile bölünmesi ve eğer de bir şeyler alıp barılsa izin alınması gibi böyle bir madde var ama bizim görgenimizge göre ne yazık ki bugün işgal etilgen Kırım'da Enverga sizin de malumatlarınız vardır. Hususan Bahçesaray'da böyle yasak şekilde kazma işler alıp barıla ve bizim milli mirasımız aman aman joytulmağa devam ediyor işgalciler tarafından. Buna ne dersiniz? Biz ne yapabiliriz bu gibi problemanın? Bu gibi problemalar ben aytıp geçtim. Demokratik ülkelerde bu mesele var ve bu kaynaklardan ve alabilirler ve tamır halkla paylaşmak gerek ve onlardan izin almak gerek. Ama şimdiki vaziyette ne yapmak mümkün? Tek halkara institutlarga müracaat etmek gerek ve o yüksek seviyede, halkara seviyede bu meselelerini kotarmak gerek ve onu narazılığımızı göstermek gerekmiz. Başka şimdi ne yapabiliriz? Bu bağlamda büyük seviyede bu meselelerini kotarmak gerek. Mesela için bana platformada bu yüksek seviyeye yakınlaşıyor. Ya sizin fikrinizce bu kanunun endi hangi bir maddeleri aman şimdi Zelenskiy bunu demek imzalagan son çalışması başlamalı? Birinciden ben bilesem bu medya taraftan çalışmalı. Mesela için sizge ne yapmak gerek kanun boyunca bu kanun çerçevesine ve kanunun içine girmek için ne yapmak gerek? Bunu yuridik taraflarını yapabilirsiniz ve yengil şeklinde devletten demek bütçetten para ayrılabilir sizge. Ve ATR'den de başka demek redaksiyaları açmak gerek. Bu mesele balacıklar için redaksiyalar ve siyasi taraftan redaksiyalar ve onlar elbette bütçetten paralar ayrılabilir. Bunu şimdi yarın yapmağa mümkün. Birinciden, ikinciden bana dil meselesini, bala bakçalar meselesi, mektep meselesi, onu şimdi açmaya mümkün ama onu Ukrayna'da. Demek o sizin tarafınızda şimdi mümkün bu meselenin kotarmaya çünkü Kırım'da bu mesele onlar Ukrayna kanunlarına boysunmalıdır. Onun için bu meselenin yarın açacak olsanız onu tek anda yapmaya mümkün. Dil meselesi ve medya meselelerini yarın açmaya mümkün. Onu çok uzatmaya gerekmiyor. Ve elbette siz endi talep edeceksiniz diye düşünüyorum ben. Ve etseniz pek yaxşı olacak çünkü birinciden sizge yardım etmek gerek devlet. Ve Enverga ve son olarak da şunu sormağa isteyeyim. Hakikaten de sizin de birkaç kere aytıp geçkeniz gibi böyle birinci adım endi yapıldı. Biz Zelenskiy'nin şimdi bu kanunu imzalamasını ve sonra işe kirsetilmesini endi bekleyemiz. Ya stratejik olarak Kırım Tatar halkımızın geleceğini nasıl görüyorsunuz ya da nasıl görmek isterdiniz? Böyle bir tasavvurlarınız bununla bağlı var mı? Elbette Kırım Tatar halkın bir temsilcisi olarak ben isterdim Kırım Tatar halkı yakın zamanda bir parlak zamanı yaşayacak. Ne gerek onun için? Elbet dünya değişmek gerek. Bütün ülkeler bu nasıl diyeyim yaramay ülkeler, andaki totalitar rejimler olan ülkeler, demokratik ülkeler olsun. Birbirlerinin işlerine karışmasın, demokratik yolunda gitsinler ve o zaman da bütün halkara meselelerin ve millet araların meselelerini çözebilir. O vakitte elbette Kırım Tatar halkı parlak devrinde yaşamak mümkün diye hesap ettim.
Çok sağ olun Senverға bizle bağlanıp fikirlerinizle paylaşkanız için büyükten teşekkürler. Bizle canlı bağda Enverға Kurtiyev edi. Kırım Tatar Milli Meclisimizin azası, Kırım Tatarlarının temsilcisi. Saygılı dostlar, men sizlerge hatırlatam. Bizim studiyamızda telefon bağları çalışa. Ekranlarınızga rejissörlarımız olar vaxtınca onu takdim ettiler. 073 419 41 58 bizlerge telefon açıp sizleriniz fikirlerinizni veya gayelerinizni ifade etmege imkanınız var. Bunun beraberlikte bizim saytımızga ve YouTube kanalımızga da abone olunuz. Bu biz için hakikaten siz için hiçbir şey olmasa da sadece bir böyle klik yapmaga biz için bu hakikaten büyük bir destek ve hakikaten çok böyle manevi cihetten bizlerge yardım edecek bir harekettir. Benim yukarıda işte aytıp geçkenim gibi hakikaten bu yıl birçok hadiseler yüz bergeni sırasında ki Allah'a şükür bu yıl ne kadar zorluklar, ne kadar imtihanlar ve maniyalardan geçsek bile bazı böyle Kırım azat etülüp yönelişinde bazı bir hareketlerinin yapılganını göremiz. Bu işte Kırım platforması elbette ki onun etrafında çok laf etmege mümkün. Faydası ne şekilde olacak ya da olacak mı olmayacak mı ve hatta bazılarının skeptik olarak buna bakmasını da anlamak mümkün ama herhalde sonki 7 yıl içerisinde yapılgan bu gibi teşebbüs endi Kırım azat etülüp yönelişinde en azından faal bir şey yapılganını bizlerge gösteri ve endi bu güzel bir adımdır. Sonra bu adım o günde biz için mühim kararlarının alınganı ki men yine de bu 30 yıl dep aytamız da men onu bölem mına Kırım işgal etilgenden son ve Kırım işgal etilgenden evvel o sebepten böyle faal şekilde sonki 7 yıl içerisinde yuhusuz geceler yapılgan faaliyetler, birçok müzakereler, birçok bazılarda davalar, debatlar olganından sonra şimdi bu kanunun kabul edilmesi Kırım platforması arifetinde bu da güzel bir harekettir ama birkaç kereler zaten aytıp geçkenimiz gibi mühim olgan şey bu kanunun çalışıp başlaması, işe kirsetilmesi ve andaki olgan maddelerinin endi çalışıp usulları yani mekanizmaları işlep çıkartılmasının beraber onların hayatga geçirilmesi. Elbette ki bu çok mühim bir mesele ve biz bunu takip edeceğiz. Bunun beraberlikte malum olganı gibi bu yıl 2021 senesi Kırım Tatar belli marifçimiz, belli siyasi ve cemaat erbabı, ilim erbabı İsmail Bey Gasprinski'nin doğanından 170 yıl doldu ve bunu da elbette ki biz kaydetmektemiz. Bunu da elbette ki laf etemiz ki Facebook sayfalarında bizim Kırım Tatar Milli Meclis temsilcilerimiz hususan Nariman Ağa Celal ve diğerleri bunun ile bağlı da fikirlerini ifade etmekteler. O sebepten bizim Kırım Tatar halkımızın ilimini, marifini, onun inkişaf etmesine ki o devirleri malum olganı gibi halkımız Kırım Hanlığı yok etilgeni ve işgal etilgeninden sonra bizge vatanımızda yapılgan toprak meseleleri etrafında aslında hayatta yaşaf meseleleri etrafında yapılgan zulümlerden sonra halk böyle bir gaflet içine daldı dep aytmaga mümkün. Büyük bir gaflet içinde edi ve bu gafletten böyle parlak samalarının peyda olup halkımızda bu gaflet içerisinden çıkarıp böyle küçük bir ışıkka alıp bargan marifçilerinin isimleri her daim aklımızda olmalı. Onlarını her daim hatırlamalımız ve bilmelimiz. Elbette ki o devirlerde İsmail Bey Gasprinski'nin bazı bir fikirleri ki o her birimizge malum bu Rusya İmparatorluğu etrafında yürüsetken fikirleri her birimizge malum ama herhalde onun bizim marifimize, ilimimizge Kırım Tatar matbuatına koşkan hissesini böyle hissesine pervasız veya lakayt kalmak mümkün değildir sayılı dostlar. Men ise nevbetteki musafirimizden bağlamağa isteyim. Siyasi Mabüs Server Ağa Mustafayev'nin babası Rüstem Ağa Mustafaev bizle şimdi Bahçısaray'dan bağlandı. Rüstem Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, akşam şerifler hayırlı olsun.
Cümlemizge Rüstem ağa geçen günleri Server ağa Mustafaev o'zining doğan kunini qayd etdi. O sebepten onu hayırlamağa imkanımız olmasa da sizni babası olarak hayırlaymiz. Böyle bir evlat yetiştirgeniniz için teşekkürler sizge. Ya Rüstem Bey, çoktan laf ettiniz mi Server ağani? Nasıl o'zini hissetti? Hapishanede vaziyet nedir? Malumatlarınız var mı? Çok sağ olun hayırlağınız için. Bir yıl peygamber yaşımızını doldurduk. Sağ olunuzlar, Allah razı olsun. Serverden bana yakında şu 15 dakikasını verdiler, laf etip aldık. Durumu yaxşı, herkese selam ayta. Bu neme haberinde işitken, kanun kabul olgan, memnunlar işte. Durumları yaxşı. Ya sağlıkları nasıl, onun sağlığı nasıl ve etrafında bulungan diğer bizim siyasi mabuslerimizin sağlıkları hakkında malumatınız var mı? Endi olardan beraber olgan soylarında sağlıkları bir joruk, yaxşı dedi. No 5. sezondaki nemedek karantin, demek koronavirus çıkan. Olarda problem var 5. sezonda. 3. yaxşılar. Allah diğer siyasi mabuslerimizge şifalar versin inşallah. Rüstem ağa, siz aytıp geçtiniz bu Temir Halklar Kanunu etrafında. Sizin de fikirlerinizni öğrenmege istedik. Ne düşünüyorsunuz sizni 30 yıldan sonra bu gibi kararının kabul edilmesi ne kadar sevindirdi, ne kadar kuvandırdı? Kuvandırmağa kuvandıq ama ara aytkanımızdan 30 yıl beklep son kuvandırdık. Egerdim şu biz endi men mında koçup kelgenim 33 yıl. İçamadım 25 yıl o ne bu kabul olgan olsa vaziyetimiz bundayin bolmaz edi dep düşünüyorum. Birden endi kabul edildi. Birisi galiba telefon açtı demek Rüstem ağa Mustafaev'ge biz daha bir kere ona bağlanmağa şimdi tırışırmız. Men umut etem bağımız gayradan tiklenir. Zira yayınımızın yekunlenmesine bir kaç dakika kala. Rüstem ağa birisi sizge telefon açtı men anladım. 25 yıl o güne kabul olungan olsa da vaziyetimiz menimcesine bu vaziyetke biz kalmaz edik. Tek biz değil Ukrayna'nın özde bu vaziyetke kalmaz edi. Endi olacak olgan çok razımız endi evet yaxşı. Bu kanunun ardında basamakları endi açılıyor. Bu birinci basamak. Menimcesine endi gelecek basamaklarga da tezce hareket yapmak gerek menimcesine. Benim fikrim boyunca. Sizince növbetteki basamaklar neden ibaret olmalı? Basamaklar endi bugün tez vakitte kabul edilgen. Buna zakon propolit Vyaznikov gerek. Son bu birincilerden bu zakon kabul olunganı yaxşı ama bunda bakıntı Sınçık Bekim daha ziyade de artırdı. Kozogune tutamız boş ilerini eşitken son. Birinci boş ilerini bakmak gerek. Yengillikler otmak gerek. Çünkü halkımızda pek bağlı baskıntı var. Ya Rüstem ağa, eğer ki misal olarak destek hakkında laf edecek olsak, siz siyasi mabusnun korantası olarak kelininiz var, torunlarınız var ve ilahri. İşte Ukrayna hükümeti tarafından nasıl bir destek verilebilmem Ukrayna hükümeti temsilcileri, mında insan hakları ile meraklangan cemaat teşkilatları, devlet teşkilatları ve ilahri sizle asıl da bağ tutalar mı? Burada bir yardım, destek gerçekleştirilir mi? Şahsi bizge, üyge, özümüzge öyle destek, yardım öyle şeyneme yok ama mabuslarımızge şükür Allah'a Ukrayna tarafından bir kapık şotlarına koyular, чтобы onlar internet magazinden özlerine bir tez bozulgan aşağı bir şeyler almak çaresi bolgandayın. O da pek bağlanakçı değil çünkü internette fiyatı da 2 kat. O koyulgan için yarısı prosentke çıkıp gidiyor. Ya nasıl bir hareketlerinin yapılmasını isterdiniz siyasi mabuslarının göngelişinde Ukrayna hükümeti tarafından? Birincisi değiştirmek gerek olarını, abmen yapmak gerek. Birinci, bugün bir şeye bakmayıp, birinci çarege ortaya koyup, biz şu mahkemede olan ballarımızın
Tek men özüm oğlum için dögül. Anda 63 yaşındaki soylar da var. Hastalar. Mına bugün daha tok advokatın yazıını okudum. Rifat Yakınkı. O больницаға koyulgan adamın anda ahvalını aytsa prema yüreğin parçalanıp gitti. Birinci basamak mına bugün daha denkiştirseler o. Birinci. Anlayım elbette ki bizim de umutlarımız bundan ibaret. Ukrayna siyaseti erbaplarının bu meselelerini şüphesiz ki yayınlarımızda müzakere etmeye ve soramağa devam edecekmiz. Aslında bu yönelişte şimdi Ukrayna hükümeti bir hareketlerini alıp bara mı? Ama görgenimizge göre ne yazık ki birçok müzakereler Rusya'nın pozisiyasına bağlı. Albara demeyeyim. Albaradır. Biz çok nimet ama neticeli iş yok da fakat neticeli iş yok. Bu yollar içinde halk kalıp gitti. O 700 kilometranda kele суд отменяется. Не доставили до судебного здания. В связи с нету машин, нету того. Я hasta balla. Öyle etip adamlar bara kayta. 700 kilometranda 700 kilometre artsa o kolaylı değil. Özümüz jürdük ekşi. Anay mına endi başkaları da jür başladılar. Bir kıyın mesele. Bunu başından geçken bile desem oz için ayta dep anlarlar dedim. Mutlaka birinci boş yerlerine bakmak gerek. İçemadım onların vaziyetlerini yengilleştirmek için. Konsul maşallahı var. Taras Malışevski bek çalışıyor. Maşallah. Kalganlar da ona yaraşa çalışsaydılar belki bir özgürlükler olur da dep düşünüyorum. Hakikaten çok sağ olun. Hükümet tarafından. Men anladım. Bizim de umutlarımız bundan ibaret. Teşekkürler Rüstem Ağa bizle bağlanıp fikirlerinizni ifade etip suallarımızga cevap bergeniz için. Siyasi Observer Ağa Mustafayev'nin babası Rüstem Mustafayev bizle canlı bağdaydı. Hatinde bugün Ukrayna hükümet temsilcileri bu yönelişte ne kadar şekilde faal çalışar mı? Bu gibi suallarını biz növbetteki yayınlarımızda elbette ki ve hususan şimdi Rüstem Ağa'nın aytıp geçkenden sonra men bunu daha bir kere böyle idrak ettim ki bu mesele daha faal şekilde kotermeli, daha faal şekilde laf etmeli, müzakere etilmeli. Çünkü vakit geçiyor ve siyasi mahpuslarımızın hapishanede vaziyeti bazılarımızın çünkü anda Rusya yaşlı başlı insanlarını bile kapattılar ve onların sağlığı da dayanmay bile. O sebepten ne kadar hakikaten çabuk ve tezce acele şekilde bu hareketler yapılsa o kadar güzel olur. Ama ne yazık ki biz anlayamız ki siyasi mahpuslarının değişmesi meselesinde her şey işte Rusya'nın isteyip istememezliğini urula ya da bundan bir fiyat biçmege bir bilmeyeyim preferensiya almağa ve ilahri tırışa ve bu meselede de elbette ki Ukrayna hükümeti birçok meselelerde özünün pozitsiyalarına böyle ihanet etmeyecek, satmayacak ki Rusya malum olğanı gibi bunun bazı yerlerde yapılmasını talep etmekte. Ağır, hakikaten de zor mesele ama biz yılmayık, calmayık ve işlerimizge devam etemiz. Şimdi sevgili dostlar birkaç dakikadan zaman informasyon programması sizlerini selamlayacaktır. Sonki haberlerini anlatacak. Biz ise sonra bu studiyaga kayıtıp sonki hadislerini müzakere etmeye devam edecekmiz. ATR ile olumuz görüşkece. Kartlık hiç sevmeyeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım. Aytam alımını kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek.
Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзім елек көрамайым, кемлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, ичім янмақтан көе. Açsam, birçok osallıklar tap bebegeme diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm hiç bir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımını toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım. Повна відмова. Окупаційний слідчий комітет відмовився видавати тіло вбитого ФСБівцями політичного біженця з Узбекистану Набі Рахімова для поховання. Про це заявив адвокат Едем Семідляєв після отримання відповіді на запит. В документі повідомляється, що якщо особа причетна до тероризму була вбита за спротив при затриманні, тіло родині можуть не видавати. Раніше окупаційні слідчі пояснювали невидачу тіла проведенням нібито слідчих дій. Следователь отказал нам в нашем ходатайстве о выдаче тела в связи на основании федерального закона о погребении и похоронном деле в связи с тем, что деятельность Рахимова якобы была пресечена и якобы он участвовал в террористической деятельности. И, соответственно, тела таких людей не выдаются для погребения. Данный ответ, конечно же, сторону защиты очень сильно возмущает в связи с тем, что в России никто не отменил презумпцию невиновности. На сегодняшний день нам, по крайней мере, неизвестно, что есть в отношении Рахимова Наби какой-то приговор, которым он признан виновным в участии, либо в совершении какого-либо террористического акта, либо в участии какой-либо террористической организации. Поэтому данное постановление следователя мы обязательно будем обжаловать. И если все-таки мы не добьемся правды в Российской Федерации, то мы обязательно будем обращаться в Европейский суд по правам человека.
Політичний біженець з Узбекистану Набі Рахімов був вбитий 11 травня співробітниками ФСБ, нібито за спротив під час затримання. Дружину Сохібу Бурханову окупанти відправили до фільтраційного табору для іноземців у Краснодарському краї Росії. Звідти її хочуть депортувати до Узбекистану. Окупанти звинуватили її в порушенні паспортного режиму. Призначили 2000 рублів штрафу та вирішили видворити. Всупереч рішенню Європейського суду з прав людини про недопущення депортації, окупаційна влада свої рішення не переглянула. А неповнолітніх дітей, в разі якщо родичі не заберуть до Узбекистану, передадуть до дитячого будинку. Щодо 25 кримських татар, затриманих у Сімферополі за звинуваченням у тероризмі, ФСБ востаннє проводила оперативні слідчі дії в 2016 році. Про це заявила адвокат Марія Ейсмонт після допиту у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону слідчого ФСБ Сергія Махньова, який вів це розслідування. До затримання, яке відбулося 27 березня 2019 року, жодних оперативних дій не було. За словами слідчого, немає доказів причетності затриманих кримських татар до тероризму та спроби захоплення влади. Їх вина лише в тому, що вони нібито брали участь у зібраннях забороненої в Росії організації Хизбут Тахрир. Если вы считаете, что вы в 2016 году выявили страшных, опасных террористов, что же вы 3 года ничего не делаете? Вы не документируете их якобы террористическую деятельность, да? Вы просто даете им спокойно жить и, я не знаю, осуществлять свои страшные преступления, намереваться, я не знаю, захватить власть или что там еще сделать. Ответ очень простой. Все эти 3 года, как и до этого, все эти люди вели обычный, мирный, спокойный образ жизни и не представляли ни для кого угрозу, пока, наконец, в 2019 году какому-то начальнику большому не захотелось раскрыть очередное страшное террористическое преступление, в кавычках. Вот и все. И фактически он подтвердил, что все эти годы у них не было никаких оснований считать, что наши подзащитные занимаются какой-либо противоправной террористической, насильственной деятельностью. А терроризм – это всегда насилие, я повторяю. Вообще предмет доказывания, когда иногда суд нам говорит, а что же вы спрашиваете там про оружие, про взрывы и так далее. Да потому что терроризм – это насилие. Потому что насильственный захват власти, который вы вменяете нашим подзащитным, непонятно на основании чего. Это насильственный захват власти. Он предполагает насилие. Попробуйте захватить власть насильственно, без оружия, без взрывов. Ну, расскажите, как это делается. Тиск на свободу слова та приклад для інших, щоб не брали участь в одиночних пікетах. Окупаційний Верховний суд Криму визнав законним призначені штрафи щодо матерів політв'язнів, які виходили на одиночні пікети. 31 жовтня минулого року Зорія Мірусіїнова, Зеліха Абхаїрова та Еміні Абдулганієва напередодні винесення вироку їх синам за звинуваченням в тероризмі Південним окружним військовим судом Росії вийшли на одиночні пікети з плакатами «Мій син не терорист». Жінки стояли на різних вулицях селища Буюконлар. Втім, окупаційні поліціянти склали на жінок протоколи про адміністративне порушення. Окупаційний суд Красногвардійського району присудив жінкам штрафи від 5 до 10 тисяч рублів. В данных пикетах не установлен организатор. То есть по факту нельзя привлечь человека к участию в несанкционированном публичном мероприятии, если отсутствует организатор данного мероприятия. Это определенный заказ. Заказ на что? Заказ на ограничение свободы слова. Верховный апелляционный суд, если не ошибаюсь, Российской Федерации вынес решение. Это было не сегодня, он вынес решение в общем, что все одиночные пикеты, связанные с одним умыслом даже, или замыслом, или же, допустим, например, одной тематикой, не является массовым мероприятием. То есть, и их нельзя подтягивать под массовое мероприятие. Получается так, что один судья говорит одно, другой судья говорит другое. Все это говорит о том, что это заказ. Заказ сверху. Сказали, штрафуйте их, выносите решения не в их пользу, дабы такие, как они, и им подобные, не выходили с одиночными пикетами и не говорили. Все это говорит о ограничении свободы слова в Крыму, в частности.
Друга бойова втрата липня. Біля Чермалика на Донеччині під обстрілами російських протитанкових ракетних комплексів загинув майор з 93-ї бригади «Холодний Яр» Богдан Бродовський. 37-річний офіцер дістав вибухові поранення, несумісні з життям. Ще 3 побратимів холодноярівців поранені. Воїнів терміново доправили до шпиталю. Крім того, ворог бив з артилерії, гранатометів та кулеметів великого калібру. Окупанти дістали відсіч вогнем від українських захисників. Поблизу Золотого 4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, з танкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. А українська розвідка повідомляє про підсилення російських окупаційних підрозділів. Через неконтрольовані ділянки кордону ворог отримує нові партії озброєння та пального. Так, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території Російської Федерації були завезені понад 3 тисячі тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва. Зокрема, безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв'язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни. Крім того, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з'єднань і частин 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Зруйновані будинки, понівечені паркани та змиті автівки. Жителі сіл Албат, Воношкуйбишеве та Голубінка розгрібають наслідки недільної повені. Тоді впродовж дня впала 2-місячна норма опадів. Рекордно піднявся рівень річок Кокоска та Бельбек. Сильним потоком води вбило жінку. Її віднесло течією на 2 кілометри. Ще одна жителька в лікарні. Також підтоплено 100 будинків, а цілком знищено щонайменше 5 осель. Колоссальные мы можем увидеть последствия этой стихии. Господар цієї оселі Сільвера Га саме збирався зводити будинок. Але весь матеріал змило водою, а обійстя затопило. Будівля зруйнована і вже навряд підлягає відновленню. Тепер люди збирають кошти, щоб допомогти чоловікові. А в сусідній хаті потоком води знесло стіну. На допомогу приходять сусіди та знайомі. Пришли помогать сотрудники детского садика. Дочь работает в детском садике. Сотрудники пришли со своими сыновьями, мальчикам большое спасибо. Они все это вот помогали убирать, вот этот ил, все вывозили. Это мы с подвала все выносили. Вот вода была, видите, на 1,5 метра. Это у меня кухня. А там подвал, и вода в подвал, и подошла в дом, из подвала в дом. Вот здесь, видите, это мы еще не все там вынесли. А это вот у меня кухня. Ну, все пострадало, конечно. На кухне тоже вот и котел, газовый котел, плита. Вот мебель развалилась совершенно. Вот стиральная машина, немножко отмыли ее. Духовка, там микроволновку вынесли. Там мебель непригодна. Ванная тоже. Все было все затоплено. Вот убирали сегодня, спасибо, убирали. Вже 2 дні люди розгрібають сміття та грязюку самотужки, а допомоги від окупаційної влади так і не дочекались. Спасибо, мусор вывезли, мебель эту битую ломаную вывезли. Хочу сказать, обещали канализацию откачать, потому что она полная. Не откачали, сказали, шланг короткий. Печники пришли, постояли на пороге, я говорю, у меня котел весь был затопленный. Может, вы почистите, я боюсь газ включать. Они постояли, сказали, нам указания не было. И ушли. Вот это вот помощь. Никакой описи мебели не было, ничего не было. Просто вот так на пороге постояли и ушли. Не знаю, чем это закончится. Тоже страшновато, да. Думаем, вот сейчас убираемся, чтобы все на смарку не пошло. Вон сколько мусора, все из дома вытаскиваем, мебель выносим, все смываем. Да, боимся, что опять дождь будет, опять вода поднимется. Втім, місцеві жителі переконані, причиною затоплення стали не лише опади. Внезапно, вследствие того, что открылись шлюзы на водохранилище, или, как утверждает МЧС, что это просто был перелив одного озера в другое и в третье, река Бельбек заполнила само русло и вышла из берегов.
Люди згадують, рівень води піднявся різко, буквально впродовж 20 хвилин. Как волна какая-то, она накрыла просто и все. Ну вот видите, высота. Она не могла просто так медленно наполняться, люди бы успели что-то предпринять. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов пообіцяв відшкодувати постраждалим річну вартість оренди житла. Але місцеві жителі, як і раніше, рятуються власними силами. В окупованому Криму призупинили збір врожаю. Після рясних опадів на всій території півострова призупинили жнива. Так у Бахчисарайському районі було підтоплено майже 40 гектарів сільськогосподарських угідь. У Красногвардійському, Роздольненському та Первомайському районах інформація щодо підтоплених сільськогосподарських ділянок ще уточнюється, а збитки підраховуються. Про це повідомив окупаційний міністр сільського господарства Криму Андрій Рюмшин. Він також додав, що поля з втраченими врожаями будуть визнані зоною надзвичайної ситуації. В такому разі окупаційне відомство обіцяє відшкодувати збитки за знищені поля. Битбек пошел в свое старое русло. Смотрите, как мы с тобой ходили, видели щебень нанесенный. Сейчас он там идет. Випити і покурити. Від імені окупованого Криму підписано торговельно-економічну угоду з Нікарагуа. Про це повідомляють пропагандистські медіа, посилаючись на окупаційного міністра фінансів півострова Ірину Ківіко. За її словами, так звана угода передбачає постачання з центральноамериканської держави м'яса, кави, фруктів, а також сигар та рому. Крім того, Ківіко очікує значного притоку туристів з Нікарагуа. В листопаді минулого року посол Нікарагуа в Росії спільно з представниками окупаційної влади відкрила на півострові так зване консульство. Україна висловила протест співпраці з окупантами та запровадила санкції. Нікарагуа – одна з небагатьох держав, які визнали окупацію Криму Росією в 2014 році. Наразі, окрім неї, окупацію півострова також підтримують Афганістан, Венесуела, Куба, Північна Корея та Сирія. Вже більше 50 тисяч кримчан перехворіли ковідом за час пандемії. Такі дані наводить окупаційна влада півострова. Лише минулої доби в окупованому Криму нарахували 452 нові випадки COVID-19, а ще 11 людей померли внаслідок хвороби. Кількість активних носіїв ковіду на материковій частині України скорочується вже 70 днів поспіль. Минулої доби зафіксовано більше 500 нових пацієнтів. Одужали вдвічі більше, а ще 20 українців не змогли подолати хворобу і пішли з життя, повідомляють у МОЗі. А в Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що в мобільному застосунку «Дія» вже доступні українські ковід-сертифікати. З 1 липня вони видаються у тестовому режимі. Документ у двох екземплярах: один внутрішній українською мовою, другий англійською, з вказаним номером закордонного паспорта. Перші сертифікати доступні лише для вакцинованих українців. А упродовж липня Мінцифри планує запустити також цифрове відображення даних про ПЛР-тестування та інформацію для тих, хто вже перехворів. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, задавать интересующие
интересующие вас вопросы, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Смотрите нас на нашем YouTube-канале. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем все наши программы в записи. Подписывайтесь на сайт телеканала ATR, atr.ua, а также можете поддержать наш телеканал, подписавшись на Patreon и стать членом большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии. Олексій Боровський, політичний аналітик, директор доктор философии та социолог. Пане Олексію, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Наш эфир я предлагаю начать с такого информационного сообщения. В Верховной Раде Украины сообщили, что мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы прибыла в Украину. Она проверит способность нашего государства выполнять обязательства, взятые при вступлении в Совет Европы. Об этом сообщают в пресс-службе партии «Слуга народа». Давайте послушаем их цитату. Мета місії – перевірити здатність України виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе при вступі до Ради Європи. Йдеться про моніторинг реформ судової влади та децентралізації, успіхи у боротьбі з корупцією, про становище нацменшин та засади мовної політики. Срочная новость, которая появилась вот буквально только что. Хотелось бы ее озвучить. Российская делегация покинула заседание АПАСЕ после того, как была вынесена на рассмотрение резолюция с оценкой действий России в Беларуси. Инициатором документа стала Украина. Глава российской делегации Петр Толстой заявил, что резолюция была принята к рассмотрению с нарушениями. Он также назвал документ русофобским и негативно высказался в сторону Украины. Также появилась новость буквально вот 10-15 минут назад парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию относительно Крыма и Донбасса, а именно относительно военных преступлений российской оккупационной власти в Крыму, нарушения прав человека на оккупированных территориях. Что скажете? Вот такие новости. Очень важные новости. Дело в том, что они говорят только об одном, что сейчас именно процесс формирования, актуализации внешнеполитической доктрины, да, реагирования на кризисы, вызовы и безопасности в регионе, не на территории Украины, а вообще, так сказать, мирового порядка. И ключевую роль продолжает играть как раз Украина с нашими, так сказать, насущными и очень важными проблемами деоккупации Крыма, Донбасса и других, и вообще статуса региона, поиска нахождения способов решения из этой ситуации. Такие сигналы, которые мы получаем из Европы, говорят о том, что сейчас как раз нарабатывается механизм решения, да, видения хотя бы какой-то карты, возможностей, уточнения позиций тех или иных сторон, втянутых в этот конфликт. И очень важно как раз то, что украинская сторона открыто, системно продолжает, более того, инсценирует дипломатические способы, да, той же ситуации с Крымской платформой, с ее инициативой, которая появилась совсем недавно, инсценирует, ставит в актуальность, значимость вопросы деоккупации как раз захваченных территорий. И, конечно же, мы видим, что с российской стороны такие действия вызывают контрдействия, да, то есть они начинают реагировать теми доступными возможностями, то есть не принимают участие, высказывать свою дипломатическую ноту недовольства, каких-то протестов, не воспринимать даже в ситуации обсуждения этих вопросов, потому что в их убеждению этот вопрос не стоит. То есть они хотят вообще менять внешнеполитическую повестку, свою, так сказать, свою дорожную карту. К большому счастью, это как раз это не происходит. То есть мировое сообщество, в первую очередь, внешнеполитические ведомства крупных геополитических стран, то есть Соединенных Штатов, частично вот, и решение как раз сигнала с Евросоюза, говорит о том, что они пока не собираются прятать эти вопросы далеко в глубокий шкаф, да, и не закрывать на них глаза. Наоборот, эти вопросы все выходят и больше на повестку дня, и мы как раз видим, что тот какой период сейчас как раз вот возник, все прекрасно мы понимаем, с чем он связан, сменой режима, прихода к власти новой в Соединенных Штатах как одного из внешнеполитических игроков, новых субъектов принятия решений, да, и новая администрация, конечно, вырабатывает новую повестку, да, и сейчас идет серьезные консультации, выработка каких-то точек, проверка уже достигнутых договоренностей, уточнений и так далее. Это очень важные, хорошие сигналы на самом деле. Мы видим о том, что вопрос деоккупации продолжает быть актуальным, и это одна из фактически главных европейских проблем, и она продолжает не исходить из уст
руководителя государства, она попадает в повестку обсуждения, и это очень важно. Вот тоже вот такая новость прошла буквально полчаса назад. В Петербурге ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. По крайней мере, об этом так сообщили в ФСБ. Помните, до этого также была такая история, продолжалась дипломатическая война между странами Европейского Союза и России. Вот о чем говорит очередное вот такое заявление ФСБ и чего нам ждать после этого? К сожалению, такие события мы уже видим, как имеют системный характер и продолжаются. Это касается не только уже дипломатических представительств, людей иностранных государств, которые работают на территории Российской Федерации, имея свой защищенный дипломатический статус, ну и журналистов, давайте вспомним, которые незаконно арестовываются все в Крыму из-за своей, так сказать, гражданской позиции. Это все сведения того, что режим приходит, в принципе, не видят возможности мирного дипломатического решения, выработки собственной своей повестки, он приходит просто в агрессивные меры, в агрессивные способы. Это всегда было, всегда и будет. То, что сейчас происходит в Крыму, научно говорит на то, что Россия своими методами выступает правонаступником как раз от тоталитарных режимов до 20-го столетия. Давайте вспомним те же тоже депортация крымско-татарского народа. Сейчас фактически замещается депопуляция населения Крыма. Мы знаем, что большой процент как раз русскоязычного этничного населения пополнил в процентном соотношении состав населения. Да. И эти такие вопросы, это макро, это большие инструменты, а мелкие, например, когда можно участников тех же военно-политических союзов, договоров Украины, нанести такой урон, укол, или такое замечание, когда, например, можно ноту протеста высказать его официальному дипломатическому представителю, что в данном случае что имело место с представителем Эстонии. Это все системная работа государства, которое не видит мирного способа решения ситуации и изначально идет на конфликт, то есть на конфликтную ситуацию. То есть для них этот конфликт, втягивание в конфликт, демонстрация конфликтности ситуации, дополнительный способ, резерв, уйти от ответственности, уйти от обсуждения нынешней ситуации и положения. Потому что вы знаете, когда в сторону вступает конфликт, начинается всегда обсуждение, как способа выхода из него. Потому что первоначальный конфликт, главная задача его, инициаторов уже предусматривать как способы его решения. То есть... Но Украина рассматривает только лишь политико-дипломатический путь решения войны, решения деоккупации наших территорий и так далее. Как вы думаете, насколько это реально в нынешних условиях с таким врагом, который изначально идет на конфликт? Давайте объективно реально смотреть ситуацию. Какие еще есть возможности и условия? Пока именно политико-дипломатический путь есть один из более эффективных. Более того, не будем забывать, какая внешнеполитическая ситуация сейчас в мире. После смены правительства в Соединенных Штатах появилась возможность пересмотреть и уточнить позицию внешнеполитических игроков и их отношение к этому конфликту на Украине. И здесь Украина получила дополнительную возможность. Мы видим это сигналы заявления администрации Белого дома Соединенных Штатов, то, что ситуация по-прежнему пребывают у них в фокусе большого внимания, и по-прежнему акцент должна решаться в первую очередь как раз дипломатическим путем. И то, что Украина выступила дополнительным инициатором, более того, пригласив для участия в этой крымской платформе ведущие страны, соседи Украины, или имеют которые значение и роль, так сказать, во внешней политике, дополнительно усиливают еще эту позицию. Дело в том, что таким способом во внешней политике, если мы консолидированно выступаем с определенной одной позицией, то мы создаем условия, такие условия, которые для страны-оккупанта просто невыгодно, и в принципе она вынуждена будет менять свою стратегию, или искать способы выхода из этой ситуации, поставленных этих маркеров, заявлений, таких ограничений, санкций. Дело в том, что если даже мы посмотрим на всю историю конфликта с Россией, который уже длится уже почти 8 лет, 7,5 лет, мы видим, что санкции работают. Они действительно приносят определенную пользу, они имеют влияние.
И более того, главная задача, то, что мы постоянно говорим об этом, и эти же санкции, даже несмотря на то, что происходят другие там какие-то экспансии, да, страны-агрессора, оккупанта, я имею в виду Российскую Федерацию, в первую очередь, там, строительство Северного потока, санкции все равно будут продолжаться и будут иметь место. Это очень когда важно. мы увидим эффект этих санкций? Знаете, тут эффект, дело понятия такое очень растяжимо. В истории внешней политики эффект не следует ожидать здесь и сейчас. Этот эффект может быть через несколько лет. Это действительно вопрос, как я сказал, долгоиграющий. Он связан в первую очередь, мы уже видим влияние этих санкций на макроэкономику внутри страны, да, в первую очередь это же Российская Федерация. Мы видим изменения отношения различных экономических агентов к России. Мы видим состояние, объективное состояние этих же социально-экономических процессов и все подобное. Это, безусловно, уже влияет. Это видно даже вот простой по поводу индикатор. социально-экономических процессов самой России. Вот как вы оцениваете ситуацию с социальной точки зрения среди российского населения? Простой индикатор, который может ответить на наш вопрос, это рейтинг доверия. Мы видим, что впервые за тоже многочисленные годы пребывания у власти, да, в режиме, тоже Путина, рейтинг доверия достиг максимально низкого уже значения. То есть все больше и большая часть населения, даже внутри своей страны, который раньше режим смело мог называть своими сторонниками, отворачиваются, видят, они переходят как раз разочарованных или в поддержку других оппозиционных политиков и тому подобное. И это тоже сигнал, который говорит о том, что, конечно же, есть определенная усталость от такой политики, да, агрессивной политики, отсутствие понимания вообще эффективности такой политики, потому что в первую очередь оценка деятельности политики происходит в оценках самого населения. Люди ощущают на себе, да, все результаты той непродуманной, агрессивной просто политики, которая изначально выстраивала на конфликт с соседями, на конфликт с мировым сообществом. Рано или поздно все равно принесла этому же государству больше проблем, нежели каких-то достижений результата. Вот поэтому, конечно же, социальные рейтинги и одобрение действующей власти — это очень важная сторона. Но вторая, это, конечно, мы видим, что как раз в России сейчас, к сожалению, идет тенденция переформатировать оценки роли власти, да, и все больше теперь мы видим того, что как раз действующий режим прямо, а все больше приходит к еще более агрессивным методам, к еще более таким, знаете, опасным, военизированным, резким заявлением, которые, по их мнению, должны еще укрепить ту оставшуюся часть избирателей, которые готовы продержать опять продлить власти действующим режиму свои полномочия. Конечно же, такой момент настораживает, и к этому надо тоже готовиться. К этому тоже надо понимать четко, что мы имеем ситуацию с агрессором, с страной, которая, в принципе, изначально строит свою политику насилия, на доминировании своего военного оружия, на скрытых агрессивных каких-то контрагрессивных военных диверсиях, на даже возможных там инициации военных столкновений и тому подобное. Как бы казалось, уже давно в мире уже военные конфликты уже ушли на второй план, и такая агрессивное действие такой страны, которая должна претендовать на совсем другую роль в регионе. Еще 1,5 месяца назад все говорили о возможном полномасштабном вторжении России в Украину, учитывая то стягивание железа из своих войск к границам Украины, в оккупированные территории и так далее. Сейчас такая угроза спала, в особенности после встречи Путина и Байдена, или же нет? Безусловно. И первое, когда мы видели передвижение войск, да, и концентрация их на границе с Украиной, свидетельствует, скорее всего, не на прямых намерениях, да, а демонстрации какой-то там позиции или сигнала, да, для тех же внешнеполитических игроков, которые Россия хотела продемонстрировать. В принципе, угрозы как таковой масштабного вторжения не было, но она все равно всегда будет, потому что мы все равно находимся рядом с этим государством-агрессором, который действительно имеет агрессивную вооруженную тактику подготовки своих войск, имеет в наличии современное оружие для ведения различных операций, действий и все подобное. Поэтому всегда это надо учитывать. Более того, желание и стратегия, например, в Крым милитаризировать еще больше в своих действиях, это как раз прямое доказательство того, что это государство не отказывается от своей прямой агрессивности, да, в своих действиях.
Но, вы знаете, в такой ситуации, конечно, все больше важнее как раз привлечение внешних дополнительных сил. Потому что один на один ни одно государство не должно оставаться в современном мире. Всегда должны быть государства-союзники, которые через совместное дополнительные соглашения, международные соглашения или даже выработка сценария поведения во время военных конфликтов через военные учения, да, дополнительных различных форм там, кооперации, интеграции совместной, должны помогать друг другу противостоять. В первую очередь, кого мы можем назвать сегодня стопроцентным союзником Украины? Ну, вопрос союзников, знаете, внешнеполитического мира, это вопрос, с одной стороны, может быть, как прямой, то есть мы можем прямо говорить, вот эта страна наш прямой союзник, так и все-таки касательно того, что союзники — это государство, да, которое готово хоть как-то помогать в ситуации какой-то угрозы или конфликта. Конечно же, в Украине есть такие страны, и более того, мы видим, что желание и намерение оказывать помощь не пропадает со стороны союзника, наоборот, подтверждается. Ну, в среди прямых, конечно, можно сказать Великобританию, Соединенные Штаты, частично, да, Соединенные Штаты, страны Балтии, не забывайте, которые всегда прямо выступали союзниками Украины, можно сказать, даже по любому вопросу, Польша. Главное то, что это основные соседи, то есть те страны, которые находятся рядом. То есть в первую очередь это уже говорит о потенциале внешнеполитической помощи. Это даже те, которые знают, что такое российский сапог. Вот, абсолютно правильно. Те, которые тоже так же само в такой же, может быть, не в такой ситуации, как Украина, более, может быть, мягкая ситуация, да, которая в более ситуации гибридных столкновений, войн, действия страны-агрессора сталкиваются непосредственно с собой, не так, как Украина, которая прямо и беспосредственно в открытом военном конфликте принимает участие, то все равно у этих стран вырабатывается какое-то определенное понимание, да, логика взаимодействия, оказания помощи друг другу. И это очень важно. Потому что мы видим, что даже если посмотреть на Россию, которая проводит свои военные парады с демонстрацией превосходства своей военной агрессии, мы видим, кто их посещает. Это страны, как правило, узкий круг лиц стран третьего мира или внутренних бывших участников Советского Союза, да, которые там представители среднеазиатских республик, которые напрямую зависят от России, от экономической, ну и социальной, я так сказать, дотации. Это подчеркивает как раз статус этой страны, да, и статус этих военных парадов, потому что они производятся исключительно с демонстрацией агрессии, ну и подчеркивание своей военной силы и мощи. Вы несколько раз уже упоминали про Крымскую платформу. Вот недавно глава нашего украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Россия шантажирует и угрожает тем странам, которые готовы, в принципе, принять участие на саммите Крымской платформы. Я предлагаю вместе послушать вот цитату. Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участь у платформі, деяким вкрай важко під тиском Москви. На цьому тлі участь держав в Кримській платформі – це дуже простий тест про те, з ким ти в питанні окупованого Криму – з Росією і агресією чи з Україною і міжнародним правом. Чем и кому может угрожать Россия, и могут ли ее такие попытки увенчаться успехом? Ну, здесь в этом заявлении скрывается тот контекст, что Россия, помимо попыток угроз, скорее всего, будет пытаться срывать эффективность работы этой крымской платформы. Изначально мы с вами уже говорили, что эта платформа выбрала политико-дипломатический способ решения конфликта, в которой главная задача — это, опять-таки, возвращение в повестку дня топ-вопроса деоккупации, да, и выхода способа решения как раз от ситуации безопасности в регионе Черного моря. Да. И Крымская платформа — это как раз действительно очень удачный и очень важный способ как раз вот в формировании этой выгодной повестки дня, которая выгодна как раз от Украины. Россия всячески будет пытаться снизить ее эффективность. То есть это одним из способов заявления, не видя продуктивности работы, да. Понятно, что он не может влиять прямо на внешнеполитические ведомства стран, которые сами самостоятельно принимают решения об участии в этом, но она всячески будет сама игнорировать. Ну, мы, например, знаем тот вопрос, что изначально там даже рассматривался вопрос самой России в этой платформе. И да, были МИД, кстати, приглашали даже Россию. Даже были такие попытки. Было наивно полагать, что Россия согласится участвовать. Почему бы нет? Да, пусть бы они приходили бы и отвечали на вопросы, да, и прямо говорили среди участников других стран, первых лиц, про свою позицию, про обоснование, логику своих принятий действий и тому все подобное. Той ситуации, которая сейчас есть, например, про вторую ситуацию, борьбу с, ну, не борьбу, а которую она ведет с правами, с дискриминацией, да,
конкретных людей с закрытием, вообще препятствием, да? Да, но проблема в том, что они вообще же отказались говорить про Крым, и более того, это даже закрепили в своей конституции. Это демонстрация того, что как раз для них такой путь неприемлем, то есть не есть невыгодным. И сейчас в данный момент они будут искать все дополнительные возможности сделать работу этой платформы неэффективной. Насколько это будет успешно, конечно, будет зависеть от того, как Украина сможет быстро запустить крымскую платформу, насколько будет удачным первый этап ее, так сказать, работы, ну и принятия решений. Вот, кстати, про удачную работу, решения и так далее. Вот какой результат первого инаугурационного саммита Крымской платформы вы бы считали наиболее успешным? Вот что там такое должны принять, о чем должны поговорить? Я не знаю, какие механизмы деоккупации или, возможно, дорожную карту должны разработать, чтобы мы сказали «круто». Ну, во-первых, знаете, даже возвращение этого вопроса в повестку дня сейчас, это уже плюс очень большой. Конечно же, выработка должна быть выработка понимания основных участников Крымской платформы, единых видения, единой карты. А дальше уже наработка каких-то определенных механизмов. Это будет очень важно, если уже будет составлен список конкретных государств и первых лиц, представляющих эти государства на высшем уровне, да, которые готовы открыто демонстрировать, ну, и солидарность в выработке дорожной карты по выходу. Конечно, это очень сложная проблема деоккупации, потому что мы видим параллельные шаги милитаризации Крыма, мы видим все больше ухудшается ситуацию со свободой слова, да, с угрозой личности, там, безопасности граждан, да, которые прибывают. Далее, не забывайте последние вопросы экологического характера, которые появились на полуострове. То есть там в результате этих водных сливов, да, где загрязнение водоемов, ну, акватории Ялты, например. Это все сигналы про то, что там, ну, идет, конечно же, необратимый процесс ухудшения вообще внутренней ситуации. Вот если уже начнем мы говорить, все больше привлекать сюда международное сообщество, организации за эту проблему и выработаем хотя бы список стран, да, которые имеют вес и будут принимать активное участие в той же реализации каких-то механизмов, это уже будет хорошим достижением. Конечно же, должны быть также и представлены стратегии, конкретные способы решения механизма. Пане Олексію, я предлагаю підключити к нашому ефіру ще військового та політичного оглядача з Одеси Олександра Коваленко. Він зараз нам на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Да. Пане Александре, сегодня первый заместитель министра иностранных дел Украины имени Джапара сообщила о том, что Россия продолжает обустраивать инфраструктуру оккупированного Крыма под размещение ядерного оружия. Есть ли у нас сегодня веские основания того, чтобы говорить, что в Крыму действительно есть и, возможно, ядерные боеголовки? Ну, в действительности, с 100% очевидностью говорить об этом, я не думаю, что кто-то не имея на руках в полной мере всех информаций, которая в первую очередь является секретной. Но тот факт, что Российская Федерация на протяжении последних 8 лет, весь период оккупации полуострова Крым, наращивала свой боевой потенциал, при этом регулярно посещая милитарную составляющую своей группировки на полуострове все новыми видами вооружений, в том числе расширяя их возможности как по поражению надводных единиц, как воздушных единиц, как компоненту ПВО, так и прочие виды войск. Безусловно, нельзя исключать того фактора, что дальнейшей целью развития вот этого вот милитаризации как таковой, это будет как предел размещения ядерного оружия. И по сути, фактически на сегодняшний день, оглядкой на то, как происходит превращение полуострова фактически в такой военизированный бастион, как такую военную базу, а не во что-либо иное, там, как некоторые себе воображали, наверное, в 2014 году, что Российская Федерация будет насыщать полуостров инвестициями, но в политическую меку нет ничего подобного. Это военная база, с которой Российская Федерация не только планирует полностью охватывать регион Черноморского плацдарма, но и более того, грозить фактически другим странам теми или иными видами оружия. По своим возможностям ПВО, если взять в учет С-400, она фактически уже перекрывает весь Черноморский плацдарм. Если взять другие виды вооружений, к примеру, береговые противокорабельные ракетные комплексы БАЛ-Э, то это фактически уже
покрытие Черноморского плацдарма угроза для судоходства и вообще любых присутствия кораблей в регионе. И так далее. Следующий этап. Безусловно, я считаю, что в планах Российской Федерации это размещение ядерного оружия. Пане Олександре, на фоне учений в акватории Черного моря «Сибирис-2021» командующий ВМС Украины недавно сказал, что не исключает возможность провокации со стороны России. Мы видим, что на фоне этих учений Россия проводит свои учения вблизи оккупированного Крыма в акватории Черного моря. И до этого мы слышали заявление Лаврова, который сказал о том, что Черное море превращается в арену противостояния. Вот видите ли вы такие угрозы провокации, есть ли действительно угроза прямого столкновения? Ну, в принципе, Российская Федерация еще до учений «Сибирис» демонстрировала провокационное поведение, например, в отношении того же самого эсминца ВМС Великобритании «Defender». Это была явная провокация, выходящая за рамки вообще всех тех, которые осуществлялись ранее на Черноморском плацдарме Российской Федерации по отношению к кораблям стран-членов НАТО. Провокации России, безусловно, проводятся как на информационном плацдарме, так в том числе они будут и реализовываться в рамках тех или иных действий подразделений ВМФ РФ, Черноморского флота, каких-либо провокационных маневров ВКС РФ над кораблями, участницами «Сибирис» и так далее. Это не стоит исключать абсолютно. А то, что Российская Федерация вывела свои корабли, на данном этапе я бы это рассматривал в первую очередь как вот эту вот демонстрацию силы для внутреннего потребителя, поскольку прекрасно понимают, что в Кремле, что в Брюсселе, о том, что Российская Федерация в первую очередь может угрожать странам, которые омываются Черным морем, это Украине, это Грузии, но ни в коем случае она не может грузить странам-членам НАТО, поскольку объединенная группировка флотов НАТО намного превосходит возможности российского флота в Черном море, это первый момент. А второй момент, даже та ограниченная группировка, которая сейчас присутствует в Черном море, сама по себе, по той высокотехнологичной составляющей, по тому комплексу вооружений уже представляет собой серьезную, скажем так, силу, против которой Российской Федерации не стоит тягаться. Поэтому дальше вот таких вот провокаций, именно демонстрирующих некое величие, некая возможность российского оружия, и, к примеру, как это было раздуто с эсминцем Defender, что он испугался наших бомбометаний, что было вообще смешно, когда было сообщено, что старый Су-24М заходит над эсминцем, чтобы метнуть предупреждающим бомбы против эсминца, который является на сегодняшний день самым высокотехнологичным кораблем ПВО в первую очередь. Это в первую очередь будет все сосредоточено для внутреннего потребления. И, конечно же, поддержание вот этого вот нарратива пропагандистского о том, что Российской Федерации в первую очередь исходит угроза с Запада, поэтому вот все наши чаяния на то, что бюджет направляется не на улучшение благосостояния населения, не поддержку экономики, а исключительно на вооруженные силы и на армию. Вот именно этим и буде це оправдуватися і в дальнейшем. Дякую вам дуже, пане Олександре. Військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. А тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Киев продолжит блокировать завершение строительства Северного потока-2 и не рассматривает вопрос компенсации, однако имеет свою позицию на случай, если проект остановить не удастся. Це пряма безпекова пастка для всіх. Потрібно і надалі протидіяти реалізації цього проекту. Вся Європа повинна об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі. Зараз з нами на прямому зв'язку Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борисе, вітаю вас, салям алейкум. Витаю. Пане Борисе, сейчас уже понятно, что Северный поток, наверное, все же достроят. А вот что потом? Как ми будемо діяти? По-перше, потрібно зрозуміти, що завдання не тільки в тому, щоб його фізично добудувати,
а в тому, щоб ввести в експлуатацію. А це вже трошки інша історія. Вона пов'язана з тим, що мають бути певні сертифікації і має бути страхування діяльності цього водогонів. А насправді щодо і сертифікації, і щодо страхування, санкції ніхто поки що не скасовував. Тому це ще окрема історія, чи зможе він запрацювати фізично. Бо хто буде ризикувати потрапити під санкції США, це ще є питання. Крім того, сподіваються на те, що восени пройдуть вибори в Німеччині, і вони можуть суттєво поміняти розклад, який дозволить увійти в уряд партії зелених, а можливо навіть очолити. І вони якраз виступають категорично проти цього загону. Це друга складова історія. Тому я абсолютно впевнений, що поки що ми говоримо лише про те, що в цьому році вони, можливо, його добудують. Але в експлуатацію він не війде. То есть вы думаете, что на этапе лицензирования уже могут быть проблемы, и тем самым в эксплуатацию «Северный поток» все же не ведут? Да, це може бути суттєва проблема для них. Але наголошую, що я би цю історію зараз розглядав навіть як окрему, тому що потрібно розуміти, що ще 3 роки, крім цього року, ще 3 роки Росії «Газпром» зобов'язаний постачати через Україну 40 мільярдів кубів. Причому потрібно зрозуміти, що, на мій погляд, і що має доводити українська сторона, що питання не тільки в ризиках військових, які можуть використати Росія в разі відсутності транзиту через територію України. Питання в ризиках для самої Європи пов'язане з тим, що уявимо, що Росія відмовляється продовжувати контракт після того, як цей діючий контракт завершиться. Річ тим, що це означає, що Європа опиняється в значно більших загрозах в умовах того, що взимку можуть виникати, наприклад, ускладнення з погодних умов, і потрібно значно більше газу, а його немає де взяти, тому що один із важливих складових і позитивів української газотранспортної системи – це наявність фактично в межах Європи на кордоні з Євросоюзом потужних газових сховищ українських. І без них забезпечити стабільність, енергетичну стабільність самих європейських країн буде неможливо. Тому якщо буде ухвалено рішення, що Україна не має транзиту, то в цьому випадку наповнити ці газові сховища буде неможливо, і більш того, це буде абсурдно гнати його через якимось боком, заганяти, навіть якщо якісь окремі компанії будуть це робити, це буде робити невигідно. Но мы уже сейчас видим, мы уже сейчас видим, что Россия не хочет прокачивать больше газа, что прописано в транзитном контракте через Украину, который можно было бы, в принципе, закачать и потом в Европе использовать зимой, да? И вот в связи с этим мы уже увидели, что это, в принципе, дало толчок на то, что за 1000 кубометров уже поднялась цена, если я не ошибаюсь, до $400, да? Это шантаж? Если да, то на что именно сейчас он направлен? Це вирішення зразу 2 завдань. Перше складова шантажу – це те, щоб примусити європейські країни погодитись на введення в експлуатацію Північного потоку-2. А друга складова – це і заробіток. Якщо ви створюєте в штучний спосіб, створюєте дефіцит газу, або, скажімо, не так для поточного потреб, як загроз восени, тому що якщо восени не буде газу, то значить точно він буде дуже суттєво дорогий в зимовий період. І це, знову ж таки, це показник того, що Євросоюз на сьогоднішній момент, вони надзвичайно залежні від Росії, бо 50% імпорту газу, якщо брати не тільки внутрішнього видобування в деяких країнах Євросоюзу і його імпорт з інших територій, а от імпорт саме із загального обсягу імпорту, 50% цього імпорту – це «Газпром». І така залежність від імпорту з одної країни, яка до того ж не дуже адекватно себе поводить, це призвело до того, що ціна газу на сьогоднішній момент на ринку дуже суттєва. Вона найвищий рівень має, починаючи з 2008 року. І європейські країни будуть змушені думати, як скорочити залежність від російського газу. Інакше їх будуть шантажувати і надалі.
Дякую вам дуже, пане Борисе. Чохсал, у нас Борис Кушнарук був з нами на прямому зв'язку, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Олексію, Соединенные Штаты Америки, пока что их роль не совсем понятна, не совсем однозначная. С одной стороны, вводили санкции, потом, помните, Байден отказался вводить новые санкции, потом мы слышали неоднократно заявление о том, что Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности Европы, но тем самым санкциями не додавливают Северный поток-2. Чего хотят? Еще раз говорю, возвращаем к тому, что сейчас действительно период выработки какой-то мирового порядка, решения, видения, да, ситуации, которая есть во всем мире. Во всем мире. И действительно, Северный поток — это один из очень важных геополитических проектов, и надо откровенно говорить, это оружие экономического влияния или как внешнеполитической политики Российской Федерации, которая именно таким способом через кооперацию с европейскими своими экономическими партнерами пытается продавить свою, так сказать, внешнеполитическую тоже доктрину. И роль Соединенных Штатов, конечно же, санкции как инструмент, и он будет им, как мы говорили, и дальше иметь место, потому что остаются другие вопросы нерешенные, вопросы безопасности. И здесь для нас очень важно как раз понимание того, что давайте быть оптимистами. Он заработает, и он будет работать, Северный поток. Но важно то, чтобы в качестве уступок его эксплуатации, введения его в работу, в конкретном случае не было никаких территориальных уступок. То есть, в принципе, санкции должны работать, и мы можем говорить о каком-то режиме, что добиваются сейчас некоторые представители Евросоюза, а эксплуатация этого трубопровода, использование в своих экономических каких-то целях, но опять же никаких территориальных уступок агрессору, это раз. А во-вторых, гарантии для Украины использования ее газотранспортной системы, два, потому что мы сейчас видим, Россия демонстративно отказывается подписывать нормальное право, количество газа, которое должно для прокачки в газовое хранилище храниться. Она категорически дальше уходит от прямых своих обязательств предыдущих договоров, которые были связаны с этим. Поэтому, в принципе, тут очень важно как раз то, что у всех стран была выработка позиции, единая позиция. Если Северный поток и запускается, опять же, действительно, это еще время эксплуатации, введения, это еще период какого-то определенного периода, то есть это еще может быть полгода или год. Но когда это будет, мы должны четкое понимание того, что будет продолжаться использовать газотранспортная система Украины, никаких территориальных уступок агрессору, вообще не смена понятия повестки дня вопроса оккупации Крыма не должен исчезнуть. Это очень главные вопросы. Да. И вот это как раз очень важно говорить про это. И, в принципе, Крымская платформа — это тоже очень важный инструмент, что, видите, параллельно с этим, параллельно с вопросом Северный поток, все больше возникает, привлекает внимание к другим очень важным вопросам мирового порядка. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чохсагл у нас Олексій Боровський, політичний аналітик, соціолог, доктор философии, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. Через уже 4 минуты смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке. А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Оставайтесь с АТР Коршкинджи. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuq. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge келе. Bülbül yıрлай, güller күле, hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tüvent korkaq, Ahmet hırsız, Mehmetke bak, nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Бірі sevgen көз яш төке, бірі білген көп лaf ете, бірі батыр көтек севе. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Халыққа қызмет еткенлер бар, халқыны идdia еткенлер бар, cennetlерге кеткенлер бар.
biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Повна відмова. Окупаційний слідчий комітет відмовився видавати тіло вбитого ФСБівцями політичного біженця з Узбекистану Набі Рахімова для поховання. Про це заявив адвокат Едем Семідляєв після отримання відповіді на запит. В документі повідомляється, що якщо особа причетна до тероризму була вбита за спротив при затриманні, тіло родині можуть не видавати. Раніше окупаційні слідчі пояснювали невидачу тіла проведенням нібито слідчих дій. Следователь отказал нам в нашем ходатайстве о выдаче тела в связи на основании федерального закона о погребении и похоронном деле в связи с тем, что деятельность Рахимова якобы была пресечена и якобы он участвовал в террористической деятельности. И, соответственно, тела таких людей не выдаются для погребения. Данный ответ, конечно же, сторону защиты очень сильно возмущает в связи с тем, что в России никто не отменил презумпцию невиновности. На сегодняшний день нам, по крайней мере, неизвестно, что есть в отношении Рахимова Наби какой-то приговор, которым он признан виновным в участии, либо в совершении какого-либо террористического акта, либо в участии какой-либо террористической организации. Поэтому данное постановление следователя мы обязательно будем обжаловать. И если все-таки мы не добьемся правды в Российской Федерации, то мы обязательно будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Політичний біженець з Узбекистану Набі Рахімов був вбитий 11 травня співробітниками ФСБ, нібито за спротив під час затримання. Дружину Сохібу Бурханову окупанти відправили до фільтраційного табору для іноземців у Краснодарському краї Росії. Звідти її хочуть депортувати до Узбекистану. Окупанти звинуватили її в порушенні паспортного режиму. Призначили 2000 рублів штрафу та вирішили видворити. Всупереч рішенню Європейського суду з прав людини про недопущення депортації окупаційна влада своє рішення не переглянула, а неповнолітніх дітей, в разі якщо родичі не заберуть до Узбекистану, передадуть до дитячого будинку. Щодо 25 кримських татар, затриманих у Сімферополі за звинуваченням у тероризмі, ФСБ востаннє проводила оперативні слідчі дії в 2016 році. Про це заявила адвокат Марія Ейсмонт після допиту у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону слідчого ФСБ Сергія Махньова, який вів це розслідування. До затримання, яке відбулося 27 березня 2019 року, жодних оперативних дій не було. За словами слідчого, немає доказів причетності затриманих кримських татар до тероризму та спроби захоплення влади. Їх вина лише в тому, що вони нібито брали участь у зібраннях забороненої в Росії організації Хизбут Тахрир. Если вы считаете, что вы в 2016 году выявили страшных, опасных террористов, что же вы 3 года ничего не делаете? Вы не документируете их якобы террористическую деятельность, да? Вы просто даете им спокойно жить и, я не знаю, осуществлять свои страшные преступления, намереваться, я не знаю, захватить власть или что там еще сделать. Ответ очень простой. Все эти 3 года, как и до этого, все эти люди вели обычный, мирный, спокойный образ жизни и не представляли ни для кого угрозу, пока, наконец, в 2019 году какому-то начальнику большому не захотелось раскрыть очередное страшное террористическое преступление, в кавычках. Вот и все. И фактически он подтвердил, что все эти годы у них не было никаких оснований считать, что наши подзащитные занимаются какой-либо противоправной террористической, насильственной деятельностью. А терроризм – это всегда насилие, я повторяю. Вообще предмет доказывания, когда иногда суд нам говорит, а что же вы спрашиваете там про оружие, про взрывы и так далее.
Да потому что терроризм – это насилие. Потому что насильственный захват власти, который вы вменяете нашим подзащитным, непонятно на основании чего, это насильственный захват власти. Он предполагает насилие. Попробуйте захватить власть насильственно, без оружия, без взрывов. Ну, как бы расскажите, как это делается. Владислав Єсипенко залишиться в СІЗО щонайменше на найближчі півроку. Окупаційний райсуд Сімферополя продовжив арешт позаштатному журналістові Радіо Свобода, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала міжнародну спільноту негайно відреагувати на судилище та посилити тиск на Росію. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на судилище та посилити тиск на Російську Федерацію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України. Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання у тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав громадянина України Владислава Єсипенка. Нагадаю, Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Тиск на свободу слова та приклад для інших, щоб не брали участь в одиночних пікетах. Окупаційний Верховний суд Криму визнав законним призначені штрафи щодо матерів політв'язнів, які виходили на одиночні пікети. 31 жовтня минулого року Зорія Мірусіїнова, Зеліха Абхаїрова та Еміні Абдулганієва напередодні винесення вироку їх синам за звинуваченням в тероризмі Південним окружним військовим судом Росії вийшли на одиночні пікети з плакатами «Мій син не терорист». Жінки стояли на різних вулицях селища Буюконлар. Втім, окупаційні поліціянти склали на жінок протоколи про адміністративне порушення. Окупаційний суд Красногвардійського району присудив жінкам штрафи від 5 до 10 тисяч рублів. В данных пикетах не установлен организатор. То есть по факту нельзя привлечь человека к участию в несанкционированном публичном мероприятии, если отсутствует организатор данного мероприятия. Это определенный заказ. Заказ на что? Заказ на ограничение свободы слова. Верховный апелляционный суд, если не ошибаюсь, Российской Федерации вынес решение. Ну, это было не сегодня, как бы, но он вынес решение в общем, что все одиночные пикеты, связанные с одним умыслом даже, если или замыслом, или же, допустим, например, одной тематикой, не является массовым мероприятием. То есть, как бы, и их нельзя подтягивать под массовое мероприятие. Получается так, что один судья решает, говорит одно, другой судья говорит другое. Все это говорит о том, что это заказ. Заказ сверху. Сказали, штрафуйте их, выносите решения не в их пользу, дабы такие, как они, и им подобные не выходили с одиночными пикетами и не говорили. Все это говорит о ограничении свободы слова в Крыму, в частности. Друга бойова втрата липня. Біля Чермалика на Донеччині під обстрілами російських протитанкових ракетних комплексів загинув майор з 93-ї бригади «Холодний Яр» Богдан Бродовський. 37-річний офіцер дістав вибухові поранення, несумісні з життям. Ще 3 побратимів холодноярівців поранені. Воїнів терміново доправили до шпиталю. Крім того, ворог бив з артилерії, гранатометів та кулеметів великого калібру. Окупанти дістали відсіч вогнем від українських захисників. Поблизу Золотого 4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, з танкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. А українська розвідка повідомляє про підсилення російських окупаційних підрозділів. Через неконтрольовані ділянки кордону ворог отримує нові партії озброєння та пального.
Так, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території Російської Федерації були завезені понад 3 тисячі тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва. Зокрема, безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв'язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни. Крім того, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з'єднань і частин 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Зруйновані будинки, понівечені паркани та змиті автівки. Жителі сіл Албат, Вонош-Куйбишеве та Голубінка розгрібають наслідки недільної повені. Тоді впродовж дня впала 2-місячна норма опадів. Рекордно піднявся рівень річок Кокоска та Бельбек. Сильним потоком води вбило жінку. Її віднесло течією на 2 кілометри. Ще одна жителька в лікарні. Також підтоплено 100 будинків, а цілком знищено щонайменше 5 осель. Колоссальные мы можем увидеть последствия этой стихии. Господар цієї оселі Сільвера Га саме збирався зводити будинок. Але весь матеріал змило водою, а обійстя затопило. Будівля зруйнована і вже навряд підлягає відновленню. Тепер люди збирають кошти, щоб допомогти чоловікові. А в сусідній хаті потоком води знесло стіну. На допомогу приходять сусіди та знайомі. Пришли помогать сотрудники детского садика. Дочь работает в детском садике. Сотрудники пришли со своими сыновьями, мальчикам большое спасибо. Они все это вот помогали убирать, вот этот ил, все вывозили. Это мы с подвала все выносили. Вот вода была, видите, на 1,5 метра. Это у меня кухня. А там подвал, и вода в подвал, и подошла в дом, из подвала в дом. Вот здесь, видите, это мы еще не все там вынесли. А это вот у меня кухня. Ну, все пострадало, конечно. На кухне тоже вот и котел, газовый котел, плита. Вот мебель развалилась совершенно. Вот стиральная машина, немножко отмыли ее. Духовка, там микроволновку вынесли. Там мебель непригодна. Ванная тоже. Все было, все затоплено. Вот, убирали сегодня, спасибо, убирали. Вже 2 дні люди розгрібають сміття та грязюку самотужки, а допомоги від окупаційної влади так і не дочекались. Спасибо, мусор вывезли, мебель эту битую ломаную вывезли. Хочу сказать, обещали канализацию откачать, потому что она полная. Не откачали, сказали, шланг короткий. Печники пришли, постояли на пороге, я говорю, у меня котел весь был затопленный. Может, вы почистите, я боюсь газ включать. Они постояли, сказали, нам указания не было. И ушли. Вот это вот помощь. Пока. Никакой описи мебели не было, ничего не было. Просто вот так на пороге постояли и ушли. Не знаю, чем это закончится. Тоже страшновато, да. Думаем, вот сейчас убираемся, чтобы все на смарку не пошло. Вон сколько мусора, все из дома вытаскиваем, мебель выносим, все смываем. Да, боимся, что опять дождь будет, опять вода поднимется. Втім, місцеві жителі переконані, причиною затоплення стали не лише опади. Внезапно, вследствие того, что открылись шлюзы на водохранилище, или, как утверждает МЧС, что это просто был перелив одного озера в другое и в третье, река Бельбек заполнила само русло и вышла из берегов. Люди згадують, рівень води піднявся різко, буквально впродовж 20 хвилин. Как волна какая-то, она накрыла просто и все. Ну вот видите, высота. Она не могла просто так медленно наполняться, люди бы успели что-то предпринять. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов пообіцяв відшкодувати постраждалим річну вартість оренди житла. Але місцеві жителі, як і раніше, рятуються власними силами. Випити і покурити. Від імені окупованого Криму підписано торговельно-економічну угоду з Нікарагуа. Про це повідомляють пропагандистські медіа, посилаючись на окупаційного міністра фінансів півострова Ірину Ківіко. За її словами, так звана угода передбачає постачання з центральноамериканської держави м'яса, кави, фруктів, а також сигар та рому. Крім того, Ківіко очікує значного притоку туристів з Нікарагуа. В листопаді минулого року посол Нікарагуа в Росії спільно з
представниками окупаційної влади відкрила на півострові так зване консульство. Україна висловила протест співпраці з окупантами та запровадила санкції. Нікарагуа – одна з небагатьох держав, які визнали окупацію Криму Росією в 2014 році. Наразі, окрім неї, окупацію півострова також підтримують Афганістан, Венесуела, Куба, Північна Корея та Сирія. Вже більше 50 тисяч кримчан перехворіли ковідом за час пандемії. Такі дані наводить окупаційна влада півострова. Лише минулої доби в окупованому Криму нарахували 452 нові випадки COVID-19, а ще 11 людей померли внаслідок хвороби. Кількість активних носіїв ковіду на материковій частині України скорочується вже 70 днів поспіль. Минулої доби зафіксовано більше 500 нових пацієнтів. Одужали вдвічі більше, а ще 20 українців не змогли подолати хворобу і пішли з життя, повідомляють у МОЗі. А в Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що в мобільному застосунку «Дія» вже доступні українські ковід-сертифікати. З 1 липня вони видаються у тестовому режимі. Документ у двох екземплярах: один внутрішній українською мовою, другий англійською, з вказаним номером закордонного паспорта. Перші сертифікати доступні лише для вакцинованих українців. А упродовж липня Мінцифри планує запустити також цифрове відображення даних про ПЛР-тестування та інформацію для тих, хто вже перехворів. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасын сейретесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбетеке бөлігіміз атетузре қырым татар тілінде. Алы бармақтамыз вехырым етрафында өзберген сонки актуаль бізім ақыбетіміз ле бағлы хаберлеріна, диселеріна веяпладжақ әрекетлерінің музыкереті жеміз. Сізде бізім яйнымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номераларын тақдим ете 073-419-41-58 Вайбер вастасыйлы студиямызға телефон шмаға имканыңыз бар. Яда скайп адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv біздерге видео бақ вастасыйлы телефон ачыңыз. Маневи жеттен бізге дестекні YouTube сайфенімізге ATR телеканалының сайфесіне абоне оларақ айфаде ете білесіңіз. Мен се студиямызға тештев бұйырған мұсафиріміз Гаяна ханым Юкселіні тақдим етмеге мемнюным қырымтытар милиме жасазысы. Селям алейкум, хош келдіңіз, Гаяна ханым. Насылсыңыз? Сау болыңыз. Сіз насылсыңыз? Сізі көрдік да, яқшы олдық. Ве бірчоқ меселеріні лаф етмеге планлаштырдық, Гаяна ханым. Ве шу сырада әлбеттеке біз тамыр халқылар хануны етрафында лаф етежеміз. Оның базы бір мадделерінде музыкер етмеге планлаштырдық. Платформа меселесінде біраз илерлевлер бар. Бұл меселеде бар, ама мен яйнымны білесін башынан бөле тасил меселесінден башламаға істердім. Малюм олған 2021 сенесі Исмаил Бей Гаспринскийнің доғанындан 170 ел толды. Ве бұл ақытінде Қырым татар халқымызның илмей вазиетіне чоқ істе қошқан мешур бойле біздің марифчілерімізден бірідір. Ве атта о дөнем Қырым татар халқыны бойле ғафлеттен шығарған бір инсан оларақ тарихе кірді деп айтмаға мүмкін. Сіздің фікіріңіз және сіздің журналист олара Қырым татар халқымыздың кейсізде илмей ішлерінен оғырашасыз. Яғни бұл өңелішінде осмеге Гаспринский бірде-бір шекілде тесір етті ме? Яғни оның тесір олды ма сіздің өзеріңізде оның фаалиетлері, ішлері, еді жоқ? Yok, elbette Gasprinski'nin faaliyetini, hayatını öğrenecek olsam mutlaka uzun için ve yanındaki olan insanlar için ben bu sefer talebelerden bahsettim. Mutlaka öğrenmeye, böyle zenginleşmeye, yeni bir şey öğrenmeye fırsat tabasın. Çünkü Gasprinski'nin hayatı hakikaten pek böyle derin ve meraklı insan
яғни sıfırdan деп айтмаған мүмкін. Ені бір іш хура, ені бір тешебүсті, ені бір бөлі инициативада болуна ве те Қырым татарларды гел о дөнемін бүтін түрк халқларын пек güzel бір газета чыхарта. O газета sadece газета дегел, яғни о газета бір фельсефенің бір көстергечі еді. Чөнки Гаспринский газета için çıkartmadı. Гаспринскийнің fikirleri бар еді ve esas fikirlerden birisi Қырым татар халқының tahsili, böyle gelişmesi, ilmi yolundan, böyle bilgi yolundan gidişatı ve Gaspralı tercümanı onun için kullandı. Zamanda men özümüşümü belki bir 10 yıl olgandır çok şey okuyordum Gaspralı hakkında. Tabii ki bu tür şeyler unutulmay ve o zaman onun yapılan işlerini hakikaten şaşıp kalaydım. İnsan ticari işlerinin değil, siyasi işlerinin değil. Çünkü bilesiniz dönemde böyle Bahçesaray Belediyesi'nin başıydı, meriya başıydı. Her şey çetke koyup öz düşüncelerge böyle sadık kaldı ve bu düşünceler sadece düşünce değil, yani gerçek oldu. Biz daha çok şey bilmiyoruz. Yani biz da tercümanı tam teren okumadık. O dönemde çıkan gazetalarını okumadık. Yani gazetalar çok adı, dergiler de çok adı. Nedense biz tek tercümana böyle bakamız ama zamanda İlleri Mecmuası, Okuf işleri, Yeni Çolpan, Asri Müslümanlık vesaire gibi mecmualar çıkaydı. Zamanın tek Yeni Dünya, zamanda Kızıl Kırım adını taşıyordu. Onu alsan ve okusan, ondan da birçok malumat ve bilgiler çıkar. Ondan dolayı bu işler illerde olacak deyip düşünüyorum. Ama Gaspralı hakkında hakikaten. Şimdi bir şey anlatmağa isteyeyim. İlleri dergisini o zaman 10 yıl evvel Moskva'dan aldım. O zaman hakikaten pek kıyın edi. Böyle uğraştım, ısmarladım, keldiler onlar kağıt üstünde. Mikrofilm de yok idi. Başladım okumağa. Şimdi Sovyetler Birliği'nde 5 Mayıs gazeteciler günüydü. Sovyetler zamanında ve dönemde 20. yıllarda çıkan İlleri Mecmuası 1926'da çıkmaya başladı. 1930'da bitti onun çıkışı. 65 sanı çıktı. Hakikaten pek böyle terin bir mecmua. Şimdi anda ama o vakit indi Gasprinski yok idi, 14 senesi vefat etti. Tabii yok idi. Ama Hasan Sabriyevaz, ondan sonra Lomanov, diğer muhalifler tarafından gazetecilik hakkında makaleler çıkıyor. Ve 5 Mayıs'ta şimdi matbuat konu, anda çıkan bir makale var ve Gaspralı'nın bu tercüman gazetesi anlatılan nasıl yapaydı. Hakikaten kıyın yapaydı onu. Biz şimdi belki bir ders içinde ya da böyle bir çıkış içinde onun hayatını geçemez ama adam neden geçti? Zamanda öyle kıyınlıklar oldu, öyle şeyler oldu, böyle sıkıntılar oldu para tarafından. Makalede yazılı Gaspralı Bahçesaray'ın esas sokaklardan geçmedi, arka sokaklardan geçiydi. Çünkü insanlara o borcunu kaytarmak gerek. Öyle vaziyetteydi. Ama kaytardı tabii ki. Ondan sonra da başka bir şey yazılgan makalede. Şimdi Bahçesaray'ın zengin bir adamı Gaspralı'ya teklif etti. Gaspralı oğa kele bir böyle maddi tarafından yardım etti. Soray ne için? Anlata böyle gazete yapacağım, gazete çıkartacağım, ilmi işlerine uğraşacağım, tahsil işlerine uğraşacağım. Düşünüp cevap beri. Böyle gazete çıkartsan bu pek ciddi bir iş değil. Ama eğer tütün biznesine uğraşacak olsan ben sana akça veririm. Böyle şeyler de oldu hayatta. Yani ufak tefek detaylar o bizim bilgimizi bu insan hakkında zenginleşti ve hakikaten zor yoldan geçip böyle güzel bir netice ortaya koydu. Biz göremiz ki bugün işgal şaraitlerinde ne yazık ki böyle şaraitlerge kaldık. İşte özünü sanki Kırım Tatar halkının temsilcisi deyip adlandırılgan bazı kişiler bu İsmail Bey Gasprinski'nin demek bazı fikirleri ve düşünceleri etrafında spekülasyalar alıp barıp sanki dersin işte İsmail Gasprinski
Крымский адам Марев Чевейляхри, ама Россия императорлығына çok böyle simpatize etті. Ve Kırım Tatarlarının geleceği Rusya imparatorluğuyla beraber olmalı деген fikirlerini ifade etken edi. Ve hatta tercümanın birinci sanlarında böyle bir bu haqda makale yazılğanını herkeske malumdur. Başka bir yapacak yolu yok edi mi sizince? Ne için böyle? Білесіз ма, Газпролы anlamak için o zaman şarayetlerini bilmek lazım. O zaman men aytam da şarayetleri hakikaten bir kıyın edi. Şimdi bakınız, bir gazete almak için, açmak için ne yapasın? Ketesin Adaletlik Bakanlığı, Ministerство юстиции başvurasın, izin çıkartasın ve çalışasın. Değil mi? Pek kıyın bir şey değil. Hatta bölgesel bir şey olsa, regional bir şey olsa, Kiev'e bile gelmeye gerek yok. Uzun rayonda bunu, uzun regionda bunu yapasın. Газпролы tercümanı çıkartmak için yıllarca uğraştı. Yıllarca izinleri aldı. O zaman da gazetege böyle bir gazetecilik nazirliği yok idi. O zaman İçişleri nazirliği bakaydı, polisler bakaydı. Zamanda tercümanın editörü, cenzörü bir papaz idi. Odessa'da yaşayan. Ondan sonra Kırım'a bu işler devredildi. Düşününüz nasıl bir vaziyette yaşaydı. Ondan sonra gazeteni çıkartmak için yıllarca uğraşa. Bir de öyle değil, başvuru öyle değil. Gazetenin konseptası olması gerek. Makaleler, hangi konuda, kim yazacak, nasıl olacak, nasıl gazete çalışacak. Bunu bir de Gülsüm Hanım üstelik her yıl yenilemek lazım. Her yıl yeni izin alasın. Geçken neticelerini gösteresin, çalışmaların neticelerini ve her yıl için böyle yeni izinlerini alasın. Газпролы o sizin ayttığınız problemalar Газпролы döneminde de vardı. Çünkü hatırlasanız eğer 1906 senesinde Vetan Hadimi degen bir mecmua çıktı. Ve mecmua pek böyle kritik edi. Muhalefet mecmuası. Evet, ve pek keskin yazaydılar. Öyle makaleler çıkaydılar içinde. Yani mesela Çarlık'ın Çar o zaman vardı Rusya İmparatorluğu'nda. Çar'ın kafasında taçtan, koronadan başka bir şey yoktur. Yani zır dili, böyle akıl yok, beyin yok, fikir yok manasında böyle makalelerini çıkartaydılar. Gazete ne oldu? Toplam eğer birleştirsen, çünkü kapanaydı, açılaydı, 2 sene çıktı gazete. Газпролы öz gazetesini 35 yıl devam ettirdi. Elbette sonunda kendisi değil, çünkü 1914'te vefat etti. 1918'ne kadar onun oğlu ve yanındaki yoldaşlar, arkadaşlar bunu devam ettiler. Ama kolay değil o şarayetlerde, o vaziyetlerde bunu yapmak. Ve bu tür makaleleri yazarken ben bilesem şöyle bir manada yazaydı. Zaten onun esas fikriydi. Bakınız etrafına, insanlar nasıl okuyorlar, nasıl yaşayırlar, ilim nasıl kullanırlar öz hayatta. O manada bunu yazaydı. Yoksa Kırım Tatar halkını yok etmek ya da yok saymak ya da bilmem başka halkla birleştirmek manasından bunu yazmadı. Onun eserlerini daha okumak lazım, daha anlamak lazım. Мына мен Гасприйскийдің бірқач цитаталарына кетірейжек олам. Bizim семейдештерімізге aslında tahsil ile bağlı айтқанларны, егер медреселерге илімлерінің татар тілінде öğretілуіні көрсетсек, бұл мұсылман çevresine bilginin devlete herhangi bir zarar vermeyip erişimini kolaylaştıracaktır. Bu din adamlarının, orta sınıf insanlarının zihni seviyesine көтерecek ve birçok hurafatlarını yok edecektir. Kardeşler, milli tahsil meselesine ciddi bakınız. Kendin için tahsil almak şereftir. Bilginizni bilmegenlerge aşılamak ise daha büyük bir şeref ve mübarek iştir deyip aytkan edi. İsmail Gasprinskiy, men hepimizge bu sözlerge koşulmağa ve riayet etmege tavsiye etem ve bugünkü işte bizim matbuatlarımızna, bugünkü tahsil meselemizni alacak olsak, kendiniz matbuattan başlayıq. Gane Hanım, siz jurnalistikaga yıllar bağışlagan insan olarak nasıl kıymet kesesiniz? Sizce biz Gasprinskiy'nin mirasını şerefli ve doğru şekilde alıp barmağa devam edemiz? Aslında men Kırım'da yaşaganda böyle gidişatını yakşı olganını düşünüyordum. Elbette çeşitli fikirler vardı. Biz yavaş ketemiz, mana daha hızlı gelişi, şunu yapmadık, bunu yapmadık. Ama Kırım Tatar halkı 1990'cı yıllarından kaytkan son tek böyle sosyal problemalarga değil, inşaat kuruluş problemalarga değil, aynı zamanda bizim manevi
meselelерге de bakaydı. Ve eğer 1914'teki işgal olmasaydı ya da çok yüksek, daha iyi bir seviyeye çıkaydı. Çünkü bakınız Gülsüm Hanım, böyle sayacak olsan, tiyatromuzu açtık, üniversitet açtık, kütüphane açtık, birçok proyektlerge adım attık. Yaklaşık 200 halk teşkilatlarımız vardı Kırım'da. Onların arasında böyle tahsil teşkilatları, gençlik teşkilatları, teşkilatları. Kaç tane insan öz ilmi işlerini horçalap, hem hocalık işlerinden hem böyle sosyal işlerinden uğraşaydı. Matbuat'a gelgendi. Elbette matbuat bir halkının vaziyetinin bir göstergecidir. Ama yine de vaziyetimiz pek yaramı değildi. Çünkü işgalden evvel şimdi yaklaşık 1230 gazeteci Kırım'da çalışıyordu. Onlardan hemen hemen 20% Kırım Tatar gazeteciydiler. Yani 240 Kırım Tatar gazeteci vardı. Bütün medyalarını alacak olsak. 12 tane medyamız vardı. Televizyon, haber agentliği, radyo, gazetalar. Resmi olarak 35 kişiydi ama resmi bilesiniz. Onlar kaydolarlar, sonra kapanarlar. 12 faal yapan gazeteci medyalarımız vardı. Onun için ben pek yaramay, hani bazı düşüncelerini duyasın insanlardan, biraz böyle şey tuhaf olasın, hucur olasın. Mesela deyirler, elbette biz gelişemiz ama başkaları Mercedes'e gidip yol alalarda oturup siz ise Jiguli'ge. Ну, asla ve asla böyle kıyaslamamak gerek. Eğer 2014'te bu işgal olmasaydı ve vaziyetimizni baltalamasaydı, öyle aytayım, men belesem daha yaxşı neticeleri elde ederdik. Men belesem tiyatroculuk, sinemacılık, ondan sonra başka proyektlerge adım ataydık. Zaten şunu da sizge aytayım. Sosyal medyalarda belki biz bazı şeyleri bilmemiz çünkü apayrı bir dünya. Ama bizim halk pek aktif. Birçok böyle sosyal medyada proyektler, informasyon, startuplar, ondan sonra çeşitli gruplar var ve insanlar uzun böyle bilgilerini, uzun produktunu, informasyon produktunu da paylaşırlar. Ben mesela Facebook'ta birkaç tanesini takip ettim. Bilem bizim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız onlarını yaparlar. Mesela onlardan birisi pek beğendim. The Kırım, değil mi? Böyle bir adını aldılar. Hem İngilizce hem Kırım Tatarca. Eski fotoğraflarını, eski hikayelerini toplarlar ve paylaşırlar. Ondan sonra ona benzer de böyle plaşatkalar var. Bizim halkımız bu taraftan asla ve asla tembel değil. Tek bir eksigimiz bu iş biraz sistematik değil, biraz strukturize yoktur. Mesela ayda tarihimizni yazayık desek böyle malumatlar nerede toplana? Mesela sürgün vakti. Ondan sonra şimdi yaxşı bir fikir var ortada. Aslında çok güzel olacak. Bu avdet. 1990'cı yıllarında nasıl insanlar kayıtlaydılar. Çünkü anda da pek böyle terin hikayeler var. Onlarını toplayık. Şimdi toplayık degende nerede toplayık? Bizde institut pameti ya da böyle bir teşkilat yoktur. Dolayısıyla inisiyatif var ama sistematik bir şekilde biz onlarını bir yerde böyle akumulasyon yapamayız. Sizin fikriniz mına şimdi bu tamir halklar ile bağlı kanun lehası kabul edildi ve anda demek mühim maddeler sırasında devlet bütçesinden temsili organlara para ayrılması meselesi. Sizin fikriniz yani bu imkandan faydalanıp bu gibi meselelerini sizin aytkanız gibi strukturize etmek, tahsil meselesini daha çok ise koşup çeşit programmalarını işe kirsetmek imkanları peyda olacak mı? Yani bunda şimdi kanun kabul edildi de geçen hafta. Hepimiz kovandık, hepimiz böyle duygularını paylaştık. Şimdi kanun olgan son, kabul olgan son biz bu kanunun maddelerini, bu kanunun gücünü nasıl kullanacağımız? Bu esas bir sual. Hakikaten onu yapmak lazım. Şimdi birleşip yani bir nefbette kesene için bir plan berip devletten demek ki maddi desteğini istemek lazım.
bu mesele boyunca. Ve bunun etrafında çalışmak gerek. Men sizge bir örnek bereyim. Bu kanun kabul olgan son meni Ukraynalı bir profesör yazdı ve böyle malumatlarını berdi. 2016 senelerde onların böyle bir inisiyativa vardı. O zaman tahsil nazirligine başvuru yaptılar. Şimdi fikir şöyle. Mekteplerde, orta mekteplerde edebiyat ve tarih derslerine Kırım Tatar komponentini көрсетmek. Yani tek Ukrayna veya dış edebiyatına değil, böyle Kırım Tatar edebiyattan eserlerini alıp Aşık Umer, Numan Çelebi, Cihan Bekir, Çoban Bu mektep programmasına. Evet. Ukraynalı, bütün Ukrayna boyunca Ukraynalı talebeler, balalar bunu öğrensinler, bilsinler deyip böyle bir fikirnen hatta bir program hazırladılar ve tahsil nazirligine başvuru yaptılar. Cevap geldi. Onlara biz bunu yapamız, etemiz. Bir şekilde böyle cevap geldi. Resmi olarak bir şekilde bunu көрсеттік. Nasıl көрсеттік? Birkaç tane ders var. Şimdi işgal nedir? Numan Çelebi, Cihan Kim, Mustafa Cemilov, Ahtem Seytablayev. Onlar etrafında sualler var. ZNO testi. Ve Kırım Tatarlar ve Kırım'ın tarihini birkaç derste anlatabilirler deyip cevap geldi tahsil nazirliginden. Ama tabii ki bu yeterli değil. Bunu böyle... Herhalde bunun bile olması boyunca bir şey. Yok, nasıl olsa da. Şimdi ZNO'da 200 sual olsa 4 tane Kırım'la alakalı ve Kırım Tatarlarla alakalı biz kullanamız. Ama bu tamamen halkının tarihini ve edebiyatını anlatmayı. Ya misal olarak Gayna Hanım, nasıl misal olarak siz bu ilim sahasında faaliyet yürütken Milli Meclis temsilci olarak nasıl bir programmalarını көрсетер ediniz? Endi temsili organının gerçekleştirmesi lazım ve zarur olgan bu devlet bütçesinden eğer ki programmalar alacak olsak. Çünkü ben için bu sualını sorayım. Bundan evvel ne yazık ki yeterlice demek mali imkan olmaganı sebebinden bizge işte cevaplar gereğiydi. Sizden başkalarından işte imkan yoktur bunu gerçekleştirmeye. Çünkü mali destek yok degen böyle tezisler meydana geledi ki onlar hakikaten de öyle. Ama şimdi devlet bizge devlet seviyesinde böyle bir maddi destek verecek. Yani sizlerge temsili organa ve onu nasıl şekilde misal olarak siz ilimle uğraşan insan olarak kullanır ediniz? Nasıl bir programmalarını işe көрсетер ediniz ki bu 7 yıl içerisinde yapıp olamadık? Şimdi bu tür şeyler yani bir insanın ya da bir grupnen yapılmaz. Bu teklif yapılır, ondan sonra oturup konuşulur. Şöyle nasıl bir teklif eteledim. Birinci növbette aytkan gibi mektepteki programmasına Kırım Tatar hakkında, Kırım Tatarlar hakkında ve Kırım hakkında malumatlarını, bilgilerini, eserlerini көрсетmek. Bu bir. İkinci, devlette çalışan üniversitelerde şimdi ikinci seviyeye geçeyim. Ben böyle yüksek tahsil üniversitelerde olgan programmalar devlette elbette yani Kırım Tatar tilini ve Kırım'la alakalı ata ve Kırım Tatar değil şark dillerini bölüklerini Kırım Tatar tilini көрсетmege ve bu tür yerlerini çoğaltmak. Çünkü şimdi Şevçenko Üniversiteti ve Tavri Üniversiteti, Milli Üniversiteti Kırım Tatar tili vardır. Ama bunların sayısını yükseltmek. İkinci, devlette Ukrayna'da devlet normalde bunu tahsil nazirliği yapar. Açar böyle bir konkurs ve gruplar, ilmi gruplar birkaç tane ilim adamı birleşip başvuru yaparlar. Böyle grant sisteması buna mı dersin, yarışma sisteması buna mı dersiniz, artık nasıl aytsanız aytınız ama böyle bu sistemaga mutlaka Kırım ve Kırım Tatarla alakalı komponentini көрсетmege. Yani yarışma şeklinde değil, bunu ayırmak, bir kvota gibi yapmağa ve bunu mutlaka devamlı yıldan yılga böyle geçken yapmağa mümkün. Mında tek işgal değil ya da Kırım'ın zemanevi vaziyeti değil. Kırım'la, tarihle, dille, olup bitenle hepsini yapmağa mümkün. Ekolojik vaziyeti mesela bakınız şimdi pek böyle keskin turgan bir problema. Bu tür şeylerini ayırmağa mümkün. Men bu fikirni
эм Меджлис топлашулара, эм Ата Шевченко ректорны да теклиф еттім, насыл теклиф еттім, келдім оға, бөлі язылдым. Кабуліне ве сөйледім, сордым бөлі бұшы япмаға мүмкін ма? О заман маға системаны анатты, деді бұл шымдеке олған системада бұны тәсіл назерлігі ача. Егер бұны минтот, яғни ишгаль алтында олған топрақларына бақан назерлік ачарса, бізгені де бұны япармыз. Яғни бұл кластерлерні, бұл имканларны қоланып, yapmağa gerek. İkinci pek mühim bir seviye bilesiniz, siz de bunu pek ayttınız. Kırım Tatar dilinin inkişafı ve popülerizasya konsepsiyası kabul edildi. Şimdi anda bakınız, o pek konsepsiya pek yaxşı yazıldı. Ben onu okurken aslında pek beğendim ve keşke bütün yazılgan modeller gerçek olsaydı deyip düşündüm. Şimdi şöyle bir şey var. Dil canlı bir organizm. Bunu kabul etsek de kabul etmesek de. Bu canlı, bu biyolojik bir organizm. Ve insana urba giydirirsin, aş aşatırsın, bir şey yaptırırsın, değil mi, emir verirsin. Ama dil emirden yaşanmaz. Dili yaşatmak lazım. Yaşatmak için demek ki bir çevre, bir böyle bir şaraitlerini yaratmak lazım. Demek ki bu Kırım Tatar dilini yaratmak için devlet ayrı bir programmasını kabul edecek ve gerçekleştirecek. Bu sene Mintot'ta 130 milyon grivna para var. Yıl sonuna kadar bunlar bu paraları kullanmalıdırlar. Yani bu paralardan bir kısmı Kırım Tatar dili inkişafı için kullanılabilir bu sene. Ama gelecek sene için bakmak lazım. Bu sene zaten bir şeyleri yapmaya tırışalır. Wikipedia'ya makale yazarlar. Ondan sonra stratejiya boyunca çalıştılar. Birkaç tane kitap көрсетілер, onların çıkartılmasını көрсетілер programına. Gelecek sene bu iş dille olgan iş daha geniş ve daha sistematik olmalı. Мен umut etем ki daha genişlemesi ve sistematik olması için, çünkü 7 yıl işgal şaraitlerinde bilmem Wikipedia'da bir makale, iki makale yazmak ne yazık ki bir böyle nasıl sözlerini bile şimdi seçip olamadım. Şimdi yok elbette biz men birkaç tane yetersiz gibi korunuyor bana. Wikipedia'ya razıyım sizden, aytkanım gibi geniş olması gerek. Bir taraftan tahsil, bir taraftan böyle halk teşkilatlarının çalışmaları, diğer taraftan medya işleri, hepsi geniş olmalıdır. O dedim Wikipedia'ya şöyle bir proyekt açıldı. Benim anladığıma göre Wikipedia'ya Kırım Tatar dilinde yazılgan 100 makale. Yani olsun mu olsun, yeterli mi yeterli değil. Ama ilk adımlardan birisi sayılabilir. Madem böyle bir imkanlar var ve devlet buna bütçelerini ayırdı. Gelecek sene daha sistematik olmalı. Tahsil meselesini daha laf edecek olsak, şunu da sizin laf etmeye isteyeyim. Malum olğanı ki bu demek Kırım işgal edilgenden endi 8 yıl dolacak aman aman. 2014 senesinde mektepke bargan ballar endi 8 yaşını dolduralar. O vakit mektepte okuganlar endi çoktan mektepni bitirdi. Onun birinci sınıflarını alacak olsak üniversitetlerini bile bitirdiler. Orta sınıflarda olangan endi mekteplerini bitirdiler, üniversitetlerge kireler ve ilahri. Yani o demek şimdi doğan ve 2014 senesi mektepke bargan ballar bizim gibi misal olarak Ukrayna ne olganını, ne için biz Ukrayna safta bulunganımızda onlar bilmeyler. Yani onlar mektepte bardılar ve ne yazık ki anda işgalciler özünün propagandasını, özünün kitaplarını, özünün hakikatını, özcesine anda tarif ederler. Yani aytacağım biz böyle bir not içerisinde bulunamız. Sizin fikrinizce nasıl bir programmalarını gerçekleştirmek mümkün ki Kırım'dan ballarını mında celp etip, çeşit türlü üniversitelerde okutup, onlar bizim geleceğimizni, sizin geleceğinizni, temsil organımızın geleceğini endi yaşatsınlar, onlara can versinler. Bu pek zor olan bir sualdır. Yani bilesiniz 1919 yılına kadar işgal başlagan son Ukrayna'da şöyle bir politika vardı. İnformasyon politikası, informasyon kampanyalar. Ya daha çok şey yapalım, daha çok böyle dikkat çekelim, bir şeyler yapalım, dikkat çekilsin ve Kırım Tatarlar hakkında meseleler laf edilsin. 2019'da bu tür politikası biraz yanlış sayıldı ve o zaman
2019'da. Esas vurgular şuna berildi. Bir, Ukrayna pasaportu ve Ukrayna dokumentlerini. Anda olgan, işgalde olgan vatandaşlar ve özellikle doğan ballar Ukrayna vatandaşları, onları Ukrayna pasaportsız bırakmamak, dokumentsiz bırakmamak gerek ve bu tür işler için bütün kanunlarını yapmak, yani kolaylaştırmak lazım. Bu bir. İkinci, Ukrayna tahsili. Ukrayna'da tahsil ve Ukrayna'da üniversitelerde okuma sistemi. Benimcesine pek doğru bir karar alındı. İşgal altında olan topraklarda çıkan ballarını, mekteplerini bitirgen ballarını böyle sınavsız, ZNO'suz Ukrayna üniversitelerine körsetmege. Ve bu iş, bu programa büyüdü. Çünkü ilk vakitlarda, ilk yılında, 2015 yılında bu programaga Kırım Ukrayna ve Donbas Ukrayna tahsil programına sadece 12 üniversitet katıldı Ukrayna'da. Şimdi ise 100'den ziyade, ben yanlış aytmasam ama birçok üniversiteler katıldı ve mühim olan anda büyük üniversiteler, Şevçenko, Bogomoltsa, Politech, Kievski Politech gibi üniversiteler var. Buna devam etmek gerek. Üçüncü pek mühim bir nokta, esas nokta ve en kıyın. İşgal altında yaşayan insanların bağ kaybetmemek, bağ üzmemek. Bu informasyon bağı. İnformasyon bağı sınırlarına bakmaz. İnformasyon bağı mına sınır yapıldı mı, anda çizildi mi, suni mi, gerçek mi ona bakmaz. Şimdiki zamannevi şaraitlerde informasyon alanı transnasyonalny, yani böyle sınırlara bakmaz. Bunların imkanlarını kullanıp andaki insanların dikkatini çekmek, dikkatini dağıtmamak. Bu ne demektir? Gerekli medyalarını büyütmek ve peketmek. Yani sizin gibi, başkaları gibi gerekli programlarını olup biteni anlatan, böyle tarihini anlatan, dikkatini çeken programlarını yapmağa. Anda olgan gençlerini, ballarını mümkün olduğu kadarıyla mında geçken vakalarga, mındaki geçken toplantılarga, böyle işlerge celp etmek, getirmek, göstermek, anlatmak. Çünkü hakikaten pek zor şarayetlardalar. Gülsüm Hanım, ben son vakitlarda ilmi işlerine uğraşıp Kırım'da çıkan medyalarını ve ilmi mecmualarını okuyayım. Hakikaten korkunç bir şey. Hakikaten korkunç bir şey. Ve o kadar aylandırıp anlatalar olup biteni, anda yaşayan insan hakikaten gerçekini bilmese. Sabrınızda hayran kaldım şu an. Bu okuyayım, hatta onlarını toplayayım. Hatta ve hatta sonki çalışmalarımdan birisi daha evvel de yaptım. Bu mova ворожнечи, yani düşman dili, böyle medyada düşman dili. Onu okuyayım. Demek ki o ballarını, o gençlerini unutmayıp bunda körsetmek. Şimdi bunu biraz zor mu anlattık ya da böyle bir Ukrayna mı anlamadı. Bir türlü böyle o bölgelerin işgal altında olan bölgelerin şarayetlerini anlamadılar. Şimdi nasıl Ukrayna yaşay, o düşüncenin, o mantıkla Kırım'a ya da Donbas'a yaklaşmaya çalışıyorlar. O yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Çünkü bundaki şarayetler ve bundaki bağlantılar, onlar başka türlü. Orası işgal altında olan toprak ve ona başka türlü davranacak. Hatta ve hatta ben size başka bir şey söyleyeyim. Zamanda birçok işgal oldu. 20. asırda bir sürü işgal, topraklar işgal edildi ve o topraklara karşı informasyon çalışmaları, informasyon propagandası kullandı. İkinci Dünya Savaşı'nı alsan, Ukrayna'yı alsan yine de böyle misallerini tabarsın. Çünkü Ukrayna tamamen işgal altındaydı. Ama esas noktası o zamanda çalışan metodlar şimdi çalışmıyor. Bilirsiniz mi? O tecrübe kullanacak olsam şimdi desen çalışmıyor. Yepyeni bir şey. Apayrı. Başka türlü yapacağım. Başka şeyleri kullanacağım. Onun için bunu hepsini göz önüne çıkartıp yapıp böyle sistematik bir şekilde çalışmak gerek. İşgal ebedi değildir.
Біз білеміз, иншалла, мен пек умут етем ке чоқ яқын вақытта Қырым ишгалден құртылыр, ве Қырым ишгалден құртылған соңра шүбесіз анда яңы девлет структуралары, органлар, назирліклер ве иляхре құрылажақ. Біз чоқ умут етеміз ке, бұл ишгал битмезден евел Украина үкіметі ана ясаға денішмелер кірсетілер, ве біздің милли мұхтариетіміз тікленілер. Ве о күнлерге енді азырлық ақында лаф етер екенде. Малюм олғаны ке бұл Украина ана қытасында сіздің юқарда айтып кешкеніңіз бір чоқ университетлерде Қырым татар геншлеріміз оқымақта. Оларнен бірде-бір іш алып барыламы темсили органымыз тарафындан ки оларда бірде-бір потенциал көрінсе ақиқат енді миллиардетке, сиясетке ве құрылажақ девлет органларға енді азырлық көріп, енді оларны бөле шекілде андаки структураларға азырлайық. Онларнен систематик, егер кысаca айтacak olsak, sistematik böyle devamlı bir iş yapılmay. Yani yapılmay çünkü bilmem neden hangi bazı inisiyativaları var gençler tarafından, bazı böyle işlerine katılarlar, özlerine anda tabalar, özlerine anda koreler ama desen böyle bir geniş programa ya da stratejiya onlara karşı vardır. Yok деп айтmak керек. Çünkü başka türlü aytsam yalancı olacağım. Şimdi son inisiyativalardan birisi ve biz onu toplanıp laf ettik. Bir sefer laf ettik, ikinci sefer de endi online şeklinde laf etmeye imkanımız oldu. Bu kurultayga saylav meselesi ve kurultay nizamnamesini Denişov meselesi. Anda bilesiz mi, yani mesele şöyle, kurultayga şimdi saylavlar yapılmaz. Hakikaten tehlikesi vardır, kim katılır, nasıl olacak, tekniki tarafından nasıl olur, Kırım'da yaşayan insanların herkesin hakları koruyabilir mi bu, koruyabilir mi bu yolda, bu çalışmalarda. Ama Toplaşov'da aytım, gençlerin koyduğu sualler pek doğrudur. Yani şimdi kimse ölümsüz değil, siz doğru aytasınız. Zaten her canlı bir gün ölüm tatacak. Kurultay şimdi devam etti. Son ne olacak? İşgalinin 7. yılı bitti, 8. yıla geldik. Şimdi bir şey Denişov hakkında laf edecek olsak, biz aytamız nizamnamede bu yok idi. Biz hazır değildik işgalge. Peki son ne olacak? Yani işgalde 5 7-10 yıl devam etse, kurultayın meclisin geleceği ne olacak? Benim teklifim, benim fikrim, meclisin yanında, kurultayın yanında bir gençlik kolu mu dersiniz? Gençlik teşkilatı, gençlik parlamentosu gibi bir şey yapmak. Onlar öz arasında bir saylav yapıp, böyle bir strukturanen, böyle bir bünyenin, teşkilatnen çalışmalarına başlasınlar. Yok edim aslında gençler kurultayı teşebbüsü. Birkaç forumlar ötkerilgen de men yanlışmısın? Onu siz doğru aytasınız ama öyle değil. Kurultay toplam men mında endi olganda yaklaşık 4 kurultayını hatırlayayım. Birkaç tanesi Kiev'de oldu, birkaç tanesi Ankara'da. Gençler o değil. Kurultay şöyle bir toplaşuf şeklinde geçti. Hakikaten anda da birkaç tane böyle bir inisiyatif grupası yapıldı ve kuruldu. Onu men demedim. Men dedim meclisin ve hatta eğer razı olsalar onların işleri şimdi daha kolay. Dünya Kongresinin yanında böyle gençlik teşkilatı kurulsa ve işlerine başlasa yaxşı olurdu. Hatta ve hatta men sizge aytayım, Dünya Kongresinin yanında yapıldı böyle bir teşkilat. Benim de bilgenlikleri var. Hani kaydalar? Nerede? Ne yaparlar? Nasıl işlerine uğraşarlar? Nasıl bir işin peşinden koşarlar? Kim bunu takip etmeli? Birinci növbette bu tür işlerde kimse kimseni takip etmiyor. İçinden inisiyativa olacak. Gençlerin içinden olacak. Bunu yapacakmız, bu işlerine uğraşacakmız. Bilmem bir platforma yapacakmız ya da bir proyekt gerçekleştirecekmiz. Yani gençler özler bunu yapacak. Başka türlü sen onlara baskı yapasın. Bir sefer baskı yaparsın, ikinci sefer başka türlü en son onlar kabul etmezler bunu. Onlar da bizim gibi serbest yaşamaya alışkın insanlar. Onların içinden inisiyativa çıkacak. Benim fikrime göre meclisin yanında böyle bir struktura eğer olsaydı ve çalışsaydı en azı şimdilik
biz nevbetteki adamlar, nevbetteki vaqtlar için bir şey hazırlardık. Böyle bir fundament, bir temel atardık. Ondan sonra gün doğmadan neler doğar. İnşallah dediğiniz gibi Kırım serbest olacak, Kırım'a kaytacakmız ve kurultay böyle saylavları serbest bir şekilde geçirecekmiz. Ama en azı şimdilik bunu yapayım. Ama Yo, aslında bu kurultay seçim meseleleri en baştan malum edi. Ne yazık ki şimdiki şaraitlerde onun çok tehlikeli olganı. Ama bu meselenin ne kadar kurultayını geçirmek değil de ne için bu sual aslında şimdi peyda oldu degen sualını özünüzge berdiniz mi? Benim görgenime göre benim sadece kadensiyanın bitkeni için değil. Benim bilgenime göre bu tür konuşmalar yani 2018'de bitti meclisin kadensiyası. Bir yıl sonra yani 2019'da endi başladılar böyle fikirlerini aytmağa, ortağa atmaya. Anda laf ettiler, manda laf ettiler, bir yayında, ikinci programda. En son doğru yapıldı, herkes bir araya geldi ve o fikrini açık söyledi. Biz demokratik bir ortamda yaşayımız. Söylemek suç değildir ya da böyle düşünmek suç değildir. Yani ondan dolayı pek doğru yapıldı. Neden yapıla? O da normal bir şey çünkü gençler öyleler. Gençlerin de uzun düşünceleri, uzun istekleri, uzun böyle hırslarım artık, ambisiyalarım artık dersin. Bu da normal bir şey. Yani ve ata men mında yaxşı bir tarafını görem, mecliske kirmek istiyorlar. Demek ki meclis yaşay. Yani kimse aylanıp mecliske bakmasaydı, meclisini böyle yok saysaydı o yaramı olurdu. İyi ki var öyle bir temsil organlarımız, osken gençler anda kirmege istiyorlar. Onun için bir şekilde osken gençlerge yol vermek gerek. Tamam, ben razıyım. Şimdi işgal altında topraklarda saylav yapılmaz. Mında kısmen de yapılmaz. Bu da pek saçmalık bir şey. Ama gençler olgan son onlara destek verip bir şekilde yol çizmeliyiz. Meclis gençlerge nasıl imkanlar bağışlayabilir? Meclis gençlerge nasıl imkanlar bağışlayabilir? Meclis gençlerini öz çalışmalarına celp edebilir. Meclisin faaliyetleri var ve o faaliyetler içinde eğer gençler özlerini görseler ve tapsalar. Dahil edebilir. Tabii ki. Kimse kimseni bu zamana kadar itekleyip ya da yok sen bunu aytamazsın kimse demedi. Kelsinler, laf etsinler. Bakınız bu inisiativadan çıktılar, böyle bir düşünceden çıktılar. Kim onlara yok dedi. Oturduk laf ettik. Daha yaxşı olabilir degende meclisin mesela işleri aytabilirler mi aytabilirler. Bu zamana kadar kimse yani bunu bir şey gereksiz ya da suç olarak görmedi. Şüphesiz. Ondan dolayı ben bilesem bu tür şeyler bakınız gençlerden çıkacak. Gençler daha aktif bir şekilde yapacaklar bunu ki bazı gençlerde ben bunu görüyorum. Şimdi bir sportif federasyonu kuruldu. Teşkil edildi. Kuruldu. Yok. Kureş diyecek adam da. Kureş sportif federasyonu kuruldu. Ondan sonra bazı kültür inisiyativalar var. Ama gençlerden olmazsa ya da onlardan çıkmazsa bu imkansız. Yani şüphesiz her bir hareketinin, her bir teşebbüsünün birinci teşebbüs onu istegenlerden çıkmalı. Bu mantıklı bir şey. Gene hanım ve son olarak nihayet biz bu birkaç hafta devamında kanun kabul edilecek mi, edilmeyecek, kabul edilse ne olacak, olacak mı, nasıl çalışacak degen suallerini veremiz ve nihayet kabul edildi kanun lehası. Bizim yayınımızın yekunlenmesine daha 3 dakika kala. Aslında memnun oldunuz mu ve sizince endi yani yanı yıldan evvel şimdi bilmeyeyim Zelenskiy imzalagan sonra bunu nasıl bir maddelerini endi şimdi işe kirsetmek mümkün? Şimdiki olgan modellerini benim aytkanım gibi Mintot'ta gerçek büdjet var, para ayrıldı. Yıl sonuna kadar o paralarını kullanmak gerek. Yani onlar bazı proyektlerden uğraşarlar ve bu paralarını daha yeni proyektlerden, yeni böyle inisiyativalardan zenginleştirmek mümkün. Fakat gelecek sene için bu hakikaten böyle bir konseptual çalışma olmalıdır. Gelecek sene için o inisiyativadan çıkıp ne yapabiliriz, nasıl sahalarda adımlar atabiliriz, böyle bir şey ortaya koymamız lazım. Biz şimdi bu fikirlerini şimdi
теклафетилді да арамызда тешкил етілмеді, ама мен белесем яқын заманларда біз бұл түршелерге бақмалымыз. Чүнки канун садыжы кятын үстінде қалмамалыдыр. Жынды канун кабул еделді, эпіміз сесіз же отырамыз, sonra не olacak? Небе çalışması gerek. Olmaz tabii ki. Yani bunu bir teklif olarak vermeliyiz. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz. Gayna Hanım stüdyamızga kelip, suallarımızga cevap bergeniz için Milli Meclis azamız Gayna Yüksel stüdyamızın musafiri edi. Saygılı dostlar, men ise ne yazık ki sizden sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. Sizce bu günge şimdi 4 dakikadan sonra Zaman informasyon programması Kırım Tatar tilinde sizlerini selamlay. Yarın Allah kısmet etse görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Sil yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeş isen koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaş isen kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken elbet meni o bekler. Saç nurumna yolcu garip hasretine kavuşsun. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Erenlerge eş olup yol kuvmaylar. Başta akıl olganda közde karuv, görmey, bilmey yaşamaktan utanmaylar. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Okusalar kimseden kem kalmaylar. İstanbul'da, Paris'te birinci bola. Japonlar da olarga yetanmaylar. Ay gidi Tatar yaşları yok başları. Tölermen törde ösken yolbaşları. Yolbaşları bolmaganda horluk görüp kayda barsa tökeler gözyaşları. Тамрет. İşgalcilerinin Таққат комитеті ФСБ тарапынан атып өлтірілген Өзбекстандан сияси қачақ Набир Рахимовның жесетіні дефинетмек үшін бермейдегіні білдірген. Бұны адвокат Эдем Семедляев Русияның Таққат комитетінден жауап алған соң айтты. Санки дерсін Русия қанунларына көре терроризмге алақасы олған инсанлар тұтылған вақыт қаршылық көстергені үшін өлтірілсе жесет ақрабасына берілмей екен. Евелесе Русия таққатшылары Таққат әрекетлері кешірілі деп Рахимовның жесетіні ақрабасына бермегенін аңлатайды. Следователь отказал нам
в нашем ходатайстве о выдаче тела в связи на основании федерального закона о погребении и похоронном деле в связи с тем, что деятельность Рахимова якобы была пресечена и якобы он участвовал в террористической деятельности. И, соответственно, тела таких людей не выдаются для погребения. Данный ответ, конечно же, сторону защиты очень сильно возмущает в связи с тем, что в России никто не отменил презумпцию невиновности. На сегодняшний день нам, по крайней мере, неизвестно, что есть в отношении Рахимова Наби какой-то приговор, которым он признан виновным в участии, либо в совершении какого-либо террористического акта, либо в участии какой-либо террористической организации. Поэтому данное постановление следователя мы обязательно будем обжаловать. И если все-таки мы не добьемся правды в Российской Федерации, то мы обязательно будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Өзбекистандан сияси қачақ Наби Рахимовны ишгалчылар майысынан 11-нде кечірілген тинтов девамында санкедерсін қаршылық көстергені үшін атып өлдірді. Умыр арқадашы Сахиба Бурханованы есе ишгалчылар Краснодар вилаетінде четел ватандашлары үшін лагерге yolлап, андан оны Өзбекистанға сүргін етмеге азырлана. Ишгалчылар махкемесі оны паспорт режиміне боза деп 2000 рубле жаза белгілеп, сүргін аққанда қарар қабыл етті. Европа инсан хақлары махкемесі есе әжеле қарар қабыл етіп, қадын Өзбекистанға сүргін етілмесіні тоқтатмаға чағырды. Ама Русия хакимияты бұл қарарыны көрмемізлікке ұры. Чағына етмеген балаларыны есе ақрабасы Өзбекистанға алып кетмесе, бала евіне бере білелер. Ахмеджетте тұтылып терроризмде қабатланған 25 сияси мабусының дабасы бойынша ФСБ сонки сефер оператив тедбірлеріні 2016 сенесі кечірген. Бұны адвокат Мария Эйсман Русияның Женеберби махкемесінде бұдаваны тақық еткен ФСБ таққачысы Сергей Махнёв сұрғыдан кечірілген сон айтты. Мабуслерге қаршы 2019 сенесі мартының 27-сінде Кутлеви полис тарамалары нәтижесінде тұтылмағанына қадар оператив тедбірлер кечірілмеген. Таққачының сөздеріне көре тұтылған Қырым татарларының терроризмге алақаларыны таздықлаған ве Русияда хакимиятның күчінен запт етмей интылуларының делиллері yok. Олар тек Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілятының топлашуларында иштирак еткені үшін қабатлыдыр. Если вы считаете, что вы в 2016 году выявили страшных, опасных террористов, что же вы 3 года ничего не делаете? Вы не документируете их якобы террористическую деятельность, да? Вы просто даете им спокойно жить и, я не знаю, осуществлять свои страшные преступления, намереваться, я не знаю, захватить власть или что там еще сделать. Ответ очень простой. Все эти 3 года, как и до этого, все эти люди вели обычный, мирный, спокойный образ жизни и не представляли ни для кого угрозу, пока, наконец, в 2019 году какому-то начальнику большому не захотелось раскрыть очередное страшное террористическое преступление, в кавычках. Вот и все. И фактически он подтвердил, что все эти годы у них не было никаких оснований считать, что наши подзащитные занимаются какой-либо противоправной террористической, насильственной деятельностью. А терроризм – это всегда насилие, я повторяю. Вообще предмет доказывания, когда иногда суд нам говорит, а что же вы спрашиваете там про оружие, про взрывы и так далее. Да потому что терроризм – это насилие. Потому что насильственный захват власти, который вы вменяете нашим подзащитным, непонятно на основании чего, это насильственный захват власти. Он предполагает насилие. Попробуйте захватить власть насильственно, без оружия, без взрывов. Ну, расскажите, как это делается. Сөз сербеслігіне басқы ве башқалар бөлі бір кішілік акцияларға чықмамасы үшін орнек. Қырымның юқары Рус махкемесі бұйықонларда бір кішілік пикетлер кечірген сияси мабуслерінің аналары жезаланмасына ақылы оларақ таныды. Кечкен сені октябрінің 31-де Зория Мерсиинова, Зелиха Абхаирова ве Эмине Абдулганиева оғылларына Русияның Женеберби махкемесі терроризм қабатлавы бойынша үкім чықармасы арфесінде бұйықонларының фарқлы соғақларында оғылым террорист дегіл кібі yazılı plakatlarının piketler keçirgen edi. Rus polis xadimleri kelip hepsine nisbeten protokollar tızdı. İşgalcilerinin Kurman rayon mahkemesi kadınlarga 5-ten 10 bin rublege kadar para jüremelerini belgiledi. В данных пикетах не установлен организатор. То есть по факту нельзя привлечь человека к участию в несанкционированном публичном мероприятии, если отсутствует организатор данного мероприятия. Это определенный заказ
Заказ на что? Заказ на ограничение свободы слова. Верховный апелляционный суд, если не ошибаюсь, Российской Федерации вынес решение. Это было не сегодня, он вынес решение в общем, что все одиночные пикеты, связанные с одним умыслом, даже если или замыслом, или же, допустим, например, одной тематикой, не являются массовым мероприятием. То есть, и их нельзя подтягивать под массовое мероприятие. Получается так, что один судья говорит одно, другой судья говорит другое. Все это говорит о том, что это заказ. Заказ сверху. Сказали, штрафуйте их, выносите решения не в их пользу, дабы такие, как они, и им подобные, не выходили с одиночными пикетами и не говорили. Все это говорит о ограничении свободы слова в Крыму, в частности. Июль айы башлағанындан берлі жебеде екінші Украина арбия өлдірілді. Донец вилейтіндегі Чермаллы койынде танкларына йоқ еткен рус ракета комплекслерінің ұжымы нәтижесінде Холодный Яр адлы 93-ші бригаданың майоры Богдан Брадовский елак олды. 37 яшында олған Забит Патлах нәтижесінде өлдіруші яралар алған. Оның да үш арқадашы яраланған. Аскерлеріні хастаханеге дерал алып кеттілер. Бұндан ғайры душман артиллерия тіртібатлары ағыр майынлар ве бұйы калибрлы құршын атқычларнен үжім еткен. Украина майжилері ішғалжилерге қаршылық көстерді. Поблизу Золотого 4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120 та 82 калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Украина стихбараты ise рус işgalciler bölüklerinin kuvvetleşi vaqında bildiре. Душман Украина контроль etmеген сыңыр қысмындан силя ве яқарлықнан яңы партияларını алады. Так, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території Російської Федерації були завезені понад 3000 тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва. Зокрема, безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв'язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни. Крім того, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з'єднань і частин 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Виран улған евлер, бозулған қоралар ве су алып кеткен арабалар. Албат, Фотисала, Озенбаш көйлерінің сакинлері ратлық көні су басуындан сон олған ақыбетлерінен көрешмекте. О көні бір қач саат девамында сағанақларының 2 айлық нормасы түшкен. Көккөз ве Белбек өзенлерінде су севиясы 1 метрден зияде көтерілген. Суының күчлі ақымы Албат көйінден қадынны қомшы көйге қадар алып кеткен. Оның жеседіні евінден 2 километр месафеде таптылар. Бір ерлі сакин хастаханеде. Бұне берабер Юзаевна су басқан ең аз 5 ев бутынлей виран олған. Колоссальные мы можем увидеть последствия этой стихии. Бұл евнің сайыбы сервераға азбарында яң ев құражақ еді, ама бұтын құружылық малземелеріні су юып кеткен. Азбарыны есе су басқан. Шымды яшаған еві йықылған. Тамирленов ярдым етмез. Шымды фаллер құрандаға ярдым етмек үшін пара топлай. Қомшы евнің де диварыны су алып кетті. Қомшылары ярдым көсермек үшін келе. Пришли помогать сотрудники детского садика. Дочь работает в детском садике. Сотрудники пришли со своими сыновьями, мальчикам большое спасибо. Они все это вот помогали убирать, вот этот ил. Все вывозили. Это мы с подвала все выносили. Вот вода была, видите, на 1,5 метра. Это у меня кухня. А там подвал, и вода в подвал, и подошла в дом. Из подвала в дом. Вот здесь, видите, это мы еще не все там вынесли. А это вот у меня кухня. Ну, все пострадало, конечно. На кухне тоже вот и котел, газовый котел, плита. Вот мебель развалилась совершенно. Вот стиральная машина, немножко отмыли ее. Духовка, там микроволновку вынесли. Там мебель непригодна. Ванная тоже. Все было затоплено. Вот, убирали сегодня, спасибо, убирали. İnsanlar 2 күнден берлі чөплік ве чамырны өз башына темізле чүнки işgalci hakimiyetten yardım yok дейлер.
Спасибо, мусор вывезли, мебель эту битую ломаную вывезли. Хочу сказать, обещали канализацию откачать, потому что она полная. Не откачали, сказали, шланг короткий. Печники пришли, постояли на пороге, я говорю, у меня котел весь был затопленный. Может, вы почистите, я боюсь газ включать. Они постояли, сказали, нам указания не было. И ушли. Вот это вот помощь. Никакой описи мебели не было, ничего не было. Просто вот так на пороге постояли и ушли. Не знаю, чем это закончится. Тоже страшновато, да. Думаем, вот сейчас убираемся, чтобы все на смарку не пошло. Вон сколько мусора, все из дома вытаскиваем, мебель выносим, все смываем. Да, боимся, что опять дождь будет, опять вода поднимется. Ерлі сакинлер қайдеткенне көре су басуы тек шиддетлі яғмурлардан дегел. Внезапно, вследствие того, что открылись шлюзы на водохранилище, или как утверждает МЧС, что это просто был перелив одного озера в другое и в третье, река Бельбек заполнила само русло и вышла из берегов. Ерлі сакинлер хатырлағанна көре су севиесі 20 даққа деваманда көтеріліп кеткен. Как волна какая-то, она накрыла просто и все. Ну вот видите, высота. Она не могла просто так медленно наполняться, люди бы успели что-то предпринять. Құрамнан ишгалжилер ел башчысы Сергей Аксенов евлері зарар көрген қоранталарға 1 еллық әукер алуынуына пара айырмаға ишандырды. Ләкин ерлі сакинлер евел олғаны кібі өз күчлерінен құртарылмақ үшін чарелер қыдыра. Ишгал етілген Қырымда захирелер топлануы тоқтатылған. Шиддетлі ғанақлардан сон Бақшсарай районында 40 гектардан зияде чифтчилік топрақларына су басқан. Курман Ақшайық ве Жүрче районларында су басқан чифтчилік топрақларының мейданы веолған зарар миғдары да сайылмақта. Бұны ишгалжелерінің кой хожалығы Назир Андрей Рюмшин білдірді. Назир береке жойған тарлаларына февхуляде вазиет зонасы оларақ таны жақлар деді. Бұл алда ишгалжелер акимиеті yok етілген тарлалар үшін зарарлар тазминат етмеге сөз берген. Бельбек пошел в свое старое русло. Как мы с тобой ходили, видели щебень нанесенный. Сейчас он там идет. Ишгал етілген Қырым ве Никарагуа арасында тижарет иқтисади аңлашмасы имзаланған. Бұны пропагандаджы күтлеве хабер васталары Ярмаданын ишгалжилер малия назиры Ирина Кивикаға атифеті білдіре. Назирның сөздеріне көре меркезе Америкадан Қырымға эт, қаве, мейва, сигар ве ром италетлежек. Бұндан ғайры Кивико Никарагуадан Қырымға бірчоқ турист кележек деп тахминеті. Кечкен ел ноябрь айында Русиядегі Никарагуа елшісі ишгалжилерінен берабер Ахмеджетте консул қачты. Украина ишгалжелерінен ишбірлікке қаршы наразылық білдіріп санкциялар кірсетті. Никарагуа 2014 сенесі Русия тарафындан Қырым ишгалына таныған девлетлерден бірідір. Никарагуадан ғайры Ярмада Русия тарафындан ишгал етілмесіні Афганистан, Венесуэла, Шимали Корея ве Сурия кібі девлетлер таныды. 50 биңден зияде Қырым сакины коронавирус хасталығына оғырап түзелген. 1,5 биң кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишгал етілген ақияр бұл статистикаға кірсетілмеген. Бөлі мәлуматны Ярмаданын ишгалжелер акимиеті бере. Хасталарының миғдары эксілмей тек кечкен күн девамында Ярмадада 452 инсанда чин вирусы белгіленді. 11 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Украинада есе 70 күнден берлі COVID-19 хасталарының сайысы эксілмекте. Кечкен күнде ваманда 500-ден зеде яңы хаста қайдетілген. 2 кере зияде инсан түзелген. Сағлық назирлігі да 20 Украин ватандашы хасталықына еңіп оламайып вефат еткенін хабер етті. Украина рақамлы трансформация назирлігінде есе дия елевесінде Украин ковид сертификатлары қоллануф үшін азыр олғанны білдірділер. Июльнің бұрынден оларына тест режимінде берелер. Бөвесеқанын 2 нұқсасы бар. Біріншісі девлетнің ішінде қолланылған Украин тілінде сертификат, екіншісі шетелдік паспортынан номерасы қайдетілген инглизже сертификаттыр. Илк сертификатларны тек ашыланған украинлер қоллана біле. Июль ай девамында есе рақамлы трансформация назирлігі коронавирусны белі еткен тестлер аққанда мәлімат ве коронавирус хасталығына оғырап түзелген инсанлар үшін белгілеріні дия елевесіне қошмаға ниетлене.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее животрепещущие темы и разговариваем с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас новые абсолютно гости, которые никогда не были, насколько я понял, на телеканале АТР. Я рад сам познакомиться. Вот только что они зашли в студию. И вас хочу познакомить с украинской писательницей Тамарой Горіх-Езер. Да? Правильно я сказал? Так, у вас сложный псевдоним, я не сразу его выучил. Тамары Горіх-Езер. Горіх-Езерня, так. Так, да? Да. Из видавницької, да? Видавчиною. Я сама весь час забуваю. Да, фемінітиви ми ж учимо, тому що українська мова, вона класна саме цим, в тому числі цим. Ірина Білоцерківська. Білоцерковська, але ні. Я вас вітаю. Ні, Білоцерківська написано тут. Ну, ми ж українізуємося потрохи. Ну, така вже в мене фамілія, нічого не зробиш, таке прізвище. А я подумал, у вас настоящая фамилия Дуда. Дуда. Вы не родственница президенту Польщі? Мене дуже часто про це запитують, і я вже думаю про варіант, знаєте, признати, що так і да. Ну, поки що ні. Надо, знаете, надо как Израиль, про ядерное оружие. Так, Немає, але можемо застосувати. Но многозначительно посмотрел, так сказать. Так, Є такі. Вот. Правда, польські корені, нет? Ні, польське коріння є, але Дуда є по чоловічому прізвищу, це колишній чоловік. Тому у нього, напевно, є. Так. Ну, давайте не будем заглиблюватися. А чему не? Ну, у вас просто... Вы писатель очень популярный. И то, что вы написали свой первый роман «Дотся», вот этот, который просто так не бывает. Я сразу скажу, так не бывает, чтобы первый роман вот так вот взорвался и стал с книгой года. Ну, это вообще феномен какой-то. Вот честно, вы точно ничего не писали до этого? Точно. Ну, вообще. А дайте книжку посмотреть. Да, пожалуйста. Вот эта книжка, роман «Дотся», вот тут написано «Книга року», BBC News Ukraine, 2019 год. Вот тут всякие приличные люди написали рецензии. Но эта книга была бы тоже невозможна без издательства, которое я не назвал ваше издательство, оно называется «Билка». Так. Вот, и издательство «Билка», как я понял, вы издаете книги не просто какие-то разные, а издаете книги такие, преимущественно, ну не скажу патриотическое, это замазанное такое слово затертое, но книги, ну, про правду, про войну, про Украину, про то, вот, что мы имеем на самом деле, и не ради развлечений. То есть у вас издательство чего у вас? Ну, взагалі-то, якщо сказати двома словами чи одним реченням, це книги про сучасну Україну і сучасних українців, де б вони не жили. Тема сучасності, мені здається, недостатньо висвітлюється в літературі навіть сучасній. У нас є багато зараз вже гарного перекладу іноземних бестселерів, є класична наша українська література. А от працювати і, я не знаю, що працювати взагалі, можна сказати таке слово, разом з письменниками-дебютантами, авторами-дебютантами, чи авторами, які пишуть свою там другу, третю книгу. Для цього, мені здається, формат невеликого видавництва якраз підходить ідеально. Проще якраз, да. Тут, мабуть, не в експерименті справа, а справа в тому, щоб робити те, що тобі хочеться. От ви прочитали рукопис, і ви в шоці від цього. Коли мій коханий морпех їде за один день 3 рази проїхав свою зупинку. 2 рази на метро, в одну сторону пересів, потім знов поїхав, проїхав знову. Потім плюнув, заховав книгу, сів в маршрутку, не витримав, там розкрив і проїхав свою зупинку на маршрутці ще.
І ти розумієш, що цей текст абсолютно неможливо не зробити і не видати. І ти її видаєш, ти просто робиш те, що хочеш. І це ви, такий формат волонтерства, на мій погляд. Да, я забыл сказать, что вы обе волонтерки. Ну, я до Томи, мені до Томи, як до неба рачки, кажуть, да? Це абсолютно різні форми волонтерства. У нас тут змагання волонтерів, кожен свою справу робить. Да? А вы, когда прочитали роман Тамары, вы, значит, сразу поняли, что это будет успех однозначно? Или ви проверяли вот на вашому мужчині? Я не думаю про успіх. Коли видаються книжки, я думаю про те, що я хочу, щоб люди її прочитали. Розумієте? А буде так там недовго успіх, розориться. не буде там успіх. Ну, як показує практика, як маленьке видавництво видало 2 книжки BBC за 2 роки, взяло 2 премії поспіль, то в мене, можливо, є якесь непогане бачення. Наверное, вас колеги-то не люблять, наверное. Я про це намагаюсь не думати. Я їх люблю. Не, ну правда, вот это не... Но, значит, смотрите, это все очень просто. Значит, во-первых, у вас правильный круг общения среди пишущих людей. Во-вторых, я сам газетный редактор с 33,5 річним досвідом. Значить, ви дуже хороший редактор. Абсолютно ні. Я дуже вдячний читач. Ось що я. Я читач-професіонал. Я не можу без книги. І все своє життя я читаю. І коли я читаю такі тексти, яких не існує в природі, в форматі паперової цеглини, як ми кажемо, в форматі книги, то для мене це просто виклик. І наче навіть такий, знаєте, непорядок. Треба щось з цим робити. Ось так і було, власне, і з доцею. Коли її прочитала, я зрозуміла, що вона просто має існувати. Це як ти вже вагітна, я вже була вагітна, я не могла не народити цю дитину. Звичайно, і ми з Томою були знайомі до, власне, доці. Ми з нею були знайомі кілька років до того, по волонтерці нашій. Тома цікаво розповідає, що у неї в телефончику була позначена як Іра Грєлки. У нас так волонтерські наші такі теми, ми позначаємо, хто чим займається. Так от Тома їздила на фронт, власне, а я організовувала поставку хімічних грілок. От і ми через цей волонтерське спілкування вже маєш якийсь елемент довіри до людини. Да? Я вважаю, що саме тому Тамара і довірила мені цю книгу видати. Ну, хочу добавить, что я к стыду своему, просто вообще ничего почти не читаю. Но я всем рекомендую, сам обязательно прочитаю, рецензии прочитал, просто хочется схватить, уйти с работы и не появляться дня 2. Вот. И я рекомендую всем, кто имеет такую роскошь, сделать это как можно скорее, а я сделаю как только смогу. Я хочу спросить, Тамар, а как у вас какой-то литературный опыт все-таки был? Ну, вы где-то журналистом, наверное, работали, что-то такое, нет? Ну, я філолог, ну, я перекладач, тобто у мене 2 вищих освіти. За першою освітою я англійська. Перша освіта у мене є журналіст, я ваша колега. Ну, от я ж чувствую. А друга освіта і друга професія, основна моя професія, я перекладач, я з англійської, на англійському мову перекладаю багато років. Поезія? Проза і технічна документація, юридична, яка завгодно, і комерційні переклади, літературні, і науково-популярні. Тобто це основна ваша робота і зараз? І зараз. Зараз я її не залишаю, я її люблю. Це та справа, якою мені подобається займатися, і вона дуже добре відповідає моєму темпераменту, характеру. Я, Ірі, кожен раз скаржуся і плачуся, що перед кожною презентацією кажу: Іра, я зараз буду падати, втрачати свідомість, а ти на мене хукайте, приводьте до тями, я, значить, буду... Ви така впечатлительна? Я переживаю страшно. Ви не уявляєте, як я зараз хвилююсь? Сейчас? Так, я слова забуваю, не те слово. А ця книга, розумієте, ми багато про це говоримо, міркуємо, та була потреба на такі. Вона є і досі є потреба на такі книги. У нас про нашу війну зараз пишуть до непристойного мало. Та кількість книг, яка ніби вражає по номіналу, яка присвячена війні, там це вся волонтерська, ветеранська література, вся
художня, Ну, вона ж є, вона існує. Вона є. Да. Дякувати Богу, зараз вже ніби говорять більше 1000 найменувань є на даний момент. Коли я починала писати цю книгу, було значно менше, значно скромніше. Але все одно я вважаю, що їх повинно бути на порядок в рази більше. Це та робота, до якої повинні залучати в примусовому порядку всю нашу спілку письменників. Доки не напишеш книгу про війну, ти свою спілчанську посвідку не отримаєш. Там, чи що там вони... Путівку в Дом писателей. Ти письменником не маєш права називатися. От просто це має бути як вхідний квиток у професію, розумієте? Тому що, на мою думку, це зараз найважливіше, що у нас є. При всьому бажанні, як би нам всім хотілося жити так, ніби війни не існує. Як би нам прекрасно жилося, якби ми собі сказали, що ми в своїй голові війну закінчили. На жаль, ні. Доки наші території окуповані, доки там гинуть наші люди, доки Крим, доки Донбас в окупації, доки Росія не покарана за ті злочини, які вони творили і творять, і ще скоять в майбутньому по відношенню до України, українців, кримських татар, доки не буде відновлений цей баланс і ця справедливість, ми не можемо заспокоїтися. Ми не маємо права цього зробити. Якби я була, я вже говорила колись, якби я була лікарем, я б їхала, лікувала військових там, чи стоматологом, чи це. Якби я була водієм, я б їхала водієм. Якби я була будівельником, я б брала свою бригаду і їхала, будувала там, що потрібно, бліндажі, укріплення, що завгодно. Я філолог. Все, що я можу зробити, я можу написати. Для мене було очевидно, що нам потрібна книга для широкого читача. Дуже складно продати книгу про війну. От загальному широкому читачеві дуже складно сказати, що ідіть і заплатіть, і купіть просто книгу про війну. Це купить 1000 людей, купить 2. Еще надо написать так, чтобы ее купили. Да. Я понимаю, ми повинні продавати історію людини, ми повинні продавати драму, ми повинні продати трагедію, комедію, ми повинні продати історію, детектив, яка зачепить просто читача. І в цій історії буде війна. Ми повинні написати і зробити так, щоб ця історія стала персональною для читача. Я думаю, що ми з Ірою в цьому питанні однодумці, тому вона ну, і со мною. І з вами також. Я пам'ятаю дуже добрий момент, коли я прийшла з цим рукописом до неї. Ми то були знайомі заочно, тобто вона в моєму телефоні дійсно була, ми співпрацювали, але це був такий час, що в наших телефонах 1000 контактів були. Просто коли постало питання, куди піти з цим рукописом, з цим видавництвом, я просто витягла Іру, тому що я бачила її дописи на Фейсбуці, я розуміла її позицію співзвучну. Але, звичайно, я не сподівалася, не розраховувала на те, що це у мене якийсь там є блат, по якому мене надрукують чи так, чи не. Ні, в літературі блата нет, як і в журналістиці, ми ж знаємо прекрасно. Так, просто я прийшла своєю папкою, ми там вже і познайомилися, я лишила свій рукопис. Іра буквально на наступний день мені сказала, що за 2 дні швидко. Я же говорю, нет, вот хоть она отрицает, хоть вы отрицаете, но у вас есть чуйка, есть к текстам. Як скажете. Ну как? Я вам верю, я не проти. Результат на табло, если вы две книги года издали. Девіз Іри і видавництва «Сучасники про сучасників» мені дуже співзвучно. Я вважаю, що нам з одного боку дуже не пощастило. Краще було б жити не в епоху війни, а жити... Ми не вибираємо. Краще було б жити, звичайно, якби був вибір, ми б вибрали якийсь мирний, благодатний період після війни, після перемоги. Але з іншого боку, нам випали такі речі, які цікаві дуже, в тому числі для автора, для творця, для... Ну, вообще, если так цинично уже совсем говорить, что во время войн рождаются лучшие произведения. Это литература подтверждает. Ну, абсолютно правильно. Вся європейська культура, література є тому свідченням. Я була впевнена, що ця війна дасть поштовх для нового розвитку і виведе українську, скажімо, сценаристику, кіно, музику, художню літературу на новий рівень. Просто хочеться, щоб швидше, хочеться, щоб воно, знаєте, не так... А наші люди якось дуже... Я коли чую, коли говорять, що треба почекати років 5, а потім переосмислити і заднім числом написати це все, так не вийде. Мне знаете, что говорят? Во-первых, я вижу, что вы обе, Ирина и Тамара, вы обе перфекционисты. Вы чертовы отличницы, как я называю таких людей. Потому что у вас все должно быть идеально, и, в принципе, у вас все получается. Вот. Еще я вам увидел цитату, это из вашего, Тамара, интервью. Сейчас я ее прочитаю. Донбас – це точка обнуління,
місце сили, де прозвучали найважливіші запитання. І тільки там заховані потрібні відповіді. Там, де все починалося, там все і завершиться. Коли історія пройде чергове коло, і вічний змій Уроборос знову вкусить себе за хвіст. Да, це цитата із Да. передмови до книги. Да. Но я хочу напомнить, что все-таки есть совершенно идентичные высказывания, кстати, почти идентичные высказывания. Это цитата из редактора «Украинской правды» Севгиль Мусаевой, которая сказала весной 2014 года: все началось с Крыма, и все с Крымом и закончится. Потому что на самом деле мы же понимаем, что Донбасс это просто, это не просто, это страшно, но это продолжение Крыма. То есть должно было быть еще больше, да? Но Путин, понятно, что он делал. А какое ваше отношение к Крыму? Что вы думаете о Крыме? И вот вы говорите, что мало про войну пишут, но про Крым еще меньше пишут. И вроде как, знаете, это еще проще как бы к этому так относиться. Да, есть страдания, есть люди там, беженцы, есть там унижения, есть тюрьмы, есть политзаключенные. Но все-таки это не экшен, как война на Донбассе, да, про это писать труднее. Я для того, щоб читачі зрозуміли, чи глядачі наші, про що ми говоримо, у цій книзі розповідається про весну-літо 2014 року в Донецьку. Перші місяці перед окупацією і перші місяці окупації. І там дуже скрупульозно і дуже ретельно зафіксовані ті моменти, з якими стикались місцеві люди. Так, щоб до тактильних відчуттів, до запахів, до звуків, до всієї цієї динаміки, цієї логіки того, що там було, яка абсолютно інша, якщо на неї дивитися зсередини. Тобто логіка подій, якщо дивитися на неї очима жителя Донецька, вона дуже сильно відрізняється від логіки подій, які видавалися назовні жителям і України, і Росії. Я думаю, впевнена, що абсолютно те саме відчували жителі Криму. Я абсолютно впевнена, що у людей було відчуття абсурду і нереальності, і великої несправедливості, і таке відчуття, що ти ніби відстаєш, тому що твоя логіка відрізняється від того, що ти бачиш довкола себе. Ти не можеш зрозуміти, як так, чому так відбувається, чому у людей, чи це психоз масовий, чи дійсно розпилюють якісь гази психотропні над людьми, чи така йде накачка. Звідки ці люди взялися? Почему твой сосед вдруг достал чужой флаг, и все, он с тобой 25 лет ел плов на днях рождения, а тут говорит, убирайся из свою Украину. Як так вийшло? Це, це наслідок, це небувалого нелюдського експерименту, який був проведений на людях, на живих людях. Це технології, які беруть свій початок іще від КГБ, від російської цієї, охранки, і вони удосконалені сучасною Росією, і вони застосовані по відношенню. Спочатку вони відпрацювали це на внутрішньому своєму населенні, а потім вони всією масою обрушились на українців і обрушились на людей, які живуть у їхніх цільових регіонах, які їх цікавили. Нам ще в майбутньому треба буде дуже-дуже багато думати і аналізувати, і вивчати цей феномен. І думати, що робити з цими людьми. Наприклад, я вважаю, в цьому відношенні я не оптиміст. Я боюсь, що ту шкоду, яку завдали людям і людській психіці, її практично неможливо відкатати назад. Тобто це як дерево, яке ти обрубав, і воно потім починає рости з іншим стовбуром, тобто інша крона формується. Але оце місце травми, воно буде помітне. Скоріше за все, це так само з цими людьми буде. Те, що пережито, і те, що вони ж не працюють із логікою, вони ж працюють із набагато глибшими емоціями, розумієте? І вони діють на підсвідомість. І як ти потім цій людині не доводь раціонально, не пояснюй, а якщо вона свого часу повірила в розп'ятого мальчика, хай вона потім забула про цього мальчика, але оцей шок і ця паніка, і все те, що було потім, воно абсолютно лишається. Знаєте, я наведу близький приклад, далекий за часом, але близкий за сенсом. Вот до сих пор же некоторые верят, что, как в XIV веке испанский король сказал, начав, собственно, изгнание евреев, он сказал, что они подмешивают там в мацу кровь младенцев. Вот, абсурдно, но это тот же самый распятый мальчик, только распятый 700 лет назад. И вот эта история про то, что крымские татары это предатели. Вот хоть ты по голове тресни, но вот есть определенное количество людей, им хоть все книги про Сталина подай, все книги про Екатерину II, там, про российскую оккупацию Украины и Крыма, там, про это, вот хоть ты все книги, и все равно ничего не изменится. Вот я просто, знаете, что вам предлагаю?
не считать это огромной проблемой. Сейчас я поясню, почему. Извините, что я так долго говорю. Я вообще-то люблю молчать и слушать. Нет, просто у меня есть ощущение, я иногда чиновников слушаю, вот они говорят, как же нам вернуть людей, которые поверили России, там, на Донбассе, в Крыму, как же нам их вернуть? Мы же должны не только территории, людей возвращать. Некоторые даже договорились до того, что россияне, оставайтесь в Крыму, живите, ничего страшного, там такое, ну как не страшно, я говорю, но у нас там было 15%, сейчас уже, наверное, 8%, а если я останусь, там у нас будет 3%, нас можно будет просто, так сказать, смахнуть со стола, да, что у вас не существует крымских татар. Я считаю, мое глубокое убеждение, что мы слишком много думаем о людях, которые предали нас, и слишком мало говорим и думаем о людях, которые сохранили верность. Правильно. Вот даже подсознательно. И это не первый раз. Я в эфирах разных каналов сидел. И что мы будем с этим делать? Говорю, слушайте, а может быть обсудим, как мы будем помогать крымским татарам выжить в этой ситуации и сохранить свою как бы, веру в будущее? А может быть мы будем патриотам помогать в Донецке, в Луганске приблизить час, когда восстановится целостность? Что мы все время думаем про людей, которые, в общем, в лучшем случае плюнут нам в спину? В лучшем случае. Знаєте, тема деокупації і повернення відновлення, скажімо, України на тимчасово окупованих територіях, вона постійно порушується. І вона дуже багатьох людей цікавить. Де б ми не їхали, на кожній презентації приходять люди і завжди, рано чи пізно після книги, повертаються розмови до цих тем. Кожен пропонує свій якийсь варіант, але факт той, що ця тема людям болить. Вона не байдужа. Кстати, хорошо, це дуже хорошо. Вона не байдужа, вона, незважаючи на те, що минуло, вже 8-й рік пішов, її не забули, а в душі люди не змирилися з окупацією, немає бажання зафіксувати статус-кво і лишити так, як є. Досі у людей твердий намір і бажання, і величезна така... І весь час думається на перспективу, що далі. І абсолютно нормально, що пропонуються різні варіанти. Хтось боїться, хтось остерігається, у когось це все зав'язано на власних страхах, на власному, скажімо, якщо бути до кінця об'єктивними, потрібно буде сказати, що дуже багато людей повірили пропаганді. Дуже багато людей мають спрощене уявлення про ці події. Дуже багато людей для себе прийняли те, що вони покликали Путіна, значить вони винні, і все. І забудемо, і про це більше не думаємо. Це захисні механізми такі. Тамара, Ирина, это правда. Но мы возьмем книгу любую про войну, про любую причем войну, и мы там найдем пропаганду, коллаборационизм. Просто не принято говорить, что там, и когда Наполеон был, и когда Гитлер был, Муссолини, присоединялись разные люди. И их тоже дурманивали, кому-то что-то обещали, потом обманывали, потом такая история вечная, тут ничего нового нет. Я особисто для себе вважаю, що після деокупації, незалежно від того, яким чином вона відбудеться, мирним шляхом переговорів, шляхом якихось поступок Росії, чи воєнним, чи комбінація буде, чи якась гібридна, це варіант. Нас, звичайно, чекає ряд серйозних задач і викликів. Вони складні. Але що у цьому світі просте? В принципі, це робота, яка абсолютно по силам державі. Це робота, яку Україна може провести, виконати. В Україні є ресурси, є люди, є методики навіть, не наші, хай будуть запозичені, але як при бажанні це все можна адаптувати, це використати і відпрацювати, і зробити так, щоб це було насамперед відповідало інтересам України, українців, кримських татар. Це складно буде, це затратно, там, це будуть якісь конфлікти, звичайно, це будуть якісь особисті драми там, в певному, але на рівні історичному, скажімо, ми цю роботу проведемо і виконаємо. Ну, тобто я не панікую. Я ж вижу, какая из вас паника. Да. Вы такие вообще уверенные в себе. Да. Але, звичайно, що ми, Іра теж, напевно, скаже, вона теж з цим постійно стикається. Іра, є що сказати. Я із задоволенням вас слухаю, неймовірно, ти ж знаєш завжди. До речі, 55 хвилин – це не так вже і багато. Для нас в тому у нас презентація від 2 годин. Для нас давайте робити зараз те, що ми можемо. На даному етапі ми можемо максимально чесно писати про те, що відбувалося, і зафіксувати те, що сталося. Тобто ми можемо запропонувати свою версію подій, ми можемо опитати, записати свідчення очевидців. Ми можемо те, що ми зробили, зробити художню книгу, яку читають люди, далекі від війни. Тільки тому, що їм
цікаво взяти з собою в літак, в потяг, на дачу, в село. Людина кидає книжечку, а потім дзвонить чи пише мені, що я через вас, значить, знов нічого не зробив, не прополов, пропустив літак, пропустив потяг, тому що така це. І ваша книжка пішла по руках, вже передана другому, третьому, четвертому і так далі. Оце та робота, яку ми змогли зробити Нет, это на очень своєму. крутая работа. Это, и знаете, действительно физически война не всех коснулась, правда. А, да? Не у всех погибли друзья, родственники, не все были волонтерами, кто-то был на заработках в Польше, кто-то Да. что-то еще, даже, дай бог, в России. Да? И это эмоциональное долучение человека до этого. Это такая задача серьезная, и хорошо, Крім что вы того, этим що ми думаємо про те, що буде через 10-15 років, коли про ці події захочуть почитати діти сучасні. Їм треба література про цю війну. Так она сейчас уже нужна. Правильно? Ну, дети, вот смотрите, вот человек пошел в 1 класс, и вот он уже сейчас уже осознанный читатель, которому уже не сказки нужны, Да. а нужны романы, их худлит, ну, как это, сучлит, как укосучлит, я знаю. Сучокорлит, да. Поки що ще ця тема більш-менш на слуху, скажімо. Поки що багато очевидців є в нашому середовищі. Але ж це зміниться. Чим далі в часі. А у меня другой прогноз. Мне кажется, тем больше будут писать. Вот сейчас подрастет поколение более осознанных украинцев, и тем больше будут писать и снимать. Это пока еще, знаете, вот как после больших войн не сразу знали, как это переваривать, да? И страшно снимать было. И я думаю, что Ахтему Ситаблаеву тоже страшно было снимать киборгов, да? Потому что тут вот на самом деле страшно, когда вот они люди, живые люди, которые там були і там, і тут, да, Да, і в залі тепер сидять. так знаете, что тут, короче, я слышал такую историю от художника фильма Хайтарма, Шавкета Сейдометова, что вот он декорации вот эти построил, много раз об этом рассказывал, Донецкий аэропорт построил под Киевом просто. Так люди, которые, киборги, приходили, консультации, они говорят, так вот, прям вот, ты ж помнишь, вот здесь за углом как раз вот оттуда стреляли. То есть они поверили в эти декорации сами. Представляете себе, до какой степени? Нет, но они мудро поступили, конечно, и Ахтем бы иначе сделать не смог. Они все это на глазах у этих людей делали, потому что страшно ошибиться, страшно прослыть там человеком, хайпующим на войне. Тем более, если не хайпуешь на войне, а действительно хочешь что-то такое сделать и так далее. Вот. Но бояться нечего. Я считаю, вот как бы голова боится, руки делают. Я вважаю, що ця тема, будь-яке інше питання, я б з вами погодилась, що чим далі, тим воно більше буде, більша хвиля підніме, більше бажаючих написати. Я боюсь, що в той час, доки бажаючі потенційні будуть розкачуватися і приймати рішення, і зважувати, чи потрібно, чи ні, і як її подати, на жаль, у нас є Росія, яка не має таких рефлексій. Вони взагалі не сумніваються. Вы знаете, что почему-то мы говорим о том, что вот через несколько лет все меньше будет, все дальше от этой войны. А кто нам гарантировал, что не будет большой войны-то вообще-то? Кто нам это сказал? У нас Білорусія додалась по цьому. Як, Іра, ми пишемо, робимо те, що є, робимо те, що можемо прямо зараз, Да. А там буде видно. Робимо, що робимо. О, Господи, дійсно, як воно правильно звучить. Роби, що можеш, і хай буде, що буде. І не буде, що буде. І хай буде, що буде. Так і є. Ну, я хочу сказати, ще додати, якщо можливо, щодо історій, новітньої історії кримсько-татарського народу і окупації Криму. Ми видаємо те, що люди пишуть. Тобто для нас оцей момент документальності, він надважливий. Навіть якщо це художня література, зараз, до речі, є на форматі реклами, друга книжка Томи виходить Пожалуйста, рекламуйте, будь ласка. Називається вона «Принцип втручання». Це якраз історія людей, які воювали, чи так, чи інакше були травмовані війною, і вони опинилися в центрі мирного міста, великого міста, який і в якому мають жити по його правилах. І там також багато історій людей, які спілкуються з Томою, яких Тома особисто знає. І вони зібрані в таке коло персонажів, і кожен персонаж має свого прототипа, як, власне, саме в Доці також. Головна героїня має прототипа, жінку Наталія Ельф, яка зараз живе в Києві.
більшість історій, які сталися саме з нею, вони в реалії сталися з нею чи з Томою, наприклад. Тобто це такий більш-менш збірний образ. Але ж я до чого? Я саме до документалістики, я саме до мемористики, я саме до фекшена. Є такий, зараз з Англії прийшов до нас такий формат літератури, називається фекшн. Це література, основана на реальних фактах. І екшн. Так, абсолютно вірно. Тобто на реальних фактах. Вигадується якийсь збірний образ, наприклад, на який нанизуються реальні події, які відбувалися. Які можна перевірити навіть. Да. Абсолютно. По більшості подій в цій книзі можна навіть і гуглити спокійно. І про нього пишеться історія, яка має своє начало, закінчення, звичайно. Персонаж може мати прототипа, не мати, це не настільки важливо, але відчуття, атмосфера цієї події, вона, цієї книги, да, у стилі фекшн, вона якраз передає те, що хоче передати автор документально. Наприклад, ми зараз ще недавно видали книжку «Намальовані люди» про події на Майдані. Там та сама ситуація, та сама історія. Всі події, більшість персонажів мають прототипів, настрій, емоційний стан дуже схожий на те, що відбувалося на Майдані, що ми відчували на Майдані, коли там були. Але ж основний персонаж там наче вигаданий. Ота сама історія про події в Криму. Дуже мало про Крим пишуть, тому дуже мало про Крим видають. Якщо будуть класні тексти, якщо будуть цікаві історії, які ми можемо понести трохи далі за наше обмежене коло спілкування, да? Де ветерани, волонтери, військові, переселенці, а трохи туди, в люди, трохи, то видавці будуть видавати. Тут навіть не тільки про мене, бо я не багато видаю, а будуть видавати великі видавництва. Я хочу додати тут. Ну, по-перше, не соромтеся, будь ласка, звертайтеся за рекламою. Ну, я особисто можу прочитати і щось написати про ваше видання. Це для мене честь, бо ви правильну справу робите. Це перше. Друге, були спроби об'єднати навіть теми Донбасу, окупованого і Криму. Може, ви читали, не читали. Роман, от я просто забув. Бджоли, які бджоли? Ну, там із двох слов. Андрій Курков написав роман, який пов'язує Крим окупований. Там, от там є там, так, людина з окупованої частини Донбасу їде до свого друга Кремли, кримського татарина, в окупований же Крим. Була така спроба. Але ось саме про Крим, про життя в окупації, про події художньої літератури, ну, скоріш за все, немає, дійсно. Я знаю кількох блогерів, кількох людей з Криму, які пишуть у форматі щоденника там на Фейсбуці. Ну це ж не зовсім. Ну це неможливо читати. Це може вас драматично, так, ну, да. Ну, знаете, как говорит мой друг Бабченко, жизнь, почему так вот этот фэкшн пошел, да? Потому что жизнь лучший сценарист. Вот потому что придумать то, что у нас окружает, сейчас вот такое время, когда жизнь опережает мечту или страхи. То есть вот она сама такая, что ты... Вот сейчас, ну, допустим, если бы кто-то в 2013 году принес вам в издательство роман про оккупацию Крыма, вы бы русскими, вы бы сказали, да ну ладно, у нас же договор с Россией, ну какие там, ну какие бы ни были, но у нас договор. Я в 13-му році і книжки видавати не збиралась, чесно кажучи. Моє видавництво 2,5 роки. Жизнь опережает мечту, я же говорю про это, да? То есть то, что нам казалось абсолютно нереальным, не смешным, то есть, ну как, ну что за глупости говорить, такого не может быть, потому что не может быть никогда. А вот оно. И много таких вещей. Распятый мальчик, кто мог это придумать? Ну кто? Да? То есть сценарист, в этом плане писателям сейчас сложно, потому что придумать что-то круче, чем жизнь, это очень-очень тяжело. И надо ли вообще, потому что собирая истории и так далее. Я хочу спросить, может быть, это, конечно, это творческие вещи, это между музами и писателями нельзя лезть, как вот между мужем и женой, это вообще такое дело. Но, может быть, вы заинтересуетесь темой Крыма, может быть, вы захотите... Просто крымским татарам про себя тяжело.
И мы про себя так не расскажем, про свои ощущения, потому что, ну, это немножко другое. Вот все-таки и писатели, и кинематографисты, они же рассказывают историю, я говорю, большому кругу людей. Нас мало, физически мало. Вот. И я бы хотел, это моя мечта, чтобы, ну, или вы, или вообще украинские кинематографисты, писатели, сценаристы, там, не знаю, театр, да, чтобы они сами пытались нас понять, чтобы я никогда не слышал такого, что, знаете, говорят, вот вы, крымские татары, закрытое общество, там, к вам трудно. Какое трудно? Если бы ты хоть раз попытался зайти, то ты понял бы, что просто не интересовались. То есть чебурек, пахлави хватало, да? І нічого, ми друг другом не інтересувалися. Я розумію, про що ви, я розумію вас в цьому відношенні. Я б сказала так, звичайно, ми будемо пробувати. І тема Криму нам, і мені особисто дуже, тобто, ну, для мене це втрата. Я можу собі уявити, яка це втрата для вас, тому що це для мене втрата. Я в Криму двічі чи тричі була, розумієте? І зовсім його не знаю, як такого, тобто те, що я бачила, мені там не дуже. Але воно болить нам. Я розумію, як це болить кримським татарам. Я думаю, що все-таки вам потрібно просто проговорювати, шукати можливості, виштовхувати свого середовища людей, які писатимуть з вашої позиції. Чому? Це дуже потрібно для, розумієте, коли ми заходимо там на чужу територію, там, на чужу землю, ми ставимо свої якісь будівлі, ми ставимо свої паркани, ми ставимо свої мітки, що це наша земля. Абсолютно те саме відбувається в духовному полі. А ми повинні поставити свої мітки, ми повинні свою територію застовбити, ми і ви. Це робота складна, але вона посильна. Тобто це може писати, тобто людина, це здається, що це непід'ємна праця, якась така, яку... Я коли писала доцю, розумієте, я ж не письменниця. Я теж розуміла, що я взялася за непідйомну роботу. Це все одно, що мені доручити притягти слона своїми руками. Я його притягла, тому що я кожен день протягом 1,5 року присвячувала цій книзі кілька годин на день. Це збір матеріалу, це написання. Я деякі речі писала сторіночку в день. Але сторінка в день, якщо ти її пишеш рік, це 365 сторінок. А 365 сторінок – це роман. Да. Розумієте? Точно так само я впевнена, що є люди, які можуть це зробити, просто вони або бояться обсягу роботи, або бояться нової справи, або бояться осуду, чи засудження, чи критики, яка може бути болючою. Тут для себе потрібно зробити висновок, сказати собі, що я готова до критики, я готова до провалу, до чого завгодно, але я повинна цю роботу зробити, тому що на даний момент ніхто інший її не зробить, ніхто не візьметься. Вийде, це буде плюс великий для моєї країни, для мого народу і для мого світу. Не вийде, моя країна від цього не програє. Це буде мій персональний програш, але це не трагедія. Тобто в порівнянні із тим завданням, яке стоїть перед нами, розумієте, люди гинуть, просто життя втрачають, свідомо йдучи на смерть. Що таке в порівнянні з цією жертвою пожертвувати кількома роками там людину-годин так роботи, і що таке порівняно з цим ризик провалу, чи критики, чи якогось несхвального сприйняття. Це для окремої людини прикро може бути, але це не смертельно для народу. Я понимаю, но писатели, они же не рождаются по графику, да? И поэты. И у нас есть писатели, хорошие писатели. Просто, ну, наверное, нам труднее, тем более люди находятся вокруг, труднее выходить вот с этим совсем. Ну вот, как бы, то есть история с Джамалой, когда она своим способом своего искусства, да, рассказала эту историю всему миру, он очень успешный, но он не может быть систематическим. Да, то есть это все-таки стечение многих разных обстоятельств. Я не сумніваюся, що навіть зараз нас дивиться людина, яка є потенційно геніальним письменником, і яка може написати про Крим і окупацію так, що у людей серце зупиниться від співчуття, від піднесення, від бажання підірватися, щось робити для того, щоб відновити справедливість.
Я не сумніваюся, що така людина є, але вона з якихось причин не пише. Значить, треба собі сказати, що треба писати. Ну, писательская работа это работа вообще-то, да. работа. Это не только, не то, что я такой сейчас талант сяду, я такой вот сейчас напишу. Нет, это каждый день что-то делать. Це справа, яку потрібно робити послідовно, розумієте? Це реальна робота, на яку ти як будинок будуєш. Ти сідаєш і кожен день ідеш і кладеш ту цеглу, кожен день щось робиш. Я просто, знаете, про что там я хотел сказать, Ирин? Просто вот Андрей Курков, это просто пример. Наверное, просто он мне позвонил, ну, я надеюсь, это не будет никакой тайной. Он, когда написал этот роман, какие же пчелы, серые пчелы, по-моему, серые пчелы. Ну, короче, когда он написал этот роман, он говорит, я написал про Донбасс и Крым, но все-таки я в Крыму не жил, и крымских татар я знаю, ну, достаточно мало, некоторые знаю, но я не жил в Крыму. Я говорю, ну, я тоже, в принципе, не жил постоянно, так получилось, но как бы я про свой народ что-то знаю, да, больше. Он говорит, вот ты знаешь, почитай, пожалуйста. Я взял вот эти куски главы, где вот написано про Крым, и очень там аккуратненько мы с ним все это обсудили. То есть я к тому, вот, вы же говорите, что каждый должен, член Союза писателей, написать про войну. Но мне кажется, что про Крым тоже, ну, не каждый член обязаловки никакой не может быть, да. Но вот есть же художники, допустим, Андрей Ермоленко, да, или там Никита Титов, они ни разу не крымские, там ничего, да, но у них вот это ощущение несправедливости по отношению вот к народу моему, да, они рисуют наши символы, они рисуют наши флаги, они, ну, то есть я призываю, нас просто физически мало, нас в Украине 0,1% в мирное время во всей Украине. А сейчас вы понимаете, да, что на территории свободной Украины у нас и того меньше, там еще 2 нуля, представь, да? Вот. Мы стараемся, у нас есть вот наш телеканал, мы говорим везде, там куча людей, которые напоминают про Крым, и не только крымских татар. Но я прошу и вас, я прошу обращать на это внимание, потому что государство-то это дело такое, да, но мы же знаем, как у нас работает государство. Ну, дивіться, якщо ми розмовляємо з вами про письменників-початківців, да, у мене є пару рекомендацій, як з людини, яка просто має якісь свої мемуарі, замальовки, може. Це корисно. Да, то як вийти до першого свого твору? Невідомо, чи буде він успішний, чи буде настільки успішний, як Томін, чи інших авторів, з якими я працюю, але все одно це робити потрібно. Якщо ти можеш не писати, але якщо не можеш не писати, то тоді потрібно розуміти, як це. Зараз є достатньо багато онлайн-форматів, курсів, програм, які навчають людину, як правильно писати. Будеш Львом Толстим, що ли, там, Іваном Франко? Можливо, і ні, а можливо, і так. Ти ж не знаєш. Ви знаєте, старий єврейський анекдот, да, про як подобається тобі, чи подобається тобі Бах. Ні, не подобається. А ви чули? Ні, мені Сьома напів. Да. Так отож і про це. Ви ж ніколи не знаєте, поки не почуєте Баха, що він класний. Ви ніколи не знаєте, поки не почнете писати, що ви це можете. Тому я вважаю, що, по-перше, потрібні, як це не було, потрібні мемуари. Просто прості історії. Просто прості історії про те, що відбувалося з вами, поряд. Це можна викладати в будь-яких соціальних мережах, це можна передавати видавництву як набір яких ідей. Да, тобто з цим можна працювати. Далі, якщо вже йде, якщо вже розумієш, що ти хочеш щось ще додати до цих текстів, то можна намагатися працювати з вигаданими образами потрошки, включати їх в свою роботу. Я хочу на цьому моменті привести приклад Сергія Сергійовича Сайгона, який, власне, отримав другу книгу. Так він сидив тут нещодавно. От, бачите, да. Тож він почав писати з постів у Фейсбуці, потім він накатав оповідань одним пальцем лівої руки, бо вправі в нього був автомат. Він написав цілу книжку на телефоні просто одним пальцем. Просто був на війні, воюючи паралельно. Тобто, коли кажуть, що немає часу для писання, у Томи, яка зайнята і має 3 дітей, да, і повноцінний робочий графік,
Так. Сайгон, який сидів, ну, хоча ті, хто воювали, кажуть, що там достатньо часу вільного є, інколи бува. Але ж все одно, да? Тобто людина під таким стресом, який видає ці тексти. Олександр Давіченко, комбат, 72 книжка називається, написав свої мемуари, людина військова взагалі. Тома, у нього художній редактор працювала з його книгою. «Військовий непотріб» Василь Паламарчук, книга, яка з'явилася взагалі з відео щоденника. Розумієте, є стільки зараз класних, прикольних і цікавих форм, які можуть бути цікаві і людям, які потім з цим будуть працювати, робити великі художні якісь форми, чи вони можуть бути самодостатні, як є. Але потрібно працювати, але потрібно бути людиною, яка каже, що мені потрібна допомога, да? Проговорює це. Я хочу зробити так і так. Давайте поговоримо, як ви можете мені допомогти. Это есть еще один такой анекдот, когда ну, человек обозлился немножко на Бога и говорит, ну что ж ты делаешь? Вот все живут нормально, вот, а я даже не могу выиграть в лотерею. Ну, послал бы мне немножко денег. И Бог такой смотрит, ты хотя бы лотерейный билет такой купи. Бачите? Да. Тобто допомога у нас, формат допомоги може бути будь-який. І я з точки невеликої там кочки свого невеликого видавництва навіть також готова протягнути руку допомоги, і якщо не видати, то проконсультувати, допомогти порадою, допомогти контактами. Вы даже почти, Ирина, меня, у вас какой-то дар, вы даже почти меня хочу сказати, що увидели. у вас, скоріше за все, немає шансу не написати книгу. Просто ви ще трошки з нею посидите, і ви зрозумієте, що це ваше покликання. Закриєте зараз, знімете свою петличку і підете негайно працювати. Одна сторінка в день. Мене не відпустять. Це відговорки. Я не можу залишити свій підпис. Кожного своя війна, да? Абсолютно Іра права в тому, що мало нам живого фактажу. Ми мало знаємо. Ми про окупацію Криму знаємо дуже мало. Ми бачили картинку, яку нам показували по телевізору. Яка, я підозрюю, що ця картинка дуже мало має спільного із реальністю, з тим, що відбувається. Зараз з Криму доходить мало інформації. Тобто ми читаємо, звичайно, там кримського бандерівця, там інші пабліки, так, але інформації дуже мало. Важко зрозуміти, що відбувається з людьми насправді. Важко зрозуміти, яка там атмосфера. І важко зрозуміти, відчути оце тло, те, з чим люди мають справу. І дуже потрібні інсайти, насправді. Дуже потрібна якась допомога інформаційна від тих, хто зараз в окупації. Розуміє, що для них небезпечно, і в прямому значенні небезпечно, і небезпечно, і тяжко для себе, для душі, тому що не так легко себе весь час ятрити і весь час про це думати і видавати якийсь продукт там такий. Це наша війна така. Але це може бути і допомогою, до речі. Бо є такий формат, я не знаю, релаксації, чи виходу з стресу, чи виходу з комбат-синдрому. Виписуватися, Ні, це я знаю, це багато хто мені розповідав. От бачите, тобто з цим можна працювати ще з цієї точки зору. Ну, знаете, что Крым все-таки, вот это какая-то совершенно история такая про какую-то судьбу. Потому что вот до сих пор, ну вы можете себе представить, оккупированная территория, все контролируется ФСБ, все. Там на каждом телефоне по 3 стопача. Да. Вот огромные не силы задействованы, кругом все покрыто камерами там и так далее. И люди выходят к нам в эфир оттуда и прямо в камеру говорят то, что они думают. Люди снимают для канала АТР. Вот, если вам мало информации, смотрите наш канал и читайте наш сайт atr.ua. Потому что мы ничего из Крыма не пропускаем. Возможно, это большинству тяжело читать, но вам, как людям патриотичным, наверное, это будет нормально. Потому что, ну вот действительно, вы правы, что общенациональные СМИ, так сказать, ну, не очень много внимания уделяют. Еще как бы война это еще как-то, да, а вот вроде как оккупация. Как-то добре. Нет, как-то я с точки зрения я сказала, журналистики. добре сказано. Потому что я же знаю, когда, то есть, как у нас в
в журналистике, приземлившись в самолет, это не новость, да? Вот. Если война продолжается, ее проще освещать, чем когда, казалось бы, ничего не происходит. А на самом деле происходит много чего. У нас там политзаключенных уже невероятное количество. Что с ним делать, непонятно. 300 детей без отцов. Парень, который снимал нам сюжеты, Сервер Мустафаев, получил за это 14 лет тюрьмы. Ну, просто раз и 14 лет. И нет жизни, да? И про них как бы никто и не помнит. И вот мы, ну как никто, ну помнят, конечно, но просто, вы же понимаете, мы все равно небольшие по размерам, да, и нас не все слышат. І у всіх свої діла, я це все розумію теж. Но... Ну тому і писати, власне, вибачте, якщо я перебиваю, писати, власне, потрібно так і розповідати потрібно так, щоб це було новиною. Щоб про це розмовляли, про це казали, хотіли перекладати на інші мови, розповідати історії на загал там всепланетарний. Я вже взагалі фантазую і мрію, але для мене це важливий момент, щоб ми були почуті. Якщо ви думаєте, що Томіна книжка, яка отримала, ну, стала найкращою за версією BBC, ми перекладена вже на 3 мови. Вже перекладу, да? Ми видаємо англійською мовою, але просувати англомовний переклад ми будемо власноруч. Так? Бо ми подивилися, поспілкувалися з видавництвами, великі видавництва, наче цікава книга, наче найкращий роман в Україні. Але вони не забираються із руками і ногами, не біжуть до Томи англомовні видавництва, американські, канадські, австралійські, англійські. Ми будемо це робити самі. І сидіти і чекати, поки хтось прийде і про тебе напише, а ти відкоригуєш. Я вважаю, що це трошки інфантилізм. Писати, кричати, волати потрібно самотужки. Так, а чим ми займаємося всі? І потім вже, ні, я власне про книжки, я зараз про книги. І потім вже спілкуватися з видавцями різними і обговорювати з ними цю тему, і як це краще робити, як це краще видавати. Знаєте, до питання про те, хто нас чує чи не чує, я пам'ятаю момент, коли мені оголосили мене переможницею, і викликали там сказати якесь слово, і я тоді сказала в камери, і я про це часто повторюю людям, які живуть на окупованих територіях, що я розумію, що вам деколи здається, що про вас забули. Я розумію, що вам деколи здається, що Україна дрейфує в одну сторону, а ви лишаєтесь десь в другій стороні, що про вас там не пам'ятають. Я не можу розписуватись за всіх, розумієте, це неможливо. Я можу сказати про себе, що я пам'ятаю. Я можу сказати про себе, що мені особисто не байдуже, що ваш біль – це мій біль. І саме тому я цю книгу написала такою, якою вона є. І я думаю, що я така не одна, як виявилося. Тому що поряд дуже багато людей, які мені сказали, чи зробили те саме, тобто якось себе проявили в цьому відношенні. І я думаю, що ми все-таки один організм. Нас неможливо силою чи якось так штучно розділити, рознести це. А ці частини все одно будуть одна до одної прагнути завжди. Тобто це неможливо. І ми не змиримось з окупацією не тому, що війна – це дорого, звичайно. Війна – це дорого, Тобто я розумію людей, які десь там починають вираховувати ці проценти і говорять, що може нам вигідніше. Не вигідніше нам визнати окупацію. Це неможливо, тому що є речі, які набагато не вимірюються нічим. Матеріальним не вимірюються, ні ресурсами, нічим не вимірюються. Поки ми цю рану не закриємо, поки вона буде, поки весь організм буде жити в режимі такого отруйного, знаєте, функціонування. Я дуже добре пам'ятаю, ми кілька років тому з напарником їхали, ми випадково промахнулися і заїхали в Придністров'я. Тобто ми їхали в Болгарію і заїхали не через той пропускний. І уявіть собі а ми з ним обидва в цих списках російських усіх там на арешт і так далі. Да? І я сиджу в телефоні, втикаю, піднімаю голову і бачу, на кордоні стоїть танк з російським прапором. Це на цьому Придністров'ї. І це був для мене такий, ми просто
як сіли, так і з такими очима і проїхали це все. Але ми проїхали Придністров'я, потім Молдову. Я вам скажу, що дуже видно, країна просто стагнує, країна не розвивається. Гарний приклад. Країна через те, що у них є Придністров'я, через те, що цей конфлікт. Так, там припинили стріляти давно вже, там уже немає бойових дій. Там, здавалось би, просто-напросто стоїть якийсь там обмежений російський контингент. Да? Ну, що тут такого? Але оце ядро, яке тягне всю країну за дно. Вы, Тамара, вы так точно все подметили, вот прямо очень точно. Действительно, нельзя вот жить с такой гангреной в организме. И Украина без Крыма, и без оккупированных районов Донбасса невозможно. Спасибо, Ирина. Спасибо, Тамара. Дякую вам. Дякую вам. Користуючись нагодою, хочу сказати, що ми чекаємо на зустріч у Криму. Я дуже сподіваюся, що ми з вами, ви мені принаймні покажете Крим і покажете його красу і що там є. Обіцяю. І я не їм чебуреків ніяких, я чекаю, коли це все можна буде робити і їсти в Криму. Тобто я розраховую, що ми там так і побудемо. Дякую. Дякую щиро. Ну, вы видите, какие у нас гости. Я совершенно в восторге от этих людей. Вот. Спасибо, что такие люди к нам приходят. И на самом деле, вот то, что Тамара сказала, таких людей очень много. И большинство украинцев совершенно не смирились с потерей Крыма, потому что нельзя смириться с потерей ребенка своего. Да, и продолжать жить счастливо дальше, ходить там на утренники и остальным детям рассказывать, да, ну нам одного потеряли там где-то или двоих потеряли. Да, так нельзя. Из этого ничего не получится, но так и не будет. Да? Это благодаря в том числе и вам, неравнодушным людям, которые смотрят канал АТР везде, где только можно его смотреть, и в оккупации в том числе. Спасибо вам, что находите возможность подписываться на Patreon, на наш, на регулярную помощь каналу, благодаря которой мы, собственно, продолжаем сейчас вещать в наши эти трудные времена. Смотрите АТР и дальше, это и благородно, и правильно. Вот, и, в общем, до новых встреч в эфире.